Most of the fighters, as soon as they finish, they're like, thanks be to Jesus or in Alhamdulillah or whatever. Hopefully Rabindra lekdina Ganesh testo Hanuman types bhandiyo भने फेरि हो सकियो होली हिन्दू मान्छेहरु फ्यान के देन अन्त ब्रो के दागेस्तान ब्रो तिमी बाजाङ जाऊ बुझ्छौ त्यहाँको मान्छे बच्चाहरु कस्तो हुन्छ फ्लाइङ किक बाटोमा छ के हाम्रो नेपालमा just like there's no channel of sports. All we do is like हामी चाहिँ गोर्खा हो टाइप्स के गोर्खा बियर खाएर गोर्खा एस्थेटिक्स लगाएर के चाहिँ गरिस गोर्खा एस्थेटिक्स तैले गोर्खाको नाम चलाउनको लागि त्यस्तो डरलाग्दो गोर्खा बियर स्ट्रङ नचला के लाज गर के अलिकति म त कुनीकोले त गोर्खा वॉरियर चैंपियनशिप राखा कि ना मलाई त लाज लाग्दैको He's our flag bearer of Nepalese MMA. And with all mutual respect to everybody else, but it is what it is. And once it gets pro, now you know what you've signed up for. You can even die in the cage. No one's liable. So things get serious, bro. Then no one's fucking around there. You can be a good person, but once the cage closes, you gotta be a mean fucker, dude. This is a fight game, man. You can't be like clapping hands with your partner. This episode is powered by Physique Workshop. This is about one day. Lukumari party ka branch hai. This episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. Thanks for having us, bro. This means a lot for your platform, promotional purposes. So event body suru garum na ta hamro. Let's start with the event. This June 16th, we are having Nepal's first professional MMA card, and we are called NWC, Nepal Warriors Championship, and it's gonna happen in Balwatar Tap Out Hall ma. And we are actually here to promote that and talk about Nepalese combat culture, fight, MMA, and अहिले world को level मा MMA के हुँदैछ and what are the potential for our Nepalese athletes, fighters, and people to build a community around and support fighters to represent us at a global stage. And this guy, he's our main card. He's our flag bearer of Nepalese MMA. And with all mutual respect to everybody else, but it is what it is. And he's gonna represent and carry Nepalese MMA flag for us. And this time, he's the main event of this event. He's gonna be fighting Jason, this guy from Shillong, solid fighter, stand-up fighter, and Shillong ko. He fights out of Hillside MMA भन्ने gym, India ma, Assam ma. And he's gonna be coming all the way for violence against this guy, trying to create an upset in his hometown. गडबड छ सब ठक छ खाने पानी ढलबक छ कुरा रोक्ने हरकत छ बन्दक छ समाचार सब हट छ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ रविन्द्र धान्त। म चाहिँ अहिले लग एन्ड रोल टिममा पम्प जिम र ट्यापोलोजीमा ट्रेनिङ गरिरहेको छु कोच डिविज लामाको अन्डरमा। Hello, my name is Jisalinda. I'm from Meghalaya, India, and I train in Hillside MMA, Thanabara. मेरो चाहिँ अब मेन इभेन्ट भइरहेछ जुन 16 मा नेपाल वारियर च्याम्पियनशिपमा। पहिलेदेखि नेपालमा फाइट खेल्ने मेरो एउटा सपना जस्तै भनौं न। नेपालमा फर्स्ट टाइम मेरो फाइट भइरहेछ। My opponent Rabindra Dhant, I've seen him fighting in Goa in the same card before together. He's a well-rounded fighter, so even I'm ready for what. Let's get fighting.
front. उडिराको चरीलाई झारिदेऊ बेरोजगारी देऊ युवालाई डोजर देऊ व्यापार गर नेपालमा ब्लाउजअप देऊ भारतीय सल्लाहकार महाकालीमा विदेशी झण्डा नेपाली क्राउडको बिचमा खेल्दा हेरौँ कस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ अब अपोनेन्टको क्राउडमा चाहिँ खेलेछ कि अब आफ्नो क्राउडभित्र चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त्यो एक्सपिरियन्स लिनु छ अनि मेरो घर चाहिँ बझाङ सुदूरपश्चिम बझाङ अनि फ्यामिलीले सकेसम्म सपोर्ट गरिरहेछ भनौँ अनि नेपालमा चाहिँ अब बिस्तारै एमएमए ग्रोअप भइरहेछ भनौँ पहिले चाहिँ बाहिर गएर खेल्नु परिरहेको थियो हामीहरूले पनि अब अनि पछि आउनेहरूलाई अब ट्रेनिङ त गरिरहेको थियो तर अब कहाँ खेल्ने भएर चाहिँ भएर थियो अब चाहिँ नेपालमा हुन लागेछ अनि त्यही भएर पछिकोहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ I want to thank Nepal Warriors Championship for inviting me to a fight. And I've always heard about Nepal. It's a very beautiful place. And I've always wanted to visit Nepal. So I'm coming to fight and best fight. रोडीजमा नाच्ने नेपथको राजा पागल छ झ्याक्ने यो असली नेपालमा छ सक्ली व्यापार हाम्रो असली नेपालमा छ शक्ति बेकार यो असली नेपालमा छ सक्ली व्यापार Yeah, that's how it is. So we're looking forward to this event for some good, entertaining fights and trying to introduce Nepal's first professional, Nepali-born, made in Nepal, professional fighter to the Nepalese crowd. So यो इभेन्ट चाहिँ कहाँबाट चाहिँ मिल्यो इभेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो चाहिँ That was my dream, bro, growing up. I don't know how, I don't know where, I didn't know when. I knew I wanted to learn MMA and somehow work towards working with a team to bring this together. And I'm not saying maile garda bhayeko ho. Please don't get me wrong. I'm saying it's a collective effort from everybody. There's a whole team, there's a sanctioning body, there's a cage people, there's like a lot of people. I can go on and on, list their names out, which I will eventually. But yeah, there's a collective effort of a few people. So like particularly this event गर्ने चाहिँ प्लान कहाँबाट स्टार्ट भयो त First things first, you need a fighter. You can't have a event without a fighter of the home team ko. And fighter पनि जो पाइते हुनु भएन नि त like को fighter हुनु पर्छ and that the people can get behind, build a story, have empathy for and feel like he's one of their own खालके अब फेरि नेपालको बाहिर ट्रेनिङ गरेर बाहिर बस्ने अमेरिकामा बस्ने नेपालीलाई ल्याएर नेपालमा फाइट गरे भने त्यो पनि doesn't sell to the Nepalese people or any people. That fighter who represents you has to be fighting from Nepal. That's our first criteria in my head as a game changer. I mean like game bringer, the card bringer, promoter, whatever you want to call it. So with fortune or just timing or sheer luck or God or whatever you want to call it, our paths crossed and me as a coach and whatever you want to call it and him as a fighter, we clicked. And I feel strongly that we can go a long way and break doors for Nepalese MMA and for the youth of tomorrow to look at combat sport as a way to take our name and flag forward and something to be proud of. Because right now, Nepalese culture, what are we proud of? Okay, yeah, cricket team. Getting there, bro. That's much mutual respect to them. And even though I hate cricket, like, it's a solid effort to being able to be playing with the big boys now. Similarly, I think more than cricket, if Nepalese crowds see what a Nepalese MMA fighter can do and fight his heart out. If you think you should just go see Rabindra fight YouTube matcha, his professional fights, his amateur career. I'll let him tell his own story about that. So if you, as a promoter, and I feel like I'm like full promoter mode, like, yeah, so just promoting this fight and event. तिमी एमएमएमा चाहिँ कसरी छिरो किनभने आइभ हर्ड स्टोरिज दिविजको बेलामा चाहिँ दिविजसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बिट्स एन्ड पिसेसमा तिमीले अब अफकोर्स लकडाउनको अराउन्डमा भेट्यौ तिमीहरू त्यही टाइमतिर फर्स्ट लकडाउनमा सबै ग्रामग्रुम बन्द भयो नि त त्यसपछि अलिकति खोलेको थियो नि म चाहिँ खासमा पहिले चाहिँ दिल्लीमा गरिरहेको थिएँ कि दिल्लीमा गरेर थियो लकडाउनभन्दा पहिले चाहिँ म दिल्लीमै थिएँ 3 वर्ष जस्तो अनि लकडाउन पछि चाहिँ म काठमाडौँ आएको सो सोली ट्रेनिङको लागि नै दिल्लीमा तिमी सुरुमा चाहिँ म चाहिँ कराटे गर्छु भनेर चाहिँ खासमा जोइन गरेको तर क्लबमा चाहिँ एमएमए भनेर चाहिँ हुँदो रहेछ क्या
तर एमए भने मलाई थाहा पनि थिएन पहिला त तिमीले इन जेनरल नै फाइटिङतिर लाग्छु भनेर त दिल्ली पुग्नुभन्दा पनि वे अगाडि के छ तेरो स्टोरी भन्दैन फर्स्टदेखि इन्टेन्स भन्दैन खासमा म इन्डिया चाहिँ काम गर्ने भनेर गएको के काम भन्दैन कसरी भन्न कम्प्लिटली नर्मल अब त्यही हो अफिस बोयको कामहरू जे भयो नि हुन्छ नि तर त्यो सँगसँगै म केही सिक्छु भन्ने चाहिँ त्यो मनमा थियो होइन सरी ब्रो इज अन्डर सेलिङ इट है अनेस्टली लेट मी जस्ट ट्रेस ब्याक त्यो त्यहाँभन्दा पहिला फर्स्ट एसएलसी दिएर चाहिँ म उता उत्तराखण्डतिर गएँ काम गर्न 3 वर्ष जस्तो मैले उत्तराखण्डमा काम गरेँ 15 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ म उत्तराखण्ड गएको त्यो बेलासम्म फाइटिङतिर इन्ट्रेस्ट खासै केही पनि थिएन फाइट त सोचेकै थिएन त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ नर्मल रोडहरूमा काम गर्ने ढुङ्गासुङ्गा फोड्ने त्यस्तो कामहरू गरिरहेको थिएँ 3 वर्षसम्म त्यहाँ गरेँ मैले 15, 16, 17 वर्षको हुँदासम्म चाहिँ अनि त्यहाँपछि चाहिँ जस बाउले भने कि दिल्लीतिर जा अलिक सजिलो कामहरू हुन्छ यस्तो हार्ड काम हुँदैन अनि त्यहाँ केही सिक्न नयाँ कुराहरू केही अलिकति राम्रो कुराहरू भनौँ खासमा बाउको चाहिँ जस मोबाइल रिपेयरिङहरू त्यस्तो ल्यापटप रिपेयरिङहरू त्यतातिर चाहिँ जो सिक्छ कि भन्ने लागिरहेको थियो बाबालाई चाहिँ तर त्यहाँ गएपछि चाहिँ काम गरिरहेको थिएँ कि अन्त होइन केही सिकौँ न काम गरेर सबजना त्यही काम गरिरहेछ होइन फेरि काम गर्दाखेरि अब म जत्रो केटाहरू सब स्कुल गइरहेछ त्यहाँको है त्यही म चाहिँ काम गर्न गइरहेछ सानो थिएँ त्यतिखेर कति 15, 16, 17 वर्षको अन्त टक्क एउटा हल देखेँ क्या कराते ड्रेसहरू लगाएर ट्रेनिङ गरिरहेको थिएँ कि अन्त अब कराते सिक्नु पऱ्यो के हो भनेर अनि गएँ क्लबमा गएँ कराते सिक्छु भन्यो अनि पछि जोइन गरेको जस्ट 2-3 महिनापछि त्यहाँ खास एमएमए हुँदो रहेछ क्या त्यहाँ चाहिँ कराते थिएन रहेछ कराते चाहिँ थिएन जस्ट हल्का ड्रेस मात्र लगाएर सुरुमा कराते भनेर चाहिँ हालिदिने अनि एमएमए चाहिँ गराउँदो रहेछ क्या अनि गर्दा एमएमए गर्न थाल्यो पछि जस्तै राम्रो लाग्न थाल्यो अनि सबै भिडियोहरू पनि हेर्न थाल्यो युट्युबतिर सबै हेर्न थाल्यो अन्त त्यसको राम्रो ठुल्ठुलो गेमहरू हुँदो रहेछ सबै कुरा हुन्छ नि पैसाहरू पनि राम्रो जस छ भन्ने सुने अनि पछि चाहिँ अब चाहिँ गर्नुपर्छ यही भन्दा जस गर्दा 3 वर्ष बितेको त थाहै भएन त्यसमा सो त्यही दिल्लीको सेम क्लबमा के त्यसमा चेन्ज गर्यो त्यही क्लबमा गरिराखेँ म घर पनि आएन 3 वर्षसम्म त्यहीँ कन्टिन्यू घर गयो भने फेरि मलाई गेममा त लाग्नै दिँदैन भन्ने थियो त्यही भएर घरै आएन क्या 3 वर्ष सो त्यतिखेरसम्म घरमा थाहा थियो कि थाहा थिएन तिमी एमएमए गरिरहेछौ भनेर घरमा चाहिँ 5-6 महिनापछि मेरो गेम आयो क्या गेम खेल्नु पऱ्यो अनि रुममा जो बसिरहेको थियो मसँग मेरै गाउँको अङ्कल हुनुहुन्थ्यो मेरो आफ्नै अङ्कल र दाइ थियो अनि उनीहरूलाई जस पैसाहरू काम गरेर पैसाहरू जस उनीहरूलाई दिइरहेको थिएँ म घरमा जस सेभ गर्नलाई अन्त गेम आयो गेम खेल्न जानलाई पैसा चाहियो अब सुरुमा त गेम खेल्न जानलाई इन्ट्री फीहरू तिर्नुपर्छ अब ट्राभल गर्दाखेरि अब पैसा लाग्छ अन्त पैसा उनीहरूसँग थियो अनि पैसा माग्नु पऱ्यो अन्त म चाहिँ अब यसरी गेम सिकिरहेको थिएँ जस बिहान उनीहरूलाई थाहा थिएन म बिहान नै जान्थेँ क्या कहाँ गइरहेको छु भन्दा पार्कतिर घुम्नु गइरहेको छु भन्थेँ तर बिहान ट्रेनिङ गर्न गइरहेको थिएँ 5-6 महिनापछि त जस अब गेम आएपछि थाहा पाइहाल्यो अन्त अनि ठिक छ गर अनि यहाँपछि चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्नु थालिसक्यो त्यही दिनदेखि अनि गेम खेल्न गएँ फर्स्ट चाहिँ जिजुसु कम्पिटिसन थियो जिजुसुमा खेलेको फर्स्ट बोर्ड चाहिँ जितेँ सेकेन्ड बोर्ड चाहिँ त्यो के पोइन्ट सिस्टममा हारेँ अनि घर आयो घरबाट पनि फोन आइसक्यो अन्त के हो त गेम खेल्न लाग्छस् रे होइन हल्का फुल्का त्यस्तो के होइन अन्त अब छोड्नुपर्छ है भनेर घरबाट पनि भन्न थालिसक्यो लाइक गेम भनेपछि स्पेसिफिकली फाइटिङ नै हो फाइटिङ हो कुटाइ खाने कुट्ने अब त्यही अब चोट लाग्छ भन्ने डरले अब चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्न थालिसक्यो अनि मैले चाहिँ भने यो महिना चाहिँ मैले फी दिइसकेको छ यो महिना चाहिँ गर्छ अर्को महिना छोड्छु टक्क अर्को महिना आयो फेरि छोडिनस् मैले त अस्ति फी दिइसकेँ म 1 महिनामा लास्ट गर्छु त्यो हुन्छ नि छोड्छु भन्दा त भित्रबाट यस्तो भएर ल त म के गर्छु टाइपको के छोड्यो भन्दा म त के गर्छु अन्त मेरो त लाइफ त गयो टाइपको लागिरहेको
अन्त त्यो भन्दा 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 फी फेरि दिएको थिएन मैले फी दिनलाई पैसा हुनु पऱ्यो नि पहिला त सुरुदेखि नै तिमीलाई चाहिँ अनि सुरुदेखि 3-4 महिनाको चाहिँ मैले फी दिएँ 2000 थियो आइसी अनि सुरुमा चाहिँ दिइरहेको थियो उता रुममा नि फेरि हिसाब किताब राख्थ्यो कि त्यो दाइ र अङ्कलले चाहिँ खै यति पैसा आएन यो महिना काम गरेको अनि त्यो अङ्कलले ल्याएछ उताको मामाले ल्याएछ पैसाहरू भन्दै त्यहाँ चाहिँ फी दिइरहेको थियो 4 महिना त्यहाँपछि चाहिँ अब पैसा पनि नदिने भयो काम गरेको पैसा टक्क अफिसबाट त्यहाँबाट आएपछि उनीहरू राख्थ्यो अन्त फी दिएको थिएन घरबाट छोड भनिरहेको छ अन्त लगभग मेरो 9-10 महिना जस्तो बित्यो अनि फेरि गेम भयो क्लबमा इन्टर क्लब 3-4वटा क्लबको त्यही दिल्लीको क्लबहरूको फाइटरहरू आयो अनि त्यो क्लबको कोचहरूले पनि खेल्यो क्या अनि त्यो कोचहरूले पनि खेल्यो त्यहाँको कोचहरू पनि खेलिरहेको थियो अब जस सबै कोचहरू खेलिरहेको हुन्छ नि अलिअलि अनि म चाहिँ 9-10 महिना भयो त्यो सुरु गरेको उनीहरू चाहिँ 2-3 वर्ष कराते खेलेको त्यस्तै हल्का फुल्का करातेमा चाहिँ राम्रो थियो कि उनीहरू किक बक्सिङ गेम भयो इन्टर क्लब अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तिनीहरू कोचहरूलाई नि पिट दिएर म जितेँ अन्त त्यो क्लब जसको क्लब थियो नि त्यसले भने अब तैँले नि बिस्तारै अब सानसानो केटाहरूलाई चाहिँ अलिअलि कोचिङ गराउनु थाल जस यहीँ बस्दा पनि बाहिर काम गर्नुभन्दा भन्यो म खुसी अब क्लबमै कोच हुन पाएँ त्यतिखेर त कोच हुन पाउँदैन यस्तो खुसी लागिरहेको हुन्छ नि अब त्यो बाहिर काम गर्नुभन्दा त कोच हुँदाखेरि अलिकति रिस्पेक्ट नि पाउँछ भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो भयो भने म खुसी भइदिएँ अनि घरमा पनि फोन गरेर म त अब कोच भइसकेँ तर कोच हुनुभन्दा पहिला चाहिँ म त्यो गेम हुनुभन्दा 1 महिना पहिला चाहिँ रुमको अङ्कल र दाइले पनि छोडेर गइसक्यो क्या किन मैले गेम छोडेन भनेर रुममा सामानहरू सब लगिदिएर म चाहिँ रुममा एक्लै यत्तिकै केही छैन यत्तिकै बसिरहेको छु क्या त धोका दिएर गएको अलि म कामबाट राति 8-9 बजीतिर आउँथेँ कि अन्त कामबाट आउँदाखेरि रुममा हेर्छु केही पनि छैन मेरो ब्याग मात्र केही नभनेर गएको नभनेर दिउँसो अङ्कल र दाइले चाहिँ रुममा आउनु भएको रहेछ दिउँसो उनीहरू चाहिँ अनि दिउँसै सामानहरू लगिदिएर रुम चेन्ज गर्नु भएको रहेछ अन्त बेलुका आउँछु केही पनि छैन रुममा एउटा मेरो ब्याग मात्र कहाँ गयो के भयो रुम अनि त्यहाँ अलि परतिर त्यही बजाङतिरकै हुनुहुन्थ्यो त चिनेको उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो अनि मैले उहाँसँग गएर भने खोइ अङ्कलहरू उनीहरू त गइसक्यो त चाहिँ त्यही बस कहाँ के बस्नु डिसेम्बरको महिना थियो क्या चिसो थियो अब दिल्लीमा पनि चिसो हुन्छ नि त्यो महिना अब कहाँ बस्नु सामानहरू केही छैन खानलाई केही छैन अन्त खै अब त्यसै भनिरहेको थियो फेरि पैसा पनि थिएन क्या पहिला त मसँग त्यही दिन अफिसबाट नि त्यही दिन पैसा आएको क्या फेरि जेस हुन्छ नि ठ्याक्कै मिलाएको हुन्छ नि मान्छेले धोका दिए पनि भगवान्ले चाहिँ हेरिरहेछ टाइपको लागिरहेको पछि तर म त्यो 6-7 तारिक जस्तो थियो 10 तारिक चाहिँ खासमा मेरो स्यालेरी आउँथ्यो क्या त्यो अफिसबाट 6-7 तारिक जस्तो छोड्यो क्या त्यो दिन खै अफिसबाट नि के भयो म 6-7 तारिकै स्यालेरी दिइदियो क्या अनि मैले त्यो गाउँको बजाङकै त्यो अर्को साइड त्यहाँ पर बस्ने मैले भने आज अब तपाईँले मलाई हेल्प गर्नु पऱ्यो रुमको सामानहरू किनौँ मलाई थाहा पनि छैन त्यहाँ गएर म खासै घुम्या पनि थिएन कि अब गयो काम गऱ्यो आयो ट्रेनिङ गऱ्यो आयो त्यति थियो अब नघुम्या यताउता केही त्यस्तो थिएन अनि उनीहरूले जे सामानहरू किन्न लाग्यो खानाहरू पनि उनीहरूले बनाइदियो आज अब हामी बनाइदिन्छौँ 2-3 दिन उनीहरूले नै बनाए अब मसँग ग्यास चुलो सबै किन्नु पऱ्यो रासनहरू सुत्ने कपडाहरू अब चिसो महिनामा सबै कपडा किन्नु पऱ्यो थियो अनि त्यहाँ सबै मिलायो अनि पछि बल्ल जस बस्नु त भयो खानाहरू हुने भयो 2-3 दिनसम्म त्यस्तै रातभरि निन्द्रा पनि लागिरहेको छैन ल मैले के गरेको थियो यिनीहरूले यस्तरी छोडेर गइदियो हुन्छ नि त्यो टेन्सन भइदियो त्यो एकदमै पहिलादेखि नै डिस्कसन हुन थाल्छ त्यो ह्युज सिरियसली नै छोडेर जान्छु भनेर थिएन त्यस्तो केही पनि थिएन सरप्राइज भएको म त के भयो टाइपको रातभरि जस अहिले त त्यस्तो लागिरहेको छैन क्या त्यो बेला त हुन्छ नि रातभरि रोइरहेछ क्या म त्यहाँ बसेर यस्तो लागेर के गरेको थियो टाढाको हुन्छ नि
घरकै मान्छे भएर यस्तो गरे कि टाढाको मान्छे भए त भनेर चाहिँ जान्थ्यो कि त पैसा तेरो हो सामानहरू मिलाम त यहाँ बस हामी चाहिँ जान्छौँ त्यसरी जान्थ्यो क्या बाहिरको मान्छे हो घरकै मान्छेले चाहिँ छोडेर गइदियो भइदिएर क्या अनि जस त्यो 2-3 दिन त यस्तो गाह्रो भयो अब चाहिँ गेम पनि छोड्नु पऱ्यो टाइपको लागिरहेको थियो फेरि भित्रबाट फेरि छोड्यो भने म त कहाँ जानु टाइपको हुने क्या तर होइन लागिरहेको छु भयो अनि 1 महिनापछि त टक्क गेम भयो अनि पछि कोच भनिसक्यो अन्त आएर सबलाई फोन गरेँ म यस्तो भएँ त्यो कोच हुँदाखेरि खुसी लाग्दैन त्यतिखेर त म चाहिँ त्यो सब मेरो लेभल बढ्यो है टाइपको के अनि घरमा भन्दा चाहिँ के भन्नु ठिक छ गर अब कस्तो हुन्छ हेर्न भन्यो अनि पछि जस 10 महिनापछि होइन अनि त्यहाँपछि चाहिँ फेरि 2 वर्षसम्म अब कन्टिन्यू गेम खेल्न गइरहेको छु काम गरिरहेको छु अब कोच भयो तर कोचबाट पनि त्यस्तो पैसा त थिएन 8-9 हजार आएको थियो अब कोठा भाडा तिर्नु पऱ्यो खाना अब डाइट साइड नै पुग्दैन थियो राम्ररी 5-6 हजार कोठाबाट 8-9 हजारमा 2-3 हजारले खाना के पुग्थ्यो र 4-5 हजार अनि जसपछि एकजना साथी पनि आयो गाउँकै अनि जस 2 जना मिलेर बस्यौँ अलिकति जस सजिलो भयो अन्त फेरि घरबाट फोन आउनु थालिसक्यो कमाइ त छैन के हो कमाइ समय घरमा पैसा त पठाइरहेको छैन के गरेर कोच भयो भन्दा थिइस् अब छोड्नु पऱ्यो त्यो पनि भन्न थालिसक्यो मैले भने मलाई चाहिँ जस गेम खेल्न मन छ बाहिर गएर अनि बाबाले भन्थ्यो क्या एकचोटि बाहिर चाहिँ गेम खेल अनि पछि चाहिँ हुन्छ भने राम्रो कमाइ हुन्छ भने बस टिममै बस नत्र अब छोडेर अरू काम हेर्न जबरजस्ती कुटाइ पनि खाइरहेछस् न पैसा पनि आइरहेको छैन त्यसरी भन्दै हुन्थ्यो अनि जस गेम खेल्नलाई चाहिँ फेरि बाबा हुन्छ नि बाहिर खेल्न गइरहेछस् नाम हुन्छ भने चाहिँ म जे गरेर नि तँलाई पैसा चाहिँ पठाउँछु बाहिर गएर खेल्छस् भने चाहिँ अहिले नि भन्नुहुन्छ बाबाले अहिले पनि हुन्छ नि तँलाई होइन बाहिर गएर राम्रो नाम हुन्छ भने म होइन घर बेचेर भएर नि दिन्छु तँलाई पैसा जति चाहिन्छ म घर बेचिदिन्छु होइन लोन सोन कति लिनुपर्ने म लिन्छु तँलाई गेम खेल्नु छ राम्रो नाम हुन्छ भने त बाहिर जा अनि पछि चाहिँ फेरि तैँले त्यो घर बेचे पनि कमाएर त्यो पछि घर बनाउने सब काम तेरै हो विदेश गएर कमाउँछ कि कसरी कमाउँछ तर बाहिर गएर राम्रो गेम हुन्छ राम्रो खेल्छु भने म जे गरेर नै पैसा दिन्छु खेल त जस नाम हुन्छ भने चाहिँ बाबा जस यस्तो खुसी हुनुहुन्छ नि पैसाको लागि मात्र पनि नहेर कि गेममा हुन्छ नाम राम्रो हुन्छ भने त घर त्यसरी भन्नुहुन्छ जस अनि त्यसै भन्दै हुनुहुन्छ अनि मैले भने जस बिस्तारै अलिक टाइम लाग्छ मलाई 1 वर्ष जस्तो दिनु अनि यो कहिलेको कुरा हो त्यो गेम खेल्न थालेको 1 वर्षपछि भनेपछि त्यही अहिले चाहिँ 23 भयो नि 4 वर्ष पहिला 2019 तिर 18 देखि तिमीले स्टार्ट गरे हो 18 देखि ओके 2017 देखि सुरु गरे म 2018-19 को त्यो बीचमा बाहिर राम्रो हुन्छ भने म पैसा यसो दिन्सिन कसरी हुन्छ निकालेर तँलाई दिन्छु खेल्न जा अनि मैले भने जस्तो 1-2 वर्ष चाहिँ टाइम लाग्छ अलिकति मैले लेभल बढाउनु पर्छ अनि जस राम्रै हुन्छ जस राम्रो हुन्छ भने ठिक छ अरू त फेरि अरू घरमा अरू फ्यामिलीले चाहिँ मानिरहनु भएको थियो बाबाले चाहिँ फेरि जस्तो नाम हुन्छ भने बाबा खुसी के फेरि अनि गर त्यसो भए त तर पछि चाहिँ पैसा कमाउनै पर्छ है विदेश गएर पैसा चाहिँ कमाउनै पर्छ किनकि अब फ्यामिली हेर्नै पऱ्यो भाइ बहिनी पछाडि आइसक्यो उनीहरूलाई पढाउनु पऱ्यो होइन आफ्नो लागि मात्रै हेर्नु भएन नि तैँले त्यसरी भन्दै हुन्थ्यो अनि हुन्छ म 1-2 वर्षपछि चाहिँ गर्छु भन्दा अहिले 5-6 वर्ष पनि बितिसक्यो केही पनि भएको छैन राम्रो अहिले के भन्नुहुन्छ अहिले नि त्यही हो भाइ बहिनी अहिले बहिनीहरू मसँगै छ यहाँ सँगै बसिरहेको छ अनि बहिनीहरूलाई अब खर्चहरू दिनु पऱ्यो अब के गरिरहेछस् पैसा कहिले कमाउने 1 वर्ष भन्दा 5-6 वर्ष बितिसक्यो त्यसमा होइन अझै मलाई 1-2 वर्ष चाहिँ दिनु अहिले नि त्यही भन्छु फेरि अनि पछि चाहिँ बरु विदेश जान्छु म कमाउँछु भन्छु अनि हुन्छ भन्नु सो त्यतिखेर तिमीले जुन कोच भइसकेपछि अब फाइटहरू फेरि त्यहाँबाट सुरु भयो फाइट त्यहाँपछि चाहिँ म कोच भएपछि चाहिँ एमएमए
त्यहाँभन्दा पहिले चाहिँ मैले MMA फाइट चाहिँ खेलेको थिएन, किक बक्सिङ र जुत्सु मात्रै खेलेको थिएँ 2-3टा। ओके ओके। अनि कोच भयो, अनि त्यहाँपछि चाहिँ मैले MMA खेल्न थालेँ। अनि MMA खेल्न थालेपछि अब नेसनल खेल्न गएँ, नेसनल पनि जितेँ। नेसनलले जित्यो? इन्डियन नेसनल जितेँ 1.5 वर्षमा मैले। अन्त जस 1.5 वर्षमा नेसनल जित्दाखेरि त्यहाँको मान्छेहरू नि ल 1.5 वर्षमै नेसनल जित्यो टाइपको क्या, उनीहरू पनि हुन्छ नि अचम्मै भयो जस्तो क्या। जस मेरो अब म गाउँमा नि काम गरेर आएको थिएँ, उत्तराखण्डतिर त्यहाँ गएर ढुङ्गासुङ्गा फोड्ने, कन्डिसनिङ त फुल थियो बडीमा। मैले टेक्निक मात्रै सिक्नु पर्थ्यो। अनि मेरो ट्रेनिङ पार्टनर पनि कृष्ण हिर भन्ने छ क्या। कोच फेरि मेरो राम्रो थिएन, मतलब टेक्निकली राम्रो थिएन। ट्रेनिङ पार्टनर चाहिँ यस्तो दामी मिलिदिएको नि, ट्रेनिङ पार्टनरले गर्दाखेरि नै म यहाँ छु क्या आज खासमा। न त म सायद गेम मेरो राम्रो हुन्थेन, गेम राम्रो भएन भने म त्यहीँ कहाँ हुन्थेँ। सो ट्रेनिङ पार्टनर नै त्यस्तो टेक्निकली खतरा हुनु कारण के आफै रिसर्चहरू? ऊ पनि त्यस्तै, ऊ पनि कोच थिएन, ऊ पनि भिडियोहरू हेर्दै युट्युबमा। अनि ऊ र म 2जना मात्र जिममा ट्रेनिङ गर्ने, अरू चाहिँ त्यतिकै फिटनेसको लागि आउँथ्यो। ऊ र म 2जना। म क्लासहरू गराउँथेँ बिहान 5 बजी 6 बजीदेखि 10-11 बजीसम्म क्लास गराउने। 1-1 घन्टाको क्लास हुन्थ्यो, 1-1 घन्टा फिटनेस ट्रेनिङ गराइदिने। मलाई नै त्यस्तो आउँदैन थियो। त्यो गरायो अनि फेरि घर गयो, खाना खायो, एकछिन रेस्ट गऱ्यो, फेरि 3-4 बजी आयो, फेरि बेलुका 9, 9:30, 10 बजीसम्म ट्रेनिङ गराउने। त्यहाँपछि चाहिँ ऊ र म 10, 11, 11:30 बजीसम्म चाहिँ ऊ र म 2जनै भिडियो हेर्दै 2जनै ट्रेनिङ गर्दै राति। अनि त्यो गर्दा 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 सुरुमा त उसले यस्तो पिट्यो नि मलाई, हार्ड स्पार नै। फेरि पाखर टाइपको के ऊ चाहिँ हुन्छ नि, साइकको बिस्तारै नयाँ हो, बिस्तारै हान्नुपर्छ नसोच्ने क्या। जो आयो भने स्पारिङ गर्न थाल्यो भने चाहिँ सुताएरै छोड्छु टाइपले क्या। सुरुमा त म त्यसले गर्दा नि छोडौँ कि भइरहेको थियो, तर फेरि मतलब बडी कुटाइ खायो नि त। अब मलाई नै राम्ररी हान्न आउँदैन थियो, ऊ चाहिँ फेरि यस्तो आइदियो कि। ऊ चाहिँ त्यसो भए त्यो बेलामा तिमीभन्दा चाहिँ बेटर थियो त्यो कन्टेक्समा? राम्रो थियो ऊ चाहिँ, मतलब पावर राम्रो थियो, टेक्निकल्ली ठिकै थियो कि। पावर अति, बच्चीदेखि जिम गरेर उसले यस्तो ज्याक भएको, अनि पावर हानिदिने क्या, अलिकति टेक्निक फुल पावर। अन्त गर्दा गर्दा जस ऊ र म 2जनै ट्रेनिङ गरेर सुरुमा बाथरुममा गएर रुन्थेँ म ट्रेनिङ पछि कुटेर। यस्तो कुट्थ्यो नि, हुन्छ नि दिनभरि। अनि अर्को दिन टाउको चाहिँ हुन्छ नि फुले जस्तो लाग्ने क्या टाउको। मलाई अब कहिले कुटाइ नखाएको त्यसरी, अब त्यस्तरी कुटिदिँदा त सुरुमा त। अनि म चाहिँ पछि चाहिँ जस बिस्तारै म नि सिक्दै पछि बदलाई चाहिँ लिन्छु टाइपले हुन्छ नि। म नि बेलुका गर्थ्यो नि हामी खासमा, बिहान चाहिँ म हुन्छ नि ट्रेनिङ गराएर सकाएर एक्लै ब्याग हान्दै हुन्छ नि, आफ्नै त्यो भिडियो बनाइरहेको थिएँ कि स्पानिङको। अनि त्यो भिडियोहरू हेर्दै यहाँनिर यसरी कुट्या रहेछ, अनि म यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ, त्यस्तो हेर्दै ब्याग हान्दै त्यसरी गर्दा 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 जस 5-6 महिनापछि चाहिँ मतलब उसले कुट्न थालेको 5-6 महिनापछि चाहिँ जस लगभग बराबर लेभलमा आयो क्या। अनि चाहिँ बल्ल गऱ्यो भने हुन्छ है टाइपले गर्दै गयो। अनि त्यसले गर्दा नै नेसनल खेल्नलाई ऊ फेरि बडी वेटको पनि थियो क्या, अब ऊ ट्रेनिङ पार्टनर। अनि नेसनल खेल्न गयो, नेसनल जित्यो। अनि पछि घरमा नि चाहिँ सब नेसनल जित्यो, यसले अलिकति खुसी भयो। अनि फेरि अर्को पालि नि गयो नेसनल खेल्न, अर्को पालि नि जित्यो। के पाइरहेछस्? के पनि छैन। पैसा कति पाइस्? मेरो खर्च भयो उल्टा, ट्राभलिङ खर्च, आफ्नै इन्ट्री फीहरू। अब नेसनलमा एमएमएमा चाहिँ त्यस्तो थिएन कि, एमेचर एमएमएमा। अनि तर फेरि बाहिरको लागि सिलेक्सन हुन्थ्यो क्या, वर्ल्ड च्याम्पियनसिप सिलेक्सन त भयो। फेरि मसँग सिटिजनसिप नेपाली छ, इन्डियाबाट जान मिलेन। अब जसलाई मैले हराएँ ऊ चाहिँ वर्ल्ड च्याम्पियनसिप खेल्न गइरहेछ, म चाहिँ फेरि त्यति हेरेर बसिरहेको छु क्या। अन्त यस्तो अब के गर्ने भयो क्या। 2-3 वर्ष बित्यो। अनि मैले सोचेँ अब के प्रो खेल्नु पऱ्यो। प्रो खेलेर नि प्रो खेल्न थालेँ। अनि 1-2टा म्याच भयो, अनि जस प्रोबाट चाहिँ अलिकति आउन थाल्यो। अब चाहिँ प्रो नै खेल्छु भयो। अब खेल्दा फेरि लकडाउन भइदियो। लकडाउन भएपछि घर आउनु पऱ्यो।
जस्तो कि प्रो हुनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ कसरी प्रोमा लाइक क्राइटेरियाहरू हुन्छ होला नि त त्यो त्यही भन्दैन त्यसलाई एमेचर कतिवटा खेलिस् एमेचर मैले जस हाम्रो नेपाली क्राउडलाई थाहा छैन नि त प्रो र एमेचरको डिस्टिङसन के हो एमेचर रेकर्ड चाहिँ मेरो जस राम्रो रेकर्ड थियो राम्रै भनौँ न धेरै राम्रो नि ठिक अब 15-0 भइसकेको थियो एमेचर रेकर्ड चाहिँ मेरो राम्रो हो नि 15-0 थियो अनि अब जस प्रोमा जानलाई चाहिँ अब ठिकैको प्ले छ राम्रो अब हुन्छ नि एमेचर लेभलमा राम्रो छ भने प्रोहरू खेल्न जतिखेर नि खेल्न पाउँछ पाउन त तर अब प्रो ट्याग भनेर चाहिँ उयसमा हुन्छ पैसा पाउँछ त्यो त हो तर कि अब जो पनि एमेचर त प्रोमा गएर खेल्नु त मिल्छ तर उसले आफूलाई म प्रो हो भन्नु मिल्छ त्यसपछि प्रो खेलेर अब खेल्यो भने त मिल्छ लाइक प्रोमा गएर क्वालिफाई भयो त्यस्तो के पनि हुँदैन क्वालिफाई त्यस्तो हुँदैन तिमीले गएर धुलाई भेट्छौ नि त अब प्रो खेल्नलाई त्यो लाइकको छ कि नै आफूले हेर्नुपर्छ त्यो डिपेन्ड्स अन तिम्रो जिम पनि इफ यु जिम विलिङ टु रिस्क देयर नेम टु पुट under trained person up to a pro okay you know what I'm saying अब तिमीले कहाँ जो पाइ त्यसलाई प्रो पठाउँछ त तिम्रो जिमको प्लेयरहरूलाई your gym is को name is at stake and stuff नि त so like only मेन कुरा त्यही हो कि धुलाई भेट्छ एक्सपिरियन्स हो नि त लाइफको लाइक एभ्रिथिङ एल्स MMA is the most purest form of human emotion when you go through the process there's no shortcut to fucking the top of the hill you have to walk top of the hill So amateur is the base camp मा आएको क्या बेस क्याम्पमा चाहिँ बस्नु सक्छौ तिमी हो नि त समिट पुग्नु अगाडि सो यु टेस्ट योर सेल्फ एट द बेस क्याम्प राइट यु बिल्ड टलरेन्स देन ओके लेट्स गेट अप टु क्याम्प 4 क्याम्प 3 क्याम्प 2 क्याम्प 1 यु नो सेङ जस्ट एन माउन्टेन एनालोजी फर अस अर्को कुरा अनि त्यो प्रोमा गयो भने फेरि कुटाइ बढी खान्छ कुटाइ बढी खायो भने अर्को पालि चाहिँ केजमा छिर्नै डर लाग्छ क्या त्यो मान्छे कोही त गेमै छोडिदिन्छ त्यसपछि त्यही भएर पहिला एमेचरमा चाहिँ अब कम कुटाइ खाइन्छ सबैजना नयाँ रुल सेटहरू पनि एमेचरको डिफ्रेन्ट हुन्छ नि अलि एल्बो हान्न पाउँदैन फेसमा एल्बो त काहीँ पनि पाउँदैन एमेचरमा निहरू फेसमा हान्न पाउँदैन अनि एमेचरमा चाहिँ अलिकति कुटाइ खायो कि रोकिदिइहाल्छ क्या रेफ्रीले अब प्रोमा त हुन्छ नि तिमी मरेको हेर्नु मन छ क्या प्रोमा दे पेइङ यु नि त बडी नै दे पेइङ यु फर ब्लड न फर भाइलेन्स केही गर्नै सकिरहेको छैन भने बल्ल रोक्छ क्या हुँदाखेरि प्रोमा चाहिँ अब एमेचरमा चाहिँ अलिक 2-4 पञ्च खायो इट्स स्लो टिडियस प्रोसेस के ब्रो टु द टप अफ द हिल गोइङ ब्याक टु द हिलको एनालोजी अगेन होइन इट्स स्लो टिडियस प्रोसेस यु गट टेक यर टाइम टु बिल्ड यर स्किल्स होइन एन्ड मुभ अप स्लोली क्या 1 क्याम्प एट अ टाइम हत्तेमाथिको मोर्नु खोजेको नि त्यो त यु नो सेङ कि त तिमी निम्स दाइ नै जन जोन्स टाइप्स हुनु पर्यो छ वर्ल्डमा त्यस्तो मान्छेहरू छैन भनेको होइन छ यो पनि त्यस्तै छ कि लाइक उसको स्टोरी सुन न तिमीले अब कोच थिएन न युट्युबहरू हेरेर अब ढुङ्गा फुटाउने काममा कन्डिसनिङ लाइक द स्टार्स आर अलाइन फर हिम यु नो आइम सेइङ लाइक हिज सर्कमस्टान्सेस हेज मोल्डेड हिम टु द पर्सन एन्ड द पर्सनालिटी हि इज के एन्ड हामी यु नो आइम सेइङ वी क्यानट एम्पथाइज हिज अपब्रिङ्गिङ ब्रो because I've seen where he's come from. Thanks to Sushant bro, you know, asti we had the chance to travel to Bajhang, the far westmost district hamro Nepal go, you know. And the chance to go and see hamro त्यहाँको part of Nepali culture, the hills. Bro, के दागेस्तान bro, तिमी बाजाङ जाऊ बुझ्छौ त्यहाँको मान्छे बच्चाहरू कस्तो हुन्छ फ्लाइङ किक बाटोमा छ क्या हाम्रो नेपालमा जस्ट लाइक देयर इज नो च्यानल अफ स्पोर्ट्स हुन्छ नि कि त्यहाँ पनि लाइक कम्ब्याट स्पोर्ट्स भनेर फाइटिङ भनेर चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूको बजाङमा त्यहाँ बजाङमा त यो हिरो रहेछ नि ब्रो जस्ट 1-2 जना कराते खेलेर गएको थियो कि उनीहरूले जस्ट करातेहरू कहिले काहीँ सिकाइदिन्छ क्या त्यहाँ अनि त्यही भएर किकहरू चाहिँ उनीहरू अलिअलि हान्छ किक त सबले हान्ने सब बच्चाले किक हान्छ भने पन्च चाहिँ कसैले आउँदैन कि पन्च हान्न चाहिँ कसैले किक चाहिँ अलिअलि फिल्म हेरेर नि किक चाहिँ तिनीहरू आफैले पनि सिकिदिन्छ क्या किक हान्न चाहिँ हेर्दाखेरि राम्रो देख्छ नि अनि जबरजस्ती जम्प गरेर उडी सो तिमी त्यहाँतिर म नि बच्चा बेला गर्थ्यो क्या त्यसरी पहिलादेखि नै त्यस्तो पहिला त्यो फिल्म हेर्थेँ नि त कसको फिल्म भन्दा त्यतिखेर अब खासमा फिल्म चल्ने अब नेपाली फिल्म हेर्थेँ नेपाली फिल्ममा त्यतिखेर चलिरहेको फिल्महरू चाहिँ अब विराज भट्ट अनि निखिल उवेती राजेश हमाल उहाँहरूको जस त्यही हेरेर फिल्महरू चल्थ्यो नि अनि उनीहरू हेर्थेँ अनि कोही किक चाहिँ क्या मनपर्ने क्या त्यो जम्प गरेर स्पिनिङ किकहरू त्यो हान्दाखेरि अनि म फिल्म हेऱ्यो अनि बाहिर गयो अनि स्पिनिङ किकहरू
गर्दै बस्ने एकचोटि त म होइन बिहान कति 4 बजीतिर अँध्यारोमै उठेर गरिरहेको थिएँ कि बाहिर घरमा मेरो मम्मी आएर के गरिरहेको छ बिहानै कहिले नउठ्ने मान्छे 4 बजी उठेर उफ्रिरहेको छ के होइन त्यो भाग्दै भित्र फेरि यसको स्टोरी सुन्दाखेरि चाहिँ अब म त्यहाँ यसको गाउँमा गएर बुझाएँ दिस गाई वाज इनहेरेन्टली द हार्डेस्ट वर्किङ किड रहेछ क्या बच्चा बेला चाहिँ मेरो घरमा छ नि मेरो घरमा भन्दा नि गाउँमै होला सायद मेरो जति काम गर्ने गाउँमा कोही पनि थिएन क्या बच्चा बेला 15 वर्षको त्यसमा स्कुल गयो आएपछि काम स्कुल जानुभन्दा बिहान पनि काम गरेर हुन्छ नि घरमा के गर्नुपर्ने सब काम मैले पञ्चायत कसरी सिकेको भन्दैन त्यो होइन मै गरेर देखाइदिए त्यो दहीलाई मही बनाउँछ नि त्यसरी घुमाउनु पर्छ त्यसलाई त्यो हुन्छ नि बिहान सधैँ पन्चको प्र्याक्टिस चाहिँ त्यो हो क्या भाइ यसरी चलाउनु पर्छ नि आधा घन्टा जस्तो त्यसलाई अनि बल्ल आधा घन्टासम्म चलाउनु पर्छ बल्ल त्यो मही भन्छ क्या अनि यसरी त्यो बिहान त्यस्तो कामहरू त के हुन्छ अन्त फेरि खेतहरू खन्नुपर्छ त्यो जातहरू बेच्ने त्यस्तो सब काम गरे घरमा गाउँको अरूको मम्मीहरू चाहिँ उसको छोराहरू कति काम गर्छ बिहान बेलुकै काम गरेर सुत्छ त किन नगर्ने केटाहरूले मसँग झगडा गर्थ्यो भने तेरो लाग्दाखेरि हामीले गाली खान्छ भने काम चाहिँ मेरै घरमा पनि मेरै भाइ बहिनीहरूमा सबैभन्दा काम गर्ने चाहिँ मै हो क्या घरमा बच्चैदेखि काम चाहिँ कति गर्ने के किन गर्न मन नलाग्ने हो कि मन लाग्ने हो कि काम गर्न कि होइन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी घरमा पनि अब मम्मी भनौँ न अब एक्लै काम गर्नुहुन्थ्यो बाबा चाहिँ बाहिर हुन्थ्यो अब मभन्दा अगाडिको दाइ चाहिँ हजुरआमासँग बस्थ्यो क्या फेरि 2टा घर हुन्थ्यो कि हाम्रो एउटा घरमा चाहिँ हजुरआमा आन्टी अङ्कल अनि एउटा घरमा चाहिँ मम्मी म पछिको बहिनी र भाइ त्यसरी बस्थ्यो अनि मैले नै बढी काम गर्नु पर्थ्यो त्यतिखेर पछि अब भाइ बहिनी ठुलो भयो उनीहरू फेरि त्यस्तो अब अल्छी बढी अनि म अलिक फुर्तिलो टाइपको भएर काम गर्थेँ काम गर्दा नि फेरि यसरी भन्थ्यो नि यो त क्या काम गर्छ भन्दाखेरि झन् फुर्तिलो झन् काम त्यस्तो भएर त्यस काम चाहिँ बढी नै गर्ने फेरि पढाइमा ठिकैको थियो त्यस्तो राम्रो थिएन काममै बढी गरेर काम अनि त्यहाँपछि 15 वर्षमा एसएस दिएर त इन्डिया गइदिएँ इन्डिया तर इन्डिया गयो है इन्डियामा म उता ढुङ्गा फोडिरहेछ त्यहाँ त्यो रोडहरू खनिरहेछ हुन्छ नि पोलहरू बोकिरहेछ यत्रो 190 केजीको पोल हुन्थ्यो क्या त्यो बोकेर उकालोमा यसरी घुम्दै चढ्नु पर्थ्यो आम्मा यहाँ पुरै छाला निस्किसकेको थियो त्यो बोक्दा बाबाले देखेर रुन आँटिसकेको थियो बाबा त्यही भएर त मलाई दिल्ली जा भने त्यो छालै निस्केको क्या यहाँ मेरो यो सोल्डरको यहाँ पछाडिको हड्डी छ नि यो दबेर पछाडिपट्टि हड्डी यस्तो चुच्चो आएको थियो क्या दुईपट्टि अब कति 16-17 वर्षको थियो त्यत्रो 190 केजीको पोल कानमा 2जना एकजना अगाडि एकपल्ट त्यत्रो पोल बोकेर अब उकालो चढ्नु पर्थ्यो क्या अनि त्यो देखेर उता जा अब दिल्लीतिर जा भने क्या अनि त्यो काम म त्यस्तो गरिरहेको छु तर दिमागमा के चलिरहेछ भने म एक दिन ठुलो मान्छे भन्छ हुन्छ नि मेरो खतरा नाम हुन्छ तर के गर्छु थाहा छैन के सोचिरहेको पनि छैन कि म यो गर्न जान्छु काम त्यहाँ गरिरहेको छु त्यही गर्छु भइरहेछ तर दिमागमा चाहिँ मनमा चाहिँ हुन्छ नि म एक दिन त ठुलो मान्छे बन्छ डाइरेक्ट त्यो मनमा त्यत्तिकै खेलिरहेछ क्या सो यो किन त लाइक तिमी ड्याडीको केसमा पनि कुरा पनि गर्दाखेरि चाहिँ लाइक नाम हुनुपर्छ काइन्ड अफ तिमीलाई पनि हुन्छ नि एक दिन किनकि नाम राख्नुपर्छ काइन्ड अफ त्यो फिलिङ चाहिँ खै त्यो सायद बाबाले गर्दा नै होला बाबा बच्चैदेखि हुन्छ नि घरमा हुँदाखेरि हामीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि घरमा कसैको हुन्छ नि कसैको कोही खाना खाइरहेछ भने नि त्यो खाना त्यसले नि मलाई नि दियो भने त्यस्तो चाहिँ नसोच है बरु भोकै बस हुन्छ नि तँलाई दियो भने नि त्यसले हुन्छ नि यो खाना माग्न आयो आशामा बस्यो त्यस्तो सोध्छ बरु आफै मेहनत गर हुन्छ नि कम खा मेहनत गर आफैले कमाएर खा के हुन्छ नि इज्जत चाहिँ कमा के त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो मतलब अब नाम कमायो भने सबले तँलाई राम्रो भन्छ हुन्छ नि बच्चैदेखि त्यसरी नै हुन्छ नि सधैँ भनिराख्ने क्या त्यस्तो केही ठुलो मान्छे बन्यो भने हुन्छ नि सबले तँलाई चिन्छ ए हो त्यसरी नै बच्चैदेखि भनिरहनुहुन्थ्यो अनि
दिमागमा त्यही बसिसक्यो नाम भयो भने त अब हुन्छ नि अनि कहिलेकाहीँ मेला लाग्छ त्यस्तो हुन्छ नि अनि त्यहाँ बिचमा अब हिँडिरहेको छु अनि म खतरा ठुलो मान्छे भयो त सबले मलाई हेर्थ्यो है त्यस्तो घुम्थ्यो कि अनि त्यही भएर पनि हुन्छ नि त्यो दिमागमा त्यही बस्यो क्या नाम भयो भने चाहिँ सबले चिन्थ्यो मलाई सबैले यो चाहिँ राम्रो छ भन्थ्यो घरमा काम गर्दा नि भन्थ्यो नि काम गर्दा यसले चाहिँ खतरा काम गर्छ है सबैले भन्थ्यो नि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसले कामै गर्दैन त्यसरी भन्थ्यो नि अनि खै त्यो आफै त्यो दिमागमा त्यस्तै बसिसक्यो क्या काम गऱ्यो राम्रो ठुलो काम गऱ्यो भने चाहिँ सबैले राम्रो भन्छ है त्यो बसिसक्यो क्या अहिले पनि तिमीलाई डु यु थिङ्क लाइक त्यसले नै ड्राइभ गर्छ कि करियर बनाउनु पर्छ काइन्ड अफ कुन पर्सपेक्टिभबाट आइरहेछ अहिले नि अब कहिलेकाहीँ कसै मान्छेले भन्छ नि वा खतरा खेल्छ या तैँले त यही हो भन्छ नि ए पैसा आएछ के गर्नु यत्रो मान्छेले हुन्छ नि खतरा छस् भन्छ राम्रो छ भन्छ अझै राम्रो खेल्यो भने त सबले फेरि सबले चिन्छ नि सबले राम्रो भन्छ नि भन्दै त्यही पैसाभन्दा बढी नाममा बढी त्यो खै किन होला त्यस्तो भइदिन्छ सो एमेचरबाट अनि अगेन लाइक नेसनलमा पुग्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एक्सपिरियन्स कसरी डु यु थिङ्क लाइक कि म राइट टाइममा ट्रान्जेक्सन गरेछु कि तिमी त्यहाँ पुग्दाखेरि लाइक वाट इज ह्यापनिङ भयो त्यतिखेर त मलाई हुन्छ नि म यस्तो खेल्छु यहाँ पुग्छु यहाँ जान्छु त्यस्तो चाहिँ थिएन कि बस म खेल्न जान्छु खेल्छु आउँछु सकेँ त्यति हो तर म यहाँ पछि चाहिँ यो खेल्छु भन्ने चाहिँ त्यो थिएन क्या फेरि प्रोमा चाहिँ कस्तो भयो तिमीलाई त्यो अटोमेटिक जाँदा 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 आफै गइराखेको प्रोमा जाँदाखेरि अब त्यो पनि अब प्रो खेल्छु भनेर चाहिँ थिएन कि मेरो त्यहाँको कोचलाई चाहिँ अरूले त्यो अर्गनाइजरले चाहिँ कल गरेछ क्या त्यसलाई के छ प्रोमा हाल्ने हामीले प्रो गराइरहेछ कि त्यसै खेलाउने हुन्छ खेलाइदिउँ अनि म खेल्न गएँ खेलेँ जितेर आएँ फर्स्ट टाइम नेपालको फ्ल्याग ल्याएर गएको थिएँ त्यो टाइम फर्स्ट प्रो खेलेर एमेच्योरमा त अब इन्डियालाई नै रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्थ्यो नि न त नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर त नेसनल खेल्न पाउँदैन नेसनल खेल्न त इन्डिया नै हुनुपर्छ आधार कार्ड चाहिँ बनाएको थिएँ मैले त्यही भएर नेसनलहरू खेल्न पाइरहेको थिएँ अनि त्यहाँपछि चाहिँ प्रो भएपछि चाहिँ फर्स्ट टाइम नेपालको फ्ल्याग लिएर गएँ अनि त्यो फ्ल्याग ओढ्दाखेरि हुन्छ नि अर्कै एनर्जी आउँदो रहेछ क्या फर्स्ट टाइम त्यो बेला थाहा भयो क्या एभ्री सिङ्गल टाइम त्यो फ्ल्याग म जतिखेर अब मेरो नाम अनाउन्स भयो मैले फ्ल्याग ओढेँ अर्कै एनर्जी आइदियो क्या भित्रबाट हुन्छ नि ल खतरा हान्नुपर्छ टाइपले हुन्छ नि भित्रबाट अनि वक गरेर गइरहेको थिएँ टक्क राम्रो इभेन्ट गराएको थियो त्यो चाहिँ मान्छे पनि टन्न थियो फेरि त्यहाँ तैँले अहिलेसम्म लाइभमा म्याक्सिमम् कति मान्छेको अगाडि फाइट गरेछ अरे त्यो चाहिँ 20,000 पिपल थियो That's a huge That's what I'm saying. People don't know his experience outside Nepal. फुटबल ग्राउन्ड थियो कि ग्राउन्डभरि मान्छे हुन्छ नि सब फेरि अपोनेन्टकोपट्टिको मेरोपट्टि त 2-3 जना छ यस्तो कहीँ गर्दै छरेर बस्यो आवाजै छैन उनीहरू कहाँ आउनु त्यत्रो मान्छेको बिचमा 2-3 जना लगाइदियो नि अन्त त्यो बेला चाहिँ के होइन यत्रो मान्छे कराइरहेछ अन्त यसलाई कुड्यो भने त सच्चु हुन्छ यस्तो भइदिने अनि त्यो 20,000 पिपल थियो नि त्यो म्याच खेल्दा होइन मैले जितेपछि चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ भारत माता कि जय भन्दै जय भन्दैको छ तिमीले जब झन्डा लिएर जान्छौ दिस इज लाइक अफकोर्स जे जस्तो भए पनि वर नेबर्स भए पनि एउटा सम काइन्ड अफ कोल्ड वार काइन्ड अफ त छ नि त अनि त्यसपछि त्यसले तिमीलाई एफेक्ट गर्छै गर्दैन इन टर्म्स अफ आई डोन्ट नो पोलिटिक्सले एफेक्ट गर्छै गर्दैन त्यहाँको अर्गनाइजर्सले कसरी लिन्छ त्यो कुरा खै अर्गनाइजरहरू त अब नर्मली लिन्छ त्यस्तो केही ओके त्यसले गरेर फरक परेछ नि तिमीलाई प्रो लेभलमा त अर्गनाइज वान द ड्रामा नि ओके यु नो दे वान द हिट के ओके अब एमेचरमा त नो यु नो सिङ प्रोमा यु वान्ट अ स्टोरी लाइन के यु आर सेलिङ द स्टोरी लाइन नथिङ उनीहरूलाई नि बाहिरको फाइटर बोलाछै टाइपको हुन्छ नि ओके अनि त्यो नेपालको फ्ल्याग ओढेपछि चाहिँ छुट्टै हुन्छ नि एनर्जी आइदियो क्या पहिला अलिक हुन्छ नि हातखुट्टा यस्तो कामिरहेको थियो हुन्छ नि के हुने होला फ्ल्याग बोकेँ नि अन्त यस्तो भित्रबाट एनर्जी आइदियो अनि टक्क वक गर्दै गएँ यस्तो बाटो बनाएको थियो कि यस्तरी जाने अनि यताबाट मान्छेले हात दिइरहेको थियो क्या हात खोलेर यस्तरी हिँड्दै गइदिएँ अनि
इन्डियन पुलिसहरू पनि थियो क्या त्यहाँ टाउको अगाडि बसेको उनीहरू पनि यसरी हेरेर ल बाहिरको फाइटर रहेछ भन्ने खुसी गरेर आँखा बन्द गरेर कपडा सपडा खोल्यो त्यो टी सर्ट लाग्दै टी सर्ट खोलेँ आँखामा त्यो भेस्लिनहरू लगाएँ गएँ भित्र लाग्दै म्याच पनि जित्दै अनि केजमा चढ्दियो त्यहाँ फेरि बिचमा नेपाली मान्छे त्यहाँ काम गर्ने त्यो हिमाचलमा भएको थियो कि त्यहाँ नेपाली काम गर्नेहरू फेरि धेरैजना रहेछ क्या त्यहाँ हेर्न आएको कहाँबाट तिनीहरू कुद्दै आएर मलाई काँधमा उठाएर लगिदिएर ल कहाँबाट कसले उठायो मलाई अन्त त लिने होइन यसले हाम्रो फाइटर लाग्ने भने त्यस्तो लागिदिरहेको क्या अन्त तिनीहरू लगेर भित्र गएर फोटोसोटो खिचेर हुन्छ नि हाम्रो नेपालबाट हो काम गर्न आएको थियो खतरा रहेछ मलाई त्यतिखेर त खुसीले हुन्छ नि के बोलिरहेको छु केही थाहा थिएन अर्कै खुसी हुन्छ नि नेपालको ब्ल्याक उठाछु टाइपले हुन्छ नि एक्लै नेपाली फाइटर फेरि अरू चाहिँ अफगानी थियो फेरि बाहिरको आएको अफगानिस्तानको अनि इन्डियाको एउटा मात्र नेपाली म अनि त्यहाँबाट त्यो फाइट त्यहाँपछि त फेरि लकडाउन भइहाल्यो त्यो फाइट पछि त सो त्यसपछि लकडाउन हुने त्यही आयो के गर्यो भने लकडाउन हुने बेला चाहिँ खासमा लकडाउन 7 दिनको भनेको थियो नि फर्स्ट त अनि 14 दिनको म चाहिँ त्यहाँबाट मेरो एकजना गाउँको साथी भनौँ न त्यहाँ उत्तराखण्डमा बस्थ्यो कि अनि म चाहिँ 14 दिन छ अब त्यहाँ गएर बस्छु भनेर त्यहाँ गएको अन्त फेरि बढ्दै गयो त्यहीँबाट चाहिँ हिँड्दै बर्डर नजिकै थियो कि बर्डरबाट त्यही 25-30 किलोमिटर थियो त्यहाँबाट हिँड्दै बर्डरमा गयो बर्डरमा त पारी जानै दिइरहेको छैन नेपाल आउनै दिइरहेको छैन त्यहाँ अब के गर्ने बेलुका भयो त्यो चाहिँ नदी थियो क्या ठुलो महाकाली नदी छेउ त्यहाँ हिँड्दै माथि गयो जहाँ त्यो पुल भएको ठाउँमा जानु दिएन माथितिकै नदी थियो त्यहाँ केही पनि थिएन खोला छेउ हिँड्दै गयो राति त्यहाँ चाहिँ त्यो टायरको ट्युब हुन्छ नि भित्रको त्यो ट्युबमा चाहिँ तराउँदो रहेछ क्या मान्छे रातिको फेरि दिउँसो चाहिँ देख्छ भनेर दिउँसो चाहिँ नतराउँदो रहेछ अनि रातिको 12-1 बजीतिर खोला छेउमा त्यत्रो नदी छ त्यो ट्युबमा बसेर तरेर आएको तराउने भने चाहिँ कस्तो तराउने भने के हो ट्युब दिदिने क्रस गराउने हो ट्युबमा रिभर क्रस गराउने यसो ट्युब हुन्छ नि त्यही त कसरी खुट्टा यता हाम्रो यो पार्ट चाहिँ यतापट्टि बिचमा चाहिँ बम चाहिँ बिचमा हुन्छ क्या यस्तो तल यस्तो बिचमा अनि के तानेर लग्छ उता यस्तो हाम्रो खुट्टा छ नि ऊ चाहिँ यताबाट यस्तो बसेर भ्यागुता जस्तो यस्तो गर्दै नदी यस्तो बगेर चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्छ यहाँ गरेर पारी जान्छ क्या यस्तो अब सिधै पारी जानु सक्दैन बगिरहेछ नि त अनि यहाँ छेउ अनि बल्ल पारी हामी कति त्यहाँ त्यो ठाउँमा हाम्रै गाउँको मान्छेहरू पनि काम गर्न जान्छ क्या हाम्रो गाउँको भन्दा पनि त्यहाँ सबै सुदूरपश्चिमको मान्छे त्यहीँ काम गर्न जान्छ क्या प्रायः अन्त 14 जना जस्तो थियो त्यो मान्छेले राति 14 खेप वारी र पारी गर्दै हामीलाई तरायो अनि त्यहाँ हिँड्दै माथि गयो अनि त्यहाँ चाहिँ बल्ल गाडी पायो नेपालपट्टि चाहिँ त्यति साह्रो लकडाउन चाहिँ भएको थिएन त्यतिखेर उता चाहिँ फेरि कडा भइसकेको थियो लकडाउन अनि त्यही भएर वारी आउन दिएन क्या अनि त्यहाँ चाहिँ गाडी थियो अनि गाडी आयो कडा बल्ल सो लकडाउन त लामै भएको थियो तर लकडाउनकै बेलामा त तिमी फेरि यहाँ आएको होइन के भयो लकडाउन भरे त म घरमै थिएँ 7-8 महिना कति भयो 8-9 महिना जस्तो गाउँमै बसेँ घुमिरह खाइरह त्यतिखेर त फेरि लागिसकेको थियो ल गेममै के गर्छु भनेको अब त गयो गेम चेन्ज भयो घरमा नै हुन्छ नि अब चाहिँ काम गर्नु जानुपर्छ विदेश जानुपर्छ यस्तो कुरा भइरहेको थियो लकडाउन खुल्यो फेरि भाग्दै इन्डिया लकडाउन खुल्ने बित्तिकै इन्डिया गएर यताउता गेमहरू हेर्न थालेँ पहिलाको ठाउँमा गएनौ पहिलाकै ठाउँमा गयो त्यहीँ गयो क्लासहरू गराउनु थालेँ अनि गेमहरू हेरिरहेको थिएँ यताउता गेमहरू पाएन मलाई चाहिँ एकजना दुबईमा हुनुहुन्थ्यो गाउँकै मान्छे जस अलिकति थाहा रहेछ क्या मलाई चाहिँ गेमको बारेमा हुन्छ नि तैँले चाहिँ अब त्यो गेमको लागि चाहिँ विदेश वर्किङ भिजामा विदेश आयो भने यतै काम गर्दै ट्रेनिङ गर्दै खेल्यो भने यहाँ चाहिँ राम्रो छ है त्यसको स्कोप भन्यो अनि ल साँच्ची त्यस्तो हो कि के हो भन्यो अनि म चाहिँ छिटो नेपाल आइदिएँ यहाँ आएर मेन पावर क्लबमा होइन पहिला मेन पावरतिर हुन्छ नि मेन पावर काम बाहिर कुन कन्ट्रीमा अलिक काम गर्दै
हुन्छ नि गेम खेल्न सकिन्छ त्यस्तो हेरिरहेको थिएँ कहाँ त्यस्तो विदेश गएर त कहाँ त्यसरी तँलाई गेम खेलिदिन्छ काम गर्दै पढ्न थाल्यो त्यहाँ अनि अब कहाँ जाने भइदियो गाउँको एकजना दाइ बस्थ्यो क्या यतै रुममा अनि उसँगै बसिरहेको थिएँ अब कहाँ जाने भयो अब फेरि ट्रेनिङ त गर्नु पऱ्यो फेरि मेरो ग्याप भयो भने त फेरि ब्याक आउनु त्यति बेलासम्म काठमाडौँ आइसकेको थियो तिमी त्यो म्यान पावरको लागि भनेर आएको थियो त्यो भनेर चाहिँ विदेश जाने भनेर चाहिँ आएको थिएँ अनि अब ट्रेनिङ त गर्नु पऱ्यो अनि ट्रेनिङको लागि फर्स्ट त म यता सातोबाटमा बक्सिङ हलमा गएँ त्यो त्यहाँ के भन्छ त्यो रङ्गशाला सातोबाटमा त्यहाँ गएँ बक्सिङ गरिरहेको थिएँ अब बक्सिङ मात्र भएन फेरि मेरो त एमएमएमा अगाडि बढ्नु होइन बक्सिङमा त अर्कै हुन्छ नि हात मात्र चलाउनु पाएन न खुट्टा चलाउनु पाएको छ न रेस्लिङ गर्नु पाएको छ न जिउजु अनि मैले चाहिँ एकजना साथीलाई सोधेँ यता कतै जिउजुहरू रेस्लिङहरू त्यस्तो गराउने कतै छैन त्यसले भने यता पम्पमा एकजना कोच चाहिँ म उहाँको नम्बर दिन्छु उहाँ कुरा गर्न भन्यो अनि आयो अनि चाहिँ बल्ल दाइसँग भेटेँ क्या तिमीले उसलाई भेटाउँदाखेरि चाहिँ के भएको थियो फर्स्ट त म जिमको रिसेप्सनमा कल गरेको थिएँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ ट्याक्सी बुक गरेर छिटो आइहालेँ यहाँ जुस हुन्छ भनेपछि त खुसी भएर आइहालेँ अनि आएँ दाइले चाहिँ क्लास लिइरहनु भएको थियो म चाहिँ 12 बजी त्यतिखेर चाहिँ दिउँसो 12 बजी क्लास हुन्थ्यो अनि म 12 बजी पुगेँ अनि म चाहिँ यस्तो एमएमए गर्नु भनेर आएको क्लास गर्न आउनु भयो दाइले पनि त्यस्तो केही सोध्नु भएन प्लिज आउनु क्लास गर्नु भन्नुभयो सिधै क्लास गरेँ अनि लास्टमा चाहिँ अब रोलिङहरू हुन्थ्यो अनि रोलिङ गरेँ दाइसँग रोलिङ गरेँ दाइले चाहिँ फेरि 1-2टा लगाइदियो मलाई बसमा मलाई फेरि जिउसु राम्रो थिएन क्या त्यतिखेर मेरो अलिकति रेस्लिङ चाहिँ राम्रो थियो मेरो जिउस अनि पछि दाइसँग कुरा गरेँ त्यो दिन त्यस्तो खासै कुरा भएन यसो हुन्छ भोलि आउनु भन्नुभयो दाइले अनि अर्को दिन आएँ अर्को दिन गएँ गऱ्यो लास्टमा चाहिँ रिसेप्सनको मान्छेले बोलायो अनि हाम्रो चाहिँ यस्तो फी छ फी तिर्नुपर्छ 6,000 फी छ ल कहाँबाट दिनु 6,000 त मन्थली फेरि म यत्रो फाइट खेलेर आएको छु मलाई त के हो डिस्काउन्ट पनि छैन भइदिएको म चाहिँ घर गएँ अनि दाइलाई फोन गरेँ मैले दाइ मलाई यसो फीको लागि भन्यो म त सक्दिनँ फी सिदिनँ म त विदेश जाने भनेर आएको म त 2-4 दिन यसो ट्रेनिङ गरौँ भनेर आएको म त फी तिरेर आउन सक्दैन दाइले भन्यो हुन्छ आउनु ट्रेनिङ गरेर सँगै गरौँ 2-4 दिन गरौँ अब हेरौँ अनि गर्दै गएँ त्यहाँपछि चाहिँ मेरो कति 2-3 महिनापछि गेम भएको थियो है इन्डियामा अनि गेम खेल्न गएँ मनदीप पनि आइरहेको थियो त्यतिखेर अनि मनदीप र म इन्डियामा गेम खेल्न गयो Like in everything, timing is everything once in life. I was on the other end, just come back from training in Thailand for like 3 years or so, and I started wanting to start a Jiu-Jitsu gym here, rock and roll MMA भनेर के अन्त मैले पेन्डेमिकमा मेरो भाइ र म त लक लाइक बन्द गरेर क्या बाहिर गेट सेट बन्द गरेर भित्र चाहिँ हामी Jiu-Jitsu एभ्री डे प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्थ्यो क्या while the whole world was like chilling होइन माई स्पेन्डेन भन्ने मेरो आफ्नो लाइक भाइ छ ऊ र म चाहिँ 2जना लक द रुम एकअर्कालाई हिर्काको मार्ने जेलसम्म होइन त्यति बेला टाइमिङमा यताउता अब केटाहरूले सुनेर मनदीप रविन्द्र लाइक गाइज हु solid guys हुन्छ नि the exact guys I needed to because I can't do this alone bro. I knew that from the very start. It's a team game. You need training partners like-minded and good where everyone has a healthy ego and ego चाहिन्छ you need ego but everyone should have their healthy ego and I always from day one I try to set a culture like that on our mats like no one's trying to kill each other, we're just trying to be better and common goal ma while the whole world was like lockdown ma हामी चाहिँ training गरिरहेको थियो then I started seeing something's happening in the training room every day and यसलाई मैले first day भेट्दाखेरि चाहिँ I was taking a class and people just coming भर्खर मान्छेहरू आउँदै थियो क्या ऱ्यान्डम अनि योसँग रोल गरेँ फर्स्टमै अब यसले रेस्लिङ चाल पाइहाल्छ नि यसले ट्रेनिङ गरेको छ भनेर क्या फर्स्ट रोलमै I understood this guy took me down and tried to pass my guard and all. I don't exactly remember how it went, but I remember thinking like, okay, this guy's good. Then I asked him like, have you competed before this and that? But I didn't have the time to like ask him so many questions. Then I asked his name. I went
back and looked him up, his videos. तर फर्स्ट दिन चाहिँ मैले भनेको थिएँ मैले गेमहरु खेले सेकेन्ड डे पछि हैन मैले अब लाइक I understand, bro. Like it's a business I'm trying to run, a gym. You know, like I have to earn my money too, right? So the thing is, like I never tell the students who come to learn. Like I never talk about money. It's a reception good job, like to follow up, right? I never talk about money at all. But it has to work as a business, right? The gym. So I do give sponsorships. Like I don't want to take names and this and that, the numbers, but depending on number one, if you're a pro fighter, मैले त pro खेलेको छैन, so it's an honor for me to train you, right? त्यो त छुट्टै भयो. फर्स्ट क्रिम अफ द क्रप रविन्द्र मात्रै होइन, अरू अब सिलगढी यताउताबाट पनि प्रो फाइटरहरू हाम्रो जिममा क्याम्प गर्नु आउँछ कि. अन्त so depending on your economic status Nepalma, I understand everyone can't afford the fee and stuff, right? But if you're willing to come and I'm not even asking you to compete, you know what I'm saying? If you're really willing to learn and you cannot really afford, okay, I'll pay him from my own pocket, bro. Like whatever, I know. And obviously I run the gym with partners. I can't like 50-50 whatever, I know. So I have to keep everything in mind, and it's त्यसपछि around the lockdown हामी 5-6 जना whatever हैन ट्रेन गरिरहन्थ्यो. अन्त it went somewhere and यसको फर्स्ट प्रो फाइट आउँदै थियो के. नो उसलाई फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि कस्तो थियो एज अ फाइटर? जस्ट काइन्ड अफ स्किनी थियो, अन्डर म्यालन्युट्रिसन खालको थियो हेर्दै, कसम भनेको. आई न्यू ही वाज स्ट्रङ, बट साइजमा अहिले पो ठुलो भएको त. यो चाहिँ किड अल्सो कति 18 वर्ष दिस होइन त भेट्दा कति 19-20 2 वर्ष 21-22 वर्षको लाइक नट अ फुल्ली ग्रोन डुड नि त होइन. अब लाइक सो अन्त अलिकति रोल गर्दाखेरि मैले कोही बेला मेरो लाइक अब म त नर्मल डेड लिफ्ट सबै गरिरहेको हुन्थेँ नि त पहिलादेखि नै. सो आई वाज काइन्ड अफ स्ट्रङ अल्सो त्यो एट सर्टन पोजिसन्स क्या. बट स्लोली दिस गाइज स्टार्टेड पिकिङ अप अगेन अन कन्डिसनिङ पार्ट एन्ड इट्स बिकम लाइक त्यसको पहिलाको मसल मेमोरीहरू फेरि निस्क्यो क्या. त्यो ढुङ्गा फुटाउने टाइमको प्राइमल हुन्छ नि मसल मेमोरी हुँदो रहेछ क्या. अफ सिजन अन सिजन एन्ड वेन यर माइन्ड इज अल्सो लक्ड इन लाइक यर मसल्स अल्सो फकिङ लाइक वर्क टुगेदर टाइप्स. सो फर्स्ट इम्प्रेसन वाज लाइक okay, this guy's got something, but at the same time I had no idea he was a pro, like he wants to be a pro and really do it. I thought like एलिम त्यस्तै भन्थेँ म 1-2 दिनको लागि मात्रै आएको टाइप्स. त्यसपछि I was like okay, then I saw that he was disciplined as fuck, dude, like always ready, सबैभन्दा फर्स्ट क्लासमा लास्ट वान टु लिभ. I'm like चुप लागेर बस्ने हुन्छ बेसी बोल्दैन क्लासमा. हाम्रो पर्सनालिटी पनि अलिक कन्ट्रास्टिङ छ. That's why I think it works also, like सुनिराख्यो चुप लागेर भयो, केही छैन, ट्रेनिङ यो गर त्यो गऱ्यो बस्यो. अन्त त्यही केमिस्ट्री मिल्दै गयो. देन प्रो फाइटको अनाउन्समेन्ट भयो यसको. देन ही वाज लाइक दाइ विल यु ट्रेन मी टाइप्सको कुरा भयो. सो त्यो बेलासम्म स्ट्राइकिङहरू उसको हेरेको थिएन तिमीले? त स्ट्राइकिङ चाहिँ त्यतिखेर भइरहेको थिएन, जिउ मात्र गरिरहेको हामीले. लाइक यु ह्याड नो आइडिया उसको स्ट्राइकिङ कहाँ छ? तर हुँदा तिमीले प्रो एकचोटि हेरेछ. हामी लाइक आई न्यू वी स्पारिङ गर्थ्यो. त्यो क्लास त्यो स्ट्रक्चर अफ आवर क्लास वाज मोर ग्राप्लिङ बेस्ड के. राइट. Because I knew if it's a young team with a new team, we have to lay our foundations on grappling. We can add striking on top of that later. So त्यतिखेर उसको स्ट्राइकिङ चाहिँ राम्रो थियो? बक्सिङ राम्रो थियो. स्ट्राइकिङ चाहिँ अलि ठिक थियो मेरो. लाइक म हुन्छ नि धेरै पन चाहिँ हान्दैन थिएँ त्यतिखेर, एउटा दुईटा पन, तर हुन्छ नि हेरेर हान्थेँ क्या त्यतिखेर. यो यताउता बक्सिङ खेल्नु गइरहन्थ्यो नि, बक्सिङ गर्न मनदीप र म उता कोटेश्वरमा गइरहेको थियो. मनदीपले बोलाइरहेको थियो जाम्न गर. सो उसलाई भेट्नुभन्दा अगाडि मनदीपलाई भेट्यो? होइन पहिला उहाँबाट चाहिँ ओके भेटेको. त्यसपछि चाहिँ आई फाउन्ड आउट ओके लाइक इफ दिस वेन दिस गाइ आस्क्ड ओके विल यु कोच मी टाइप्स होइन. आई वाज लाइक देन आई स्टार्टेड टेकिङ इट सिरियसली हुन्छ नि. देन अब मलाई पनि प्रोसेस हो नि त. आई हेभ टु बी मेन्टली एन्ड फिजिकली लाइक इमोसनली इन्भल्भ इन अ कोच एन्ड लाइक रिलेसन. त्यस्तो हुन्छ क्या ब्रो. लाइक आई क्यान जस्ट he's carrying lock and roll ko banner ni da. It becomes personal to me ni da after a point. So I'm like if he's giving 100%, I gotta give 200%, bro. I meet him in the middle types. So I started doing my best to slowly turn the Jiu-Jitsu curriculum into an MMA curriculum. And I love striking too, bro. Don't get me wrong, I can bang too. And then I started studying more tapes on how to
what to do, bringing on different coaches from here and there to help us out, build a base and stuff. And then I saw Nepal ma khasai MMA culture थिएन कि there was a void क्या bro. त्यहाँ मोइथाई सोइथाई त्यो बिचको बक्सिङ सक्सिङ हुन्थ्यो तर पनि at amateur level हुन्छ नि. There was no path के bro. And I was like, there's no path. हाम्रो MMA को त पाथै छैन. MMA यो त bro, there was like MMA मा नेपालमा amateur हुँदैन, यसले त pro खेलेर आइसकेको थियो के. You know what I'm saying? He was already a fighter before I met him. My job was just to like polish a little things here and there. And I'm also a young coach, dude. I'm not like any pro coach or something. But I'm the prove गर्नु पर्छ as a coach. यसको आफ्नो understanding, this guy needs to trust me, dude. First and foremost. It has to be mutual respect and trust. So in the training, that the only place you can get respect is on the mats. I started like choking him a little bit here and there, and he was like, okay, this guy's good in Jiu-Jitsu. Maybe he can help me around with Jiu-Jitsu. Yeah, so we had like, sometimes we used to go hard, man, this guy and me too, like, and over a period, like, more guys started coming and like, fucking with our style and vibe out there, you know. Then more guys, more training partners, young guys, younger guys, 16-year-old, 17-year-old guys, 18, 19, like young groups, okay, average age is 21, average age. And now we have at least like 12 amateur fighters, including 2 girls. So slowly, steadily, I have like a direction we're going towards. I don't know where we'll end up, you know. But slowly, yeah, this guy is leading not just my gym and stuff, but the whole Nepalese MMA ko banner forward. So that's why we are here to look for a little bit of, I wouldn't say we're here to seek for validation and stuff. We're not here. We're not even, you heard his story, bro. Like, I don't have to say anything. Like fuck Francis Ngannou, seriously, he, like, the story is similar, dude. If you know what I'm saying, people should like understand a fighter. If you cannot just support a fighter, you have to understand where they come from and where they're going and what are they carrying. They're carrying your pride with them, dude. So yeah, this guy is good. Like, and hearing his story and going to his place and seeing where he came from, I was like, okay, if there's anybody who can do it in Nepal, anybody has a chance to break like our Nepalese, be it 1FC, UFC, whatever, this guy has a chance. If this guy doesn't have a chance, nobody has a chance. And that's, I'm sure, because of the circumstances he came from. I'm not saying because of my training or whatever, his training. यो त गएर जहाँ पनि जो कोच भेटे पनि यसले राम्रो गर्छ के अब त्यो कुरै त्यो डाउटै छैन. त्यही हो अब आफ्टर अ पोइन्ट यु निड अ सपोर्ट सिस्टम of a lot of things should click together to come about. And coming back to this event, June 16 ma Nepal ma first pro fight bhako ke yo chai. So there is this, our partners in this and Tapology team, Mahendra Dai and everyone else who's seen him, believes in where he can go. They're also huge MMA fans like yourself. Everyone's doing their part to help this guy like get his word out. And we have a solid team trying to, and we're also first time going. I'm not going to promise the event is going to be like UFC level. No, it's a process, dude. Like, I'm looking at a 10-year plan, and this is just the first stepping stone, right? And timing is everything. There are sponsors who don't believe in us. It's like economic crisis, but at the same time, there are anonymous people who don't even want their name out. Giving sponsorship money, and big brands, no one fucking wants to like help people who really need the help. They already want to suck the tits of like, just like, you know, I don't want to take names and, you know, spoil the thing, but it's been a struggle. It's been my own fight and my team go fight trying to bring 7 Indian fighters and match like 7, so total 14 fighters, trying to get 14 fighters to fight together, right? So I could not have done this without the help of MAN, Mixed Martial Art Association of Nepal. So last year they got sanctioned and registered, and they hosted amateur level fights. Yeah, I remember. Right? But I'm like, we have a pro fighter. We need to get this guy a fight and an event. And because I got a sanctioning body, judges chayo, cage chayo, referee chayo, and so they are on board with us
to make this happen. And definitely अहिले title sponsorहरू केही भयो छैन like त्यस्तो केही छैन I don't know where the title sponsorship whatever is coming but like I know for a fact I'm going to make it happen if I have to sell my house त्यस्तो भन्दै हैन तर पछि आएर बनाइनु पर्छ पछि आएर चाहिँ बनाइदिनु पर्छ So yeah, it's a long process, tedious process, and there's no just on in that context. हाम्रो फेरि latest challenge के भयो भने जोसँग previously हामीले fight book भयो थियो नि त्यो injured भयो क्या करण चौहान कसरी injured भयो करे खासमा अब I don't know dude, some training मा neck crank and head spike भयो भन्छ but I don't know dude. हुन्छ नि and the minute he said he cannot fight I gotta keep calm because the whole card is based around this guy, right? I gotta find him an opponent, worthy opponent. So I started making calls here and there, and this badass dude, bro, like Jason Lingdo, no, he's from Meghalaya. Bhakkar tyo Bali ma training camp garera peak shape mai cha ke. Pro MMA fighter. He's like, I'll jump on the I want to come and upset your guy at your place types. And so we are like, let's do it, bro. Much respect, bro. Like 2 weeks ma, he took a fight on 2 weeks notice. Granted, he was already training camp ma, and a peak shape ma thyo. But yeah, it's gonna be at featherweight. This guy normally he wants to fight at bantamweight. He should be fighting at a bantamweight, but he hasn't been able to lock down. All his fights in bantamweight have been like cancelled. So every time his opponent featherweight ko mathe pairahcha feather. So it's a fight game. You gotta take as it comes, bro. Like so, this guy will fight anybody. But as a manager and as his coach, we gotta like it's a slow process. Like camp 4 then camp 3 zoom first. Summit push na garu ekachoti. Summit push garam चाहिँ crevice ma chढ्ने chances हुन्छ के. So अब यो इभेन्ट अर्गनाइज गर्दाखेरि चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ के छ? You especially like अघि भने नि त especially finances को कुरा. Finances. Thankfully, I have a good team. Like Mahendra Dai, he takes 50% of the burden off my shoulder, while I'm focused more on getting the assets. The fighters are the assets at the end of the day. You like it or not, you want to run a race course, you need the horses. So it's my job to train the horses at this moment, and get the horses ready. And we got foreign horses coming to race against. So yeah, at the same time, I gotta be there to. And there's like 7 different personalities in the room, bro. I gotta look after everybody needs, like who's weak at what, whose game plan is what. Like it's a long process. But at the same time, the venue, thankfully we have partners for that venue, and so finances is last my problem. The Jema just sponsorship. People need to buy the product. Need to understand what the product is. Like we need big teams, groups. Eventually getting on board. I understand why should they believe us too. Like I'm not entitled attitude like I understand you don't want to invest like any beer or like whatever. But at the same time I'm like, oh, give me 2 years, I will dog it out. I'll make sure with the help of my team and all that MMA and all, we'll keep doing shows together. And in this day and age it doesn't take much to catch on the song. So you 7 fighters को लागि सबै opponent इन्डियाबाट आइरहेको. So यत्रो opponentहरु चाहिँ तिमीले कसरी चाहिँ how do you figure it out? So I have good connection in the Indian MMA scene. So right now, if you don't know, Indian MMA is booming. Yeah. This guy like UFC. Yeah, Anshul Ghibli, he just UFC 1 हेरुमा पनि Indian fighters हरु जान्दैछ. And obviously they have 1 billion people. These promotions want to enter the 1 billion people market, right? They're the world's biggest population right now. At the same time, Bhakkar, India ko first UFC proper prospect आइरहेछ के. मैले पनि personally चिन्ने केटा हो Anshul Ghibli हैन. पहिला पनि भनिसके. I'm a huge fan of that guy. So India there's a lot of promotion coming and stuff, and हाम्रो नेपालमा त छैन नि त. We need to leech off their momentum के. And Indian people do know that Nepalese people can dog fight, dude. There is, I don't know, with our history, Gurkha history, whatever you call it, and they know Indian Nepalese people are hard-working people because of our circumstances. We come from villages, this and that, and bro, the world's best fighters come from villages, man. World's best fighter doesn't come from like you know what I'm saying, from a well-to-do family. So there's a lot of stars that need to align for a fighter to be at a world-class fighting. Because when you don't want to fight, what's gonna
help you get through that feeling. What are you fighting for? What are you really fighting for? You think fighting is easy, bro? Like, I've been in a fight where I was like, what the fuck am I doing here? I want to go home. My inner bitch was like telling me like, what are you doing? Like, you're tired types ka bhitrako आफ्नै स्वरले तँ थाकिसकिस् bro, तँ थाकिसकिस्. I'm like, dude, what the fuck is this? Types like, you're not just fighting the opponent, you're fighting your own voice inside, dude. That's the craziest part people don't understand. But you have to fight your voice first, then you fight the opponent. And so people need to understand that there are circumstances like an athlete can bring in a whole country together, bro. I love this. I've seen this time and again in sports, especially in combat sport. You name it, man. Like GSP, Canada, like Conor McGregor, Manny Pacquiao, like कहिले खासै नचिनेको अब हुन्छ नि स्पोर्ट्समा नचिनेको कन्ट्रीलाई जहाँ चाहिँ MMA was not even a thing. MMA ban भएको कन्ट्रीहरू क्या झन् यिनीहरू त. MMA कन्ट्री भएको ब्यान भएको देशमा चाहिँ कुनै कसरी एउटा एथलिट कहाँबाट आइदिन्छ हैन अनि brings the whole country together क्या in unity. जुन चाहिँ पोलिटिशियन, पोलिटिकल पार्टिज, राजा साजाले पनि गर्न नसकेको चिज चाहिँ एउटा फाइटरले गर्न सक्छ क्या. So I'm looking at a bigger picture, trying to bring the Nepalese people, not just in Nepal, but throughout the world, to find Rabindra knows. Boli goera Rabindra ma ke na हैन. We never know what's there in tomorrow. We are always ready though. Boli ko Rabindra पछि आउने फाइटरहरु पनि could do यसलाई हेरेर हुन्छ नि. अर्को 100 वटा Rabindra आओस् के bro. अनि हाम्रोमा छ के. It's just like sometimes my hands are also tight financially. Infrastructure छैन. You know what I'm saying? Infrastructure चाहिन्छ नि त, जिम चाहिन्छ, इक्विपमेन्ट्स चाहिन्छ, केज चाहिन्छ. You know, मेरो छैन नि त. I come from like a limited resources myself, right? इच्छा चाहिँ छ तर resources छैन, government structure छैन to aid for MMA athletes, this and that. But at the same time, it doesn't intimidate me. It might stress me out a little bit sometimes, but at the same time, I'm like, fuck it, let's do it, man. I don't know how we fucking do it, dude, but let's do it. And this guy came along and I saw, okay, this guy can fight, dude. Like, then I saw his videos, and then I was like, damn, then I got like, I studied all his fights. त्यतिखेर फेरि एउटा त्यो फ्ल्याग लिएको भिडियो चाहिँ मेरो फेसबुकमा चाहिँ राम्रो भ्युज गएको थियो, मिलियन भ्युज गएको थियो क्या. अनि त्यो देखेपछि ल then I was like, okay. त्यो भिडियो यस्तोको ल भ्युज यस्तो दामी आइदियो. त्यो भिडियोले गर्दा नि हुन्छ नि म भित्रबाट ल आमा यत्रो भ्युज आइदियो, यत्रो मान्छेले हुन्छ नि सबले मेसेज गरिरहेछ है खतरा रहेछ त यही हो भन्ने. अनि भित्रबाट अर्कै जस्तो ल अब चाहिँ गर्नुपर्छ जसरी. त्योभन्दा पहिला चाहिँ म हुन्छ नि गरिरहेको छु तर म यहाँ जानुपर्छ है भन्ने चाहिँ सोचिरहेको थिएन क्या. म चाहिँ यति गर्छु, कोचिङ गर्छु त्यस्तो. त्यो भिडियो ल अब खेल्नु पर्दो रहेछ, खेल्यो भने चाहिँ हुँदो रहेछ. त्यो भिडियोले भ्युजले नि त्यस्तो फरक पारिदिँदो रहेछ. मान्छेहरू कमेन्ट भ्युजले नि मेसेजहरूले यस्तो फरक पारिदिँदो रहेछ. अनि त्यहाँपछि चाहिँ जस अनि त्यो भिडियो दाइलाई नि देखाएँ. भनेपछि ल पहिला त भनेको थिएन नि दाइलाई. फेरि मैले त्यसरी कहीँ जाँदाखेरि पनि मैले भन्दैन कि यसरी मैले यति फाइट खेलेको छ अनि मलाई यस्तो चुप लाएर गयो, खेल्यो आयो, गयो खेल्यो आयो. अनि पछि बल्ल देखेपछि चाहिँ ल यो मान्छे त यस्तो रहेछ खेल्यो रहेछ यत्रो. पछि दाइले सबलाई देखाएको जिममा यसको फाइटर हेरेर यहाँ रहेछ ल. अनि पछि चाहिँ बल्ल सबैजनाले जस ए अनि पछि चाहिँ गर्नु लाग्यो. मेरो पनि लक हो. लाइक एज अ when I started my coaching career like 2 and 3 years ago, more or less. Around same time. Yeah, around pandemic time. Right. Before the pandemic, I never thought I would be taking classes. I wanted to compete and be a fighter myself, bro. So pandemic shook up everything, right? So at the same time, I was like, I don't know what happened. I was like, I should slowly stop. You know, there was a lack of a good coach, I feel, honestly, for guys like me around town. It's like the gym, you know, especially Jamsikal area, and it's such a lovely area, you know? And I always wanted to start a Jiu-Jitsu team saying lock and roll on around. Bangkok ma hunday.
त्यति बेला इन्स्टाग्राम पेजहरू बनाइसकेको थिएँ अन्त I was like, okay, this time to like on the pump I started Tony दाइसँग मिलेर अन्त I remember I came to meet you here once, bro. You remember? I was like, I need some advice in how to go about stuff. That time, I hadn't done anything to like be like, okay, there's a path here. I remember coming here and you were kind enough to like talk to a random dude, like asking for advice. And you told me a few things that had helped me at that time. And then that's how I started following your content and stuff too at that time. And then bunch of athletes, dude, coming your way. Timing चाहिँ त्यही भयो कि मेरो लक्ष्य के थियो भने even before I started having an amateur team, I was working with a pro fighter already. Normally त्यस्तो हुँदैन त. Normally when you start your coaching career, you work with amateurs and then you build one of them into a pro ni ta. Most of 90% त्यस्तो हुन्छ नि. My first job as a coach is to train a professional fighter. And I'm not even a professional fighter. I know about all the MMA, like as MMA. I'm like, okay, I need to like step up my game. So I started studying a lot, dude, about like everything. Every day I do study about MMA. So I become like I eat, sleep, live MMA, bro. It's not even funny. त्यो बेलामा like तिमी as a coach कहिले पनि गरेको थिएनौ? That was like the first experience तिम्रो? मैले फर्स्ट यसलाई कर्नर गर्नु पनि गएन नि. मैले त ट्रेनिङ मात्रै गराएर he went by himself. हामी त मनदीप र म मात्र गएको. दुईटा फाइटर्स मात्रै, दुईटै प्रो फाइटर्स के फेरि. अब I didn't have any assistant to run the gym if I was not there, right? And they're like paying members. So I can't just up and leave for a week. So I was like, I'll train you guys. I'll help you like to get to that place, but you'll have to fight by yourself. No, but then like तिम्रो पनि त पहिला experience थिएन as a coach. It must be intimidating for you as well. किनभने now responsibility आयो नि त तिमीलाई त. And you cannot be training like जे पाइ त्यही गरेर अनि त्यसपछि पिटाइ खुवाउनु त कुरा भएन. So you as a coach, त्यतिखेर did you realize the gravity of the situation you were in or the responsibility you had? Yeah, I did, man. That's why I said I wasn't fucking around. I doubled down into studying the game more from like a coach point of view. Like athlete pursuit is the really selfish pursuit. You gotta make it about everything about you. Your day starts with you, ends with you, and everything in the middle too. If you want to be the best in the world. Whereas if you want to be a coach, it's completely different. It's all about to be others. So I had to quit. I heard that somewhere, like in some podcast or something. Then I was like, shit, that makes so much sense. This is not about me anymore. It's about these guys and a bigger path for Nepalese MMA. So it's never been about me, bro. So all these NWC, like, it's all about these fighters, man. And there are times where promoters get twisted, man. They think the event they are promoting is about them. And they make it all about them. Like, they're in the posters, they're in the fucking, like, everything. Like, you're getting it twisted, bro. It's about the fighters who put it on the line. And, yeah. And a good storyline, obviously. And everybody loves Nepal versus India, dude. There is. And with India, like I said, going back to India ko current scene, boom, like UFC ma chiren ta. So there are some people noticing Indian MMA. And Indian MMA ko pages are also like noticing Nepal ma. They say there's like a couple of Indian fighters going down to Nepal to fight, and the rest is just trying to get eyeballs into the sport, get a few spectacular knockouts. So like even like India ma participate गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यहाँबाट हामी participate गर्छौँ भनेर जानेको उताबाट खोज्छ. किन last time पनि गएको थियो नि त. Last time पनि गएको बेलामा त्यतिखेर चाहिँ like how did that happen? Like more or less एलाई चिन्छ, रिच आउट गर्छ, हामीले अप्लाई गर्ने होइन. इन्डियामा मैले पहिला नै धेरै म्याच खेलेर होला, प्राय इन्डियन फाइटरहरूले चिनिरहन्छ. त्यहाँको अर्गनाइजरहरूले पनि चिनिरहन्छ, प्राय हेरिरहन्छ नि त त्यहाँ भिडियोहरू सबै. अहिले सोसियल मिडिया टुल भन्दा यो obviously, so it helps. उनीहरूले नै म्यासेज कलहरू गर्छ अनि पछि मेन चाहिँ अब it's about trying to get a professional level मा you need to get the story out of this guy. अहिले यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब tomorrow it might be someone else, हैन.
And the season and everyone, we're in the process of making a documentary about this guy's story and stuff leading up to this NWC ko. And that's gonna help him tell his story better in a short like 10-15 minutes video, whatever his plan is, and full like creative freedom or whatever he wants to do with it. And I believe he's one of the best storytellers in a video format, island vlogger and in Nepal. So it's a pretty cool opportunity for us to get our story out. And Boli Goera, that will become like a marketing chip if you're not to reach out to ONE FC or whatever. So with a lot of views and following, everyone's after views. To me, like any promotion wants a fighter who already is an established views bhako fighter. So just like अब ऊ नेपालबाट गरेर आछ हैन नेपालमा यो MMA सिन पनि त्यस्तो ठुलो भएको छैन. ठुलो भएको bro, it's like infancy मै छ नि. सही त. So यहाँबाट next step चाहिँ के हुन्छ? Like where does he go from here? From here, I would say Asian level man. Southeast Asian, Bangkok, Thailand. And हाम्रो रेकर्डहरु पनि ट्यापोलोजीमा हेर्छ अनि हुन्छ. Okay. अनि अर्गनाइजरहरुले ट्यापोलोजी पनि हेर्छ के. अनि त्यहाँ रेकर्डहरु जसको राम्रो छ उलाई अनि पछि कन्ट्याक्ट गर्न खोज्छ उनीहरुले ट्यापोलोजीमा रेकर्ड हेरेर नि. So Tapology is this अब LinkedIn भनौँ न for fighters, MMA fighters. तिम्रो रेकर्ड त्यहाँ अपलोड हुन्छ के. So दे र्याङ्किङ देखाइरहन्छ कुन र्याङ्कमा छ यो फाइटर. सो जस्तो कि अब यो प्रो लेभलमा फाइटहरु चाहिँ अब एमेचर लेभलमा त हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने एन्ड स्टफ लाइक दैट. सो प्रो लेभलमा त्यो हुँदैन. So you have to like भयभरको फाइट जति छ त्यो गर अनि वेट एन्ड वाच मलाई कहिले अप्रोच गर्छ भने. And meanwhile you build your own brand. Meanwhile you are working on like again social media and stuff like that. Important भएर आउँछ यतिखेर. Nowadays fighters is not bro, the most popular fighters are not necessarily the best fighters. In a way, true. Pro level ma, you have to be an actor. You gotta be you gotta have a team or yourself. You gotta be social media savvy, dude. Like, and in a way, this guy is, man. He handles his own YouTube channel, handles his own Facebook, whatever, Instagram and stuff. And I help him with whatever I can. Like, I'm not that I know anything about that at all. Like, so he knows, he understands that. Like, you have to, and some people take it as like, I cannot handle, like, I don't like social media. Then stay home, man. Then it's part of then your stay job. home. Yeah. Like, then what do you, then go डाँडामा गएर ध्यान गर्दै बस, shadow kickboxing गर्दै बस. And being professional fighters, you're getting in an underwear in a cage to fight. In a way, you want people to watch you in the most vulnerable position you can ever be. And still then you're like, I don't like social media. Shut the fuck up, man. Like, when will you recognize that social media is a tool if you use it? Right? You need to embrace it. Don't let it get to your head with all the comments and fucking like people saying, wow, Rabindra kosto dami cha yo ta. Bitch, you're nothing, aile. Grind. Message, comment, besi dhyan haina. Post gara for your image. Like, obviously it helps to get your name out, right? But at the same time, don't let social media get to your head. That's my job, like as a coach and manager, to take it to my head. Your job as a fighter is to sit the fuck down, be humble, work on the basics every day, get your conditioning up, eat well, sleep well, and just fight when time is right. And we're not gonna, you shouldn't normally take every fight also. You have to pick your fights on the way up. So, just training for a camp pani betiki change ke huncha? Intensity बढ्छ. Sparring अलिकति control, positional sparring बेसी हुन्छ. So my way of coaching ma चाहिँ I obviously once a week mix it up with a little hard sparring, but most of the sparring is from a positional way. I put them in like bad positions and I tell them get out of it. I put them with like someone on their back, full locked in. I'm like, work on your escapes. I work them from like already taken down position, get up from there. So once we are really good with our escapes, confidence boards, like even if I get taken down, I know how to get up. Even if I give my back, I know how to get that person out of my back. So MMA, I think that's the most important factor. You need to be confident in your escapes and getting up part. Then you won't be scared to throw your hands. Because even when you throw hands, you're afraid that you're going to get taken down. You're not going to throw your hands or kicks or whatever. So first, you need to start by learning how to get up first. If you come to my gym, we work from like ground up. पहिला लडेर स्टार्ट गर्ने, टेक डाउन त पछिको कुरा हो. पहिला भुइँबाट उठ्नु खोज कि पहिला गार्डमा बस्नु, जुजित्सु चलाउनु सिक, त्यसपछि माथिको गेम बुझ्छौ.
once you know how to be the nail, it's easy to be the hammer, bro. Basically. My approach चाहिँ this guy was already good at being a hammer. Honestly भन्ने पनि all like amateur ma 15 and pro ma पनि he knows how to be a hammer. We work on how to be a nail kind of. So any pressure situation ma it's not there, you're not there for the first time because you are there in the gym every day. So just training intensity back or ke chahi I mean like with diet with अरु कुराहरु त्यस्तो के weight or cutting or ma पनि हेर्नु पर्छ त्यो बेला. So usually कति जतिको ड्रप गर्छौ तिमीले? मैले चाहिँ 3-4 केजी त्यस्तो यसपालि चाहिँ अलि बढी नै गर्नु पर्यो त्यो 6-7-8 केजी जस्तो तर फेरि आधामा पुग्दा बित्तिकै चेन्ज भयो त्यो वेट क्लासै अहिले पुगिसक्यो वेट कट चाहिँ सक्यो अब त्यसले अफेक्ट गर्छ तिम्रो ट्रेनिङमा वेट कटरले लाइक नर्मल वेट लसले वेट कटले गाह्रो पर्छ नि ट्रेनिङ अब त्यही बेला अब होइन हार्ड ट्रेनिङ गर्नुपर्छ त्यही बेला अब डाइटहरूमा पनि बस्नुपर्छ अब हुन्छ नि खानु मिलाएर खानुपर्छ अनि त्यो बेला चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ त्यो क्या वेट कटमा हुन्छ नि खाना चाहिँ खान राम्ररी खान पाइरहेको छैन ट्रेनिङ चाहिँ हार्ड गर्नु पर्यो मेन कुरा चाहिँ टु बी अनेस्ट आई हेभ अ void इन माई नलेज अफ न्युट्रिसन क्या लाइक मलाई अनेस्टली आई रियली डोन्ट नो मेरो पनि वेट कट्स पहिला कम्पिटिसनहरूमा अति हाउडे हुन्थ्यो कि गर्थेँ आई हेभ नेभर मिस्ड वेट इन एनी कम्पिटिसन जिउ-जित्सु अर किक बक्सिङ अर वाट एभर बट माई अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ वेट कट इज नट रियली गुड म्यान मैले MMA पढ्दैछु कि तर न्युट्रिसनिस्ट मलाई न्युट्रिसनको नलेजै छैन कि अनेस्टली भन्यो भने म आई एम ओनिङ अप टु माई लाइक विकनेस त्यो पार्ट चाहिँ आई निड टु हायर समवन लर्न लाइक माइसेल्फ बिकज दिस MMA इज सो भास्ट नो ब्रो लाइक fucking I can't be expert of everything, you know. Like I can't be literally it's humanly impossible to be honest. So you competition ko like ani aru kasto chan timo team bata Mandeep sir co-main event say he's fighting this guy called Suyash Jadhav from Mumbai. Oh dude, Suyash is good, dude. That guy is a stand and bang like kickboxer turned MMA fighter, okay? So his style is full. And Mandeep also is working on a lot of things. So that co-main event is going to be a banger too. It's going to be at lightweight. Dude, both of them similar style and similar game plan, I think, just to keep it on the feet and use some knees and elbows and a lot in clinch area. Tio bhayo co-main event. I'm excited for that, honestly. And at the same time, below that, there are duita mate yo card ma duita pro fights age co-main र main. Rest of it are Mandeep पनि pro नै हो. Pro नै हो. Okay. Mandeep को record चाहिँ 1 win 1 loss छ के अहिलेसम्म pro मा. यसको चाहिँ 5-0 छ. तर मेरो एउटा रेकर्ड चाहिँ त्यो रेकर्ड चढाउँदाखेरि चाहिँ मेरो अपोनेन्टको नाम जस्तै अर्को फाइटर पनि रहेछ क्या अन्त जोसँग खेलेछ त्यसको प्रोफाइल नराखेर अर्कोको प्रोफाइल राखेर त्यो रेकर्ड चाहिँ फेरि यहाँ के वार्निङ दिएछ क्या त्यहाँ रेकर्डमा चाहिँ कस्तुरी अपोनेन्टको नाम चेन्ज गरिदिएको होइन मेरो अपोनेन्टकै नामको अर्को फाइटर पनि थियो क्या त्यतिखेर मैले जोसँग खेलेँ नि त्यही नामको अर्को फाइटर पनि रहेछ अनि त्यहाँ त्यो फाइटरको प्रोफाइल राख्नुको सट्टा अर्को फाइटरको प्रोफाइल पर्दैछ क्या अन्त त्यो रेकर्ड चाहिँ जस्ट त्यो चेन्ज गर्नु भनेको छैन त्यसमा तर तिम्रो त फल्ट होइन नि त त्यो त तर त्यो नहुँदो रहेछ क्या त्यसरी अन्त त्यहाँ वार्निङ दिएर त्यहाँ राखेको छ अन्त 4-0 मात्र देखाउँछ बाहिर चाहिँ अनि भित्र गएर खोल्यो भने चाहिँ बल्ल तल देखाउँछ तर अपोनेन्ट चाहिँ यो अर्कै त्यो के खै त्यो देखाउँछ त्यो त म्यानेजमेन्टको या अर्गनाइजरको फल्ट होइन र त्यसले गर्दा तिम्रो रेकर्डमा एफेक्ट नगर्नु पर्ने त्यसले चाहिँ सेकेन्ड प्रोको त्यो चाहिँ त्यो रेकर्ड चाहिँ तर अब ठिकै छ भइदियो अनि दुईटा प्रो फाइट अरू चाहिँ एमेचर फाइटर भन्नुहुन्छ 5वटा एमेचर फाइट 5वटा एमेचर फाइट सो एमेचर भनेको खालि त्यही हो एल्बोज हान्नु पाउँदैन अनि राउन्ड चाहिँ 3 मिनटको 3 राउन्ड हुन्छ सो यो चाहिँ फुल अन 5 मिनट्सको 5 मिनट फाइट प्रो चाहिँ अनि त्यो एमेचरमा देयर नो प्याड नथिङ ब्रो देयर इज नो सेफ्टी हेड गियर युजुअली एमेचरमा चाहिँ हुन्छ हैन एल्बो प्याडहरु नी प्याडहरु हुन्छ हेड गियरहरु हुन्छ एमेचर सिन प्याड हेड गियर हुन्छ ग्लोभ्स अलिक ठुलो हुन्छ कति आउँछ युज गर्छ 7 आउँछ हुन्छ एमेचरमा प्रोमा 4 आउँछ अनि सिन प्याड हुन्छ त्यति यसमा चाहिँ हुँदैन ब्रो नेपाल वारियर च्याम्पियनशिपमा चाहिँ हुँदैन सेमी प्रो टाइप अन्त दिस गाइज कमिङ अप 5 जना छ कुञ्जन राहुल फरहान प्रबल एन्ड कर्मा
These guys are really hardworking guys, man. Like, they take inspiration from looking at like us as a team, I think. And they believe in what we are, they believe in the direction we are taking. But everyone comes from different backgrounds, man. Like, hopefully they make it, if they want, they can make it to a pro level, man. But not everyone will make it pro. It's not even possible. 1 out of 5 will make it. I feel in this rate, say. Like, सबैजना प्रो कहाँ हुन्छ सबैजना प्रो हुन सक्यो भए त हुन्थ्यो नि तर इट्स अ स्लो tedious process and it's my job to know when who is ready for what, like, and these matchups that we have come together, it's some of the Indian fighters are more experienced in the cage. So yeah, let's see what happens, man. हाम्रोमा त त्यति खास इभेन्ट भएको पनि छैन हैन 2-3 चोटि त्यस्तो भयो 3 चोटि होला 3 चोटि हैन सो म्याक्सिमम एक्सपिरियन्स भने नै 3 चोटि हो कसैले गर्यो भने चाहिँ प्रो त नेपालमा म खेल्छु भनेर नि सोचेको थिएन मैले फाइट त अस्ति भन्दाखेरि म त एकछिन ल नेपालमा खेल्न पाउँछु म भनिदिएर यस्तो खुसी भयो मलाई पनि यसलाई हेर्नु यसले सबै अब त्यो 20,000 जनाहरुसँग जति अगाडि फाइट गरे पनि त्यो सबै एन्टी क्राउड अगाडि हो नि त गरेको यसले आई एम नट वरिड अबाउट हाउ ही रिएक्ट्स टु अ नेगेटिभ क्राउड क्या बट आई एम मोर वरिड त हैन आई जस्ट वान्ट टु सी हाउ ही रिएक्ट्स टु अ प्रो क्राउड क्या लाइक पिपल हु आर चियरिङ क्या That's a different pressure, bro. Like, you might think like, hey, home crowd ho भने हैन ब्रो तिम्रो आँगनमा झगडा हुँदैछ तिम्रो सबले हेर्दैछ प्रेसर अर्कै हुन्छ क्या अर्काको आँगनमा गएर झगडा गर्नु र आफ्नो आँगनमा झगडा गर्नु अलिक कि त यहाँ लुज हुनु पर्यो if you think it's the same. If you're a smart fighter, you recognize the pressure is different and you need to adapt differently. You need to lock in, bro. Lock in. त्यो पर्सपेक्टिभले तिमीले सोचेको छ तिमीलाई त्यस्तो कुराले अफेक्ट गर्छ गर्दैन खै अहिले त्यस्तो लाग्दैन मलाई फरक अहिलेसम्म त्यस्तो फिल भएको तर मैले भनिरहेको छु तँलाई जस्ट दाइले तर हुन्छ नि कोचमा हुनुपर्ने सबै कुरा छ क्या फेरि दाइ मैले होइन यहाँ आएपछि अन्त पनि हुन्छ नि क्याम्प गर्न गएँ कि हुन्छ नि दाइले चाहिँ हुन्छ नि कोचिङ गर्दा हरेक कुरामा हेरिदिनुहुन्छ लाइक जिममा आउँदाखेरि कसरी आइरहेछस् के खाएर आइरहेछस् रेस्ट कति गरिरहेछस् ट्रेनिङ कति भइरहेछ तेरो हुन्छ नि दिमागमा कति चलिरहेछ फोनमा कति चलिरहेछस् हरेक कुरा सोधिराख्नुहुन्छ हरेक कुरा हरेकपल्ट भनिरहनुहुन्छ हुन्छ नि अनि फेरि हाम्रोभन्दा बढी ट्रेनिङ गरिरहनुहुन्छ क्या हामीलाई ट्रेनिङ गरायो फेरि आफू ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ हामीसँगै ट्रेनिङ हाम्रोभन्दा बढी हामी एकजना आफ्नो लागि गरिरहेको छु ट्रेनिङ मैले चाहिँ अहिले फाइटको लागि 7 जनासँग एक्लैले ट्रेनिङ गरिरहनु भएको छ क्या म कतिखेर सोच्छु ल यत्रो मिहिनेत गरेर कसरी गरिरहनु भएको छ अनि त्यहाँपछि फेरि ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ क्या आफू अन्त मलाई लाग्छ ल म जहिले क्लास गराउँछु क्लासपछि चाहिँ ट्रेनिङ गर्न यस्तो अल्छी लागे जस्तो हुन्छ नि कसरी गर्ने रहेछ उहाँले चाहिँ फेरि हुन्छ नि क्लास हामीसँग ट्रेनिङ गऱ्यो त्यत्रो गरायो फेरि ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ क्या अनि फेरि अनि फेरि यताउता स्पोन्सरहरूको लागि भागिरहनु भएको छ त्यहाँ सबै म्यानेज गर्नु परेको छ इभेन्ट म्यानेज त्यो हुन्छ नि कहाँ के गर्ने सब कुरा मिलाउनु गइरहनु भएको छ दिमाग पनि कति थाकिरह होला सोध्छु कतिखेर फेरि यत्रो ट्रेनिङ बिहान बेलुकै ट्रेनिङ म कतिखेर सोच्दै थाकिरहेको हुन्छु क्या तिमीले आफ्नो पनि ट्रेनिङ कन्टिन्यू गर्ने रहेछौ गर्नु पर्यो That's not an excuse of not training, dude. Like, म अब क्लासहरू गराउँछु कहिलेकाहीँ बिडी क्लासहरू गराउँछु नि त अनि आधा घन्टा जस्तो मैले प्याड थाप्दा मेरो हात काम्न थाल्छ क्या अब दाइले 1.5-2 घन्टा बिहान र बेलुका यत्रो 7 जनालाई प्याडिङ गराउनुहुन्छ अनि कस्तो भइरह होला क्या हात सोच्छु क्या त्यत्रो सब हाम्रै लागि गरिरहनु भएको छ कि अनि हामीले चाहिँ किन नगर्ने भइदिन्छ कतिखेर थाक्छ नि त हामी अब थाकेको बेला हुन्छ नि अब दाइले हाम्रो लागि त्यत्रो गरिरहनु भएको छ हामी एक्लैको लागि नगर्ने ट्रेनिङ अनि पछि बल्ल अलिकति जोस आउँछ क्या like for me discipline is number 1, dude. You might know me as like a joker types person, you know, but on the mat it's a different person that comes out. I feel sometimes I'm just like, am I being too hard on these guys also? Sometimes because I'm yelling at everybody. I'm not like, hey, तैँले wrong गरेछ भने म right गर्छु भने कहिले
मुखमा जोसुकै होस् त प्रो फाइटर होस् जोसुकै होस् के गरेको ब्रो के सोच्दैछस् त्यो टाइप्सको गाली पनि मिठो गर्नुहुन्छ अन्त आई किप इट रियल म्यान आइम नट हियर एज आइम योर कोच ब्रो आइम नट योर फ्रेन्ड यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट तर थाकिरहेको बेला हुन्छ नि कतिखेर यस्तो थाकिरहेको हुन्छ होइन चुप लाएर भयो दाइले यत्तिकै हेऱ्यो कि भित्रबाट जोस आइदिन्छ ल गर्नुपर्छ है टाइपले त्यो अब म त्यहाँ पनि गर्थेँ नि त्यहाँको कोचहरूले हेर्दा नि टाइपको हुने दाइले हुन्छ नि फेरि धेरै नि गाली गर्नुहुन्न कि हेरेर गर्नुहुन्छ क्या गाली कतिखेर चाहिँ यसलाई गाली सब हरेक टाइम हेराउनु भएको हुन्छ हेराउनुहुन्छ लाइक अब ट्रेनिङ गरेपछि चाहिँ के गरिरहेछ यसले मेन कुरा चाहिँ अब यो पहिला चाहिँ के गरिरहनु भएको छ एनडब्ल्युसी गर्नु पनि पुरा माइक्रो म्यानेज गर्नुपर्छ क्या आइ एम सार्पनिङ माई स्किल्स एज अ मिक्स मार्सल आर्टिस्ट त्यही त हुन्छ हरेक मार्सल आर्टमा माइक्रो म्यानेज गर्ने त होइन सो त्यही स्किल्स अब एनडब्ल्युसी यो अर्गनाइज गर्ने अब मिक्स गर्दैछु आई निड टु गेट माई ह्यान्ड्स डर्टी ब्रो आई निड टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ द बिजनेस वर्क्स इन द नेप्लिज इको सिस्टम अहिले आई डोन्ट ह्याभ द luxury of having a big team like I need enthusiastic people whom I cannot promise I have money to give you like banumna like a ring announcer dekhinos yeah commentator or like anything anybody and I cannot promise I can give you money but at the same time I'm not making money either rich like I'm trying to do this for a bigger purpose if you don't see it then we're not in this together give me 5 years give me 10 years I'll make money then you can ask me money bro like then I'll pay you what you're worth but a couple of people I've reached out to like for like a small like favors at this point hey dude like can you help me with XYZ we could really use your help they're like what is in it for me bro you want a piece of the pie already there's not even a pie in the oven and you want a fucking pie like fuck you bro like I know what your true colors now bitch like when you needed help like we didn't think left and right to help you but suddenly when we need your help that's why I really respect you bro you've always been like there to support me with every time I've asked you or you yourself you felt like I could use a boost or something and I really respect you I'll never forget it also for giving us this platform and stuff like to just get our word out our story out and yeah that's it man your life bro gonna die anyway someday bro might as well try and leave something behind so I had to sacrifice my own personal like traveling plans and moving back to Thailand and stuff after pandemic to try and start yeah of course मलाई त्यो जिममा पनि काम गर्ने अफर आइसकेको थियो कि यहाँतिर बिगिनर्स क्लासमा सिकाउनु भनेर हुन्छ नि यहाँ चाहिँ तिमी पेन्डेमिकको भएकोले टेम्पोररीली मात्र आउने भनेर सोचेको थियौ मेरो त्यहाँ MBA सकिसकेको थियो कि अन्त भिजा सकेको थियो कि खासमा स्टुडेन्ट भिजा सकेको थियो सो यहाँ आएर अल्टिमेटली म फेरि फर्किन्छु किनभने त्यसपछि चाहिँ म अब वर्क भिजामा जान्छु प्लान थियो क्या ब्याक अन्त त्यति बेला पेन्डेमिक भयो अनि पेन्डेमिक हुनु अगाडि चाहिँ यहाँ एउटा मुay thai फाइट खेलिदिएको थिएँ देन आई फेल लाइक then it hit me like I feel like I'm a proud Nepalese person bro I take really immense pride in being a Nepalese person I know there's to be honest like I can't tell you what I'm proud of there's not much to be proud of I feel like honestly but I feel I'm a proud Nepalese person and so is my dad like he's in the Nepalese army and stuff I always felt like I gotta do something for our name of Nepalese people and something to be proud of and something it hit me during that pandemic time a lot of time to think then I decided I'm going to start an MMA team here and त्यसरी भेटेको यिनीलाई मैले चाहिँ तीनटा भन्दा बेसी कफी खान थाल्यो भने चाहिँ मेरो यो गम्सहरू के चिलाउन थाल्छ अनि हातहरु यस्तो मलाई थाल्छ के तर तिमीले त वाइल्ड खान्छ नि अलि खानु म त कहिले काहीँ हो कफी तर अस्ति मनदीप र म यतिकै बसिरहेको थिएँ कि च्यालेन्ज गर्दै गेमकै बारे बस्दै कुरा गर्दै गइरहेको थिएँ अनि बस्दै 2टा कफी खाएको अनि उठेर बाहिर निस्किएको त अलि घुम्न थालेको भने आँखा के भयो के खायो हो मैले नसा लाग्दियो भइदिएर अनि त्यहाँपछि चाहिँ कफी चाहिँ कम खानुपर्छ अनि त्यसले तिमीलाई निन्द्रामा एफेक्ट गर्छ गर्दैन त्यसले निन्द्रामा नि गर्दो रहेछ अन्त निन्दा नि नलाग्दो हुनु अनि त्यहाँ कतिजनालाई चाहिँ हुँदैन कि त्यतिखेर चाहिँ अलिअलि कहिले खाइरहेको थिएँ अहिले त धेरै कम बाइचान्स खान्छु मलाई चाहिँ त्यो निन्द्रा लाग्दैन भन्छ नि मान्छेहरूले कफी खायो भने मलाई चाहिँ एफेक्ट गर्दैन लाइक आई क्यान ड्रिङ्क अ कपल अफ कफी सुत्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ 6 बजेपछि चाहिँ खानु ट्राई गर्दिनँ तर तिमीलाई गर्छ एफेक्ट गर्छ क्याफिनले
गर्छ जस्तो लाग्छ लास्ट कप म फर्स्ट कप इन द मर्निङ 5:30 थ्रु आउट द डे 5 कप चाहिँ खान्छु एभरेजमा त्यो यस्तै सेम कप कर्मा कफीको सब फ्रेन्च प्रेस नै गरेर गर्छ कसो फ्रेन्च प्रेस होइन त्यो ड्रिपवाला मिठो हुन्छ कर्माको कफी पनि Are we back? या अघिदेखि नै भयो सो डायटको कुरा गरौँ न तिम्रो लाइक अब जस्तै चिल्लो खान त भने बिकज अगेन लाइक वेट भन्दा पनि पर्फर्मेन्समा पनि त्यसले एफेक्ट गर्ने भयो इन जेनरल चाहिँ तिम्रो कस्तो छ अहिले डायट अहिले त फेरि त्यहाँ वेट अलिक वेट क्लास बढेपछि चाहिँ नर्मल खानाहरू पनि खाइरहेछ अनि त्यही हो अन्डाहरू अलिक बढाएर खाइरहेछ अनि भेजिटेबलहरू फ्रुट्सहरू त्यही हो उसको डायट तिमीले हेर्छौ खासै म सोध्छु लाइक के अब इफ यु निड हेल्प विथ एनिथिङ तर दाइले पनि धेरै हेल्प गर्नुहुन्छ फाइनेन्सियल पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि ल चलायो हाम्रो लास्ट स्पोन्सर भन्दैन के थियो लास्ट फाइटको त्यो रवि सरको फाइटको ए त्यही बेला चाहिँ 6-7 क्रेट अन्डा चाहिँ मेरो साथी थियो कि डिजी पोल्ट्री भन्ने आश्रय के मैले त्यो डङ्गोल ब्रदर्स के मैले 6-7 क्रेट चाहिँ मैले 20 दिनमा सकाउनु पर्ने वेट क्लास बढाउनु पर्यो फेरि अचानक होइन त्यतिखेर नि पहिला बेन्टाममा भनेको थियो कि अनि लास्टमा त फेरि फेदरको किन त्यस्तो किन त्यो क्याटेगोरीको हतपत फाइट नहुने हो कि फाइटर नपाउने हो कि कहिलेकाहीँ त्यस्तै भइदिन्छ अपोनेन्ट चेन्ज भइदिन्छ कहिले अब यु वान्ट टु टेक व्हाटएभर अपर्च्युनिटिज अन द टेबल अब प्रायः सबैले वेट कट गरेर आउँछ नि त अनि उनीहरू चाहिँ वेट कट अब 70-75 बाट कट गरेर आउँछ 61 पुग्न त गाह्रो हुन्छ अनि 65 मै बस्नलाई हामी चाहिँ अब 65 मै खेल्ने भन्छ अनि यहाँ मैले नि ल म चाहिँ अब 61 मा हुन्छ नि त अब मैले चाहिँ बढाउनु पर्यो अलिक शेडी बिजनेस अलिक प्रमोटरहरुको पनि शेडी बिजनेस हुन्छ द प्रमोटर वान्ट्स टु obviously द इन्डियन फाइटर टु विन so they stack all the odds against the foreign fighter politics नै हो जस्तो लाग्छ कोइन्सिडेन्स हो यो 4-5 वटा फाइट हैन यो 4-5 वटा घडी त कहाँ हुन्छ यो त ब्यान्टमवेट फाइटर हो अल इज प्रो फाइट्स फेदरवेटमै भएको छ त्यो त एभ्री सिंगल टाइम त्यस्तो हुनु भनेको त त्यसो भए त त्यो जान नै गरे जस्तो भयो नि त त्यो त 2-3 चोटी त त्यस्तै भयो कि फाइटर नै त्यो पुलमा नहुने हो हैन न यस्तो हो कि इनिसियली अग्रिड होइन कन्ट्र्याक्टमा ब्यान्टम वेटै हुन्छ होइन एन्ड इन द लिड अप टु द फाइट कि त त्यो वेइन डेमा या बिफोर 1-2 हप्ता अगाडि देल बी लाइक नाउ इट्स एट फेदर वेट टेक इट अर लिभ इट एन्ड यु हेभ कमिटेड यर टाइम एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड यर ट्रेनिङ एन्ड थिङ फर द फाइट एन्ड युआर इन अ ब्याक सिट नाउ लाइक okay at this moment we don't even care just put me against someone let me beat him up for you you change the weight I'm gonna beat him up even worse now ब्यान्टमवेटमा भएको म अलिक बिस्तारै हिकाउँथेँ होला तर अब फेदरवेटमा भनिस् अब चाहिँ तँलाई म ढाडमा चढेर चोक होइन मुखै मुखमा ढाडबाट हिकाउँछु रहेछु यो फाइट्सहरू तिमीलाई कतिको पर्सनल हुन्छ पर्सनल लेभलमा जान्छ फाइट कि इट्स अल प्रोफेसनल नै कहिले इमोसन्स त्यो कहिले काहीँ हुन्छ त्यो रिस भन्ने टुवर्ड्स द्याट पर्सन काइन्ड अफ हुन्छ कि हुँदैन फाइटमा कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो अब कतिखेर हुन्छ नि त्यो फाइटभन्दा पहिला यसो रिएक्सनहरू दिइरहन्छ नि त्यो लास्ट टाइमको जस्तो त्यस्तो कतिखेर हुन्छ नि झट्ट दिमागमा त ल तँलाई त भन्ने बिचमा कतिखेर झट्ट आइदिन्छ नि दिमाग अन्त त्यो चाहिँ कतिखेर आउँछ भने हामी चाहिँ स्ट्राइकिङ गर्दा चाहिँ आउँदैन जतिखेर तल ग्राउन्डमा हामी कन्ट्रोलमा हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ अलिकति सोच्ने टाइम हुन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ आइदिन्छ क्या झट्ट अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो आइरहन्छ मेरो त्यो मध्य प्रदेशको फाइटमा चाहिँ वेटको दिन चाहिँ थाहा भएको क्या मलाई म चाहिँ 61 हुन्छ नि वेट कट गरेर बल्ल बल्ल 61 पुगेर गएको अपोनेन्ट चाहिँ 66 छ अरे त्यो वेटको दिन थाहा भएको वेटकै दिन त्यो भनेको कति 24 घन्टा अगाडि 24 घन्टा अगाडि फाइटभन्दा अनि ल अपोनेन्ट चाहिँ त त्यत्रो चौडा देखिरहेछ म वेट कट गरेर म चाहिँ पातलो भएको सो हामी के भनिरहेको थियो अरे वेट कटको कुरा गरिरहेको थियो नि त तिम्रो त्यो अपोनेन्ट लास्ट डेमा वेट कटको दिनमा वेटको दिन चाहिँ उसको 66ले म एकछिन ल मलाई त 61 भन्नुभएको थियो अपोनेन्ट उसले के भन्छ उसलाई सोधेको तँलाई भनेको थिएन 61 मलाई त 65 भनेको थियो
फेदरवेट भनेको थियो अपोनेन्टले तिम्रो अनि मेरो के हो माइक एकदम कम भएको मेरो साउन्ड चेक हेलो हेलो मेरो एकदम अहिले ठिक छ ओके अनि 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 अर्गनाइजरलाई गएर सोधेँ के हो उसलाई त 65 वो फेदरवेट भनेको थियो अरे मलाई चाहिँ बेन्टमवेट भन्नुभएको थियो बिर्सेछु रे ले अनि अब के गर्ने त्यो पनि अपोनेन्ट चेन्ज भएको कि सुरुदेखि होइन त्यही अपोनेन्ट थियो तर वेट चाहिँ उसलाई अर्कै भनिदिएको मलाई चाहिँ अर्कै भनिदिएको अनि हुन्छ अब फेरि त्यो फाइट चाहिँ फेरि 1 वर्षपछि बल्ल भएको के बल्ल पाएको त्यहाँ फाइटहरू क्यान्सल गरेर बल्ल बल्ल पाएको थिएँ त्यस्तो भइदियो अनि भयो खेलिदिन्छु भयो अनि दाइलाई नि मैले कल गरेँ दाइ यस्तो यस्तो भयो वेट दाइले खेल्दै जे भयो होला अनि मैले गयो खेल्थेँ अन्त बिचमा है फाइटको बिचमा उसको पावर रेस्लिङ सुरु भइसक्यो क्या मतलब स्ट्राइकिङबाट रेस्लिङमा हामी पुगिसक्यो रेस्लिङ गर्दा त उसको पावर त अति धेरै के मेरो भन्दा त ल यस्तो गाह्रो पऱ्यो भइदिएर कतै हार्ने त होइन भएर क्लिन्चमा थियो कि केजको थियो उसमा त्यसले त तल माउन्टहरू पनि गरिसकेको थियो नि अनि ग्राउन्डमा गयो ग्राउन्डपछि उसले त मेरो माउन्टमा आइसक्यो मैले पहिला म माथि थिएँ उसको माथिबाट त मलाई त फुत्त फालिदिरहेको यस्तो पावर धेरै कि 5-6 केजी बढी थियो क्या उसको अन्त यत्रो चडा देखिरहेको थियो अलि ठुलो थियो अन्त म त पातलो भइसक्यो क्या वेट कट गरेर 61 भन्दा 66 थियो फेरि 65 पनि होइन वेट क्लासमा पनि थिएन 1 केजी माथि नै थियो क्या अनि यस्तो हलुको गरेर फालिदिरहेको क्या माथि त्यस्तो कन्ट्रोलबाट क्या सो यो बेसिकली यो ब्यान्टम वेट थियो यो फाइटिङ अ लाइट वेट क्या अन्त ल यस्तो गाह्रो भइदियो अन्त फेरि त्यो माउन्टमा आइदियो क्या मलाई त ल अब त माऱ्यो अझ त फर्स्ट टाइम हार्नु पऱ्यो भइदिएको थियो नि तल जबरजस्ती स्क्रैम्बल गर्दै कि निस्किदियो अनि फेरि माथि कन्ट्रोलमा आएँ अब चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ है पावर भन्दा नि बल्ल 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 कन्ट्रोल गर्दै हान्दै कन्ट्रोल बल्ल जस जित्यो अनि फर्स्ट गएर त्यो अर्गनाइजरलाई भने नेक्स्ट टाइम चाहिँ वेट क्लास चाहिँ दुइटैलाई सही हेरेर भन्नु है अनि भन्छ मैं खुद पछता रहा हूँ अन्त जेस हुन्छ नि अनि लाग्यो ठिक छ वेट क्लास चेन्ज थियो तर पनि जित्दै हुन्छ नि अर्कै खुसी थियो त्यो पनि तिमीलाई यो फाइटहरूको अगाडि नर्भस हुने भन्ने हुन्छ हुँदैन नर्भस त हुन्छ तर आफूले कसरी हुन्छ होइन मैले जित्छु मैले यत्रो ट्रेनिङ गरिरहेको छु यत्रो ट्रेनिङ गराउनु भएको छ अनि टिमले यत्रो गरिरहेको छ जित्नकै लागि त गरिरहेको छ यत्रो वर्षदेखि गरिरहेको छु यत्रो हुन्छ नि मिहिनेत गरिरहेको छु ट्रेनिङ गर्दा नि हुन्छ नि अब सबैजनासँग गर्छ नि अनि जे कुरा गर्दा नि यिनीहरू भन्दा मैले अलिकति चाहिँ बढी गर्नै पर्छ है जे गर्दा नि भन्ने हुन्छ त्यो माइन्डमा राखिरहेको छु क्या किनकि उनीहरू एमेच्योर हो म चाहिँ अलिक प्रो हो अलिकति हुन्छ नि अगाडि जानु छ भने मैले अगाडि नै बढ्नु छ भने उनीहरूभन्दा मैले अलिक बढी नै गर्नै पर्छ है त्यो माइन्डमा राखिरहेको छु क्या अनि जस त्यसले नि जस हेल्प गर्छ अलिकति He's good on the mats also for the younger guys also coming up. He's not just about him. He takes classes and I give him a certain number of classes during the week to like teach and stuff. So the more you teach, the more you learn. Too. And I notice how he is with like beginners and then he's pretty good. He takes good classes and stuff. So main if he wants like in next 5 years he wants to start his own gym. That's my goal for him. Okay? To have like his own gym in Nepal by that time. Or we could whatever, like you never know man. You could build in right now. Fighters ko naam itte ho aile ki ta world champion hune ho haina and on the way you want to build a name and later on when you retire and stuff you want to teach others the path you learned. That's simple. But it's not as simple as it sounds, but that's more or less it. Unless you want to be like, start making like proper 12 whiskey and stuff. Like that's a whole different thing. But at the end of the day, I don't feel that's the path for a Nepalese fighter. We are Nepal Matse, our family, communal family comes first, more than individual. So he has a lot of responsibility we also have a lot of responsibility as the son of the house and stuff.
सो उता कस्तो हुन्छ यार आई मिन लाइक तिमी भन्यो भने तिमीले लाइक एसएलसी पास गर्ने बित्तिकै इन्डिया जाने भनेर प्लान गऱ्यौ नि त काम गर्नलाई भनेर त्यहाँ के सबैजना नै त्यसरी नै हो अब सर्टन पढ्छौ नि बाहिर जानै पर्छ काइन्ड अफ अहिले त्यस अलिक कमै छ पहिला त्यस्तो हुन्छ एसएलसी दियो भने चाहिँ इन्डिया चाहिँ प्रायः मान्छेहरू प्रायः जाने नै इन्डिया हो फर्स्ट थिङ नै अप्सन 2-3 महिनाको त्यो ग्याप हुन्छ नि त्यो 2-3 महिना काम गर्न प्रायःहरू गइरहेको हुन्छ अनि त्यहाँ गइदिएको म त त्यहीँ बस्थेँ त्यहीँको त्यही भइरहेको सो प्रायः 2-3 महिना गरेर काम गरेर फर्किन्छ फेरि उता भर्ना गऱ्यो फेरि गइदिन्छ काम गर्न त्यही सबैको अब त्यहाँ गाउँतिर अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड त्यस्तै हुन्छ भनौँ प्रायः जस्तो त्यहाँबाट त दिल्ली इज क्लोजर देन काठमाडौँ नि सो लाइक यहाँ आउनु टाढा हुन्छ नि सो इट्स मोर दिल्ली इज देयर एक्चुअल क्यापिटल खालको जस्तै खासमा भन्ने हो भने फार वेस्टलाई चाहिँ फार वेस्ट दिल्ली भन्दा नि हाम्रो चाहिँ त्यहीँनिर उत्तराखण्ड जान्छ क्या नजिक छ क्या त्यहाँ हामी त्यही 38 किलोमिटर भने अघि होइन त्यो त बोर्डरबाट हो कि बोर्डरबाट अलि यता पनि आउनुपर्छ नेपालतिर पनि टोटल त्यही 150 किलोमिटर जस्तो छ त्यो काम गर्ने ठाउँमा जाने ठाउँ चाहिँ 150 भने त नजिक हो नि सो काम गर्ने भनेपछि कसरी काम गर्ने त्यहाँ कोही मान्छे अलरेडी हुन्छ कि आफू गएर अब काम खोज्नुपर्ने काइन्ड अफ हुन्छ कि त्यहाँ त्यो ठाउँमा गयो भने त्यहाँ काम गर्ने मान्छे खोज्ने मान्छेहरू हुन्छ क्या त्यहाँ फेरि तिनीहरू हुन्छ अनि त्यो गाडीहरू हेर्छ क्या प्रायः काम गर्ने मान्छे त्यस्तो गाडीमा जान्छ कि जुन उनीहरूलाई थाहा हुन्छ क्या यस्तो गाडीमा चाहिँ काम गर्ने मान्छे आउँछ त्यो गाडीमा गएर जान्छ उनीहरू गाडी रोक्ने बित्तिकै आइहाल्छ काम चाहियो उनीहरूले काममा लगिदिन्छ अनि काम गऱ्यो 3 वर्ष आम्बो त्यतिखेर सानो थिएँ क्या फेरि म 15-16 वर्षको हुँदाखेरि हाइट पनि सानो थियो क्या फेरि सबभन्दा सानो थिएँ क्या म हुन्छ नि कसरी काम गर्ने भइरहेको थियो तर कसरी गरियो क्या सुरुदेखि नै त्यही इँटा फुटाउनु हुने नै हो काम मेन काम ढुङ्गा फुटाउने त्यो ह्यामर लगेर त्यो अनि अब अलिक खोज्ने नहरहरू बनाउने पाइप लाइनहरू पानीको बिजुलीको त्यो पोलहरू गाड्ने तिनीहरू त्यस्तो कति जति गऱ्यो तिमीले त्यहाँ 3 वर्ष गरेँ त्यो मात्र 3 वर्ष गऱ्यौ त्यहाँ म 5-6 महिना गऱ्यो 1 महिना जस्तो घर आउँथेँ फेरि जान्थेँ फेरि गर्थेँ आउँथेँ फेरि जान्थेँ गर्थेँ त्यसरी 5-6 महिनामा एकचोटि चाहिँ घर आउँथेँ बसेको बेला तिमी किन 3 वर्ष जान्छ कसरी बस्यो किनभने युजली भनेको त्यो एसएलसी पछि सर्टन मन्थ्सको लागि जान्छ अनि फेरि फर्किन्छ नि त तिमी चाहिँ त्यतिखेर दिल्ली पनि गएको थिएनौ थियो किन म चाहिँ फेरि पढाइमा राम्रो थिएन कि मेरो म्याथ राम्रो थियो इङ्ग्लिसमा 0 क्या म चाहिँ अनि इङ्ग्लिस लाग्यो 3 महिनामा रिजल्ट आयो इङ्ग्लिस लाग्यो इङ्ग्लिसको ब्याक इक्जाम दिन आएँ दिएँ फेरि गएँ यतै हो फर्किनु भनेको बेलामा फेरि इङ्ग्लिस त घटेन फेरि त्यो म 5-6 महिना बसेँ फेरि अर्को वर्ष इक्जाम दिन आएँ फेरि इक्जाम दिएँ फेरि इङ्ग्लिस लाग्यो इङ्ग्लिसले तर कतिखेर लाग्छ इङ्ग्लिसले मलाई धोका दियो त्यतिखेर लाग्थ्यो तर अहिले मलाई चाहिँ लागिरहेको छ इङ्ग्लिसले गर्दाखेरि म यहाँ छु क्या इङ्ग्लिसले त्यो फेल गर्दाखेरि पास भएको भए म पढिरहन्थेँ त्यहाँ खै के पढिरहन्थेँ के गरिरहन्थेँ थाहै छैन क्या लाइक धोका दिए जस्तो गरेर मलाई राम्रो बाटो लगिरहेछ जस्तो लागिरहेछ कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्छ क्या लकडाउनको बेला नि मलाई हुन्छ नि अब चाहिँ हुन्छ नि मेरो लाइफ चेन्ज हुने भयो मतलब अर्को ठाउँमा जानुपर्ने भयो तर त्यसले चाहिँ घुमाएर राम्रो ठाउँमा पुर्याइदिएर रहेछ क्या हुन्छ नि त्यो धोका दिए जस्तो गरेर राम्रो ठाउँमा पुर्याइदिएर रहेछ क्या त्यसले म त्यतिखेर फेल भयो ल मेरो त अब पढ्न नपर्ने भयो त्यसो त तर म काम गर्न गएँ त्यहाँबाट दिल्ली जानु पऱ्यो नत्र त म घरमा त्यहाँ त्यतिकै प्राइभेट पढिरहन्थेँ काम गरिरहन्थेँ त्यस्तो हुन्थ्यो क्या अब प्राइभेट पढेपछि अलिकति अरू नै काम खोजिरहन्थेँ अब अलिकति पढाएको छु टाइपले तर म पढाइले धोका दिएर म लाइफ चेन्ज गर्न पाएँ क्या अनि गेममा आएँ दिल्ली गएँ लकडाउन भयो लकडाउनले धोका दियो भयो यता आउनु पाएँ काठमाडौँ आउनु पाएँ रिस्क लिएर आएको फेरि अब थाहै छैन विदेश कसरी जाने के त्यत्तिकै आइदियो क्या रिस्क लिएर कोचले नि त्यहाँ नजा भनेर यस्तो जबरजस्ती गएर होइन म जान्छ
तब त्यस्तो आएको थियो फेरि विदेश जानलाई चाहिँ मैले रिस्क लिएन कि कतिखेरको रिस्कले चाहिँ हुन्छ नि रिस्क लिँदाखेरि नि बाटोहरू त चाहिँ यहाँ रिस्क ले यहाँ चाहिँ नले भनेर चाहिँ माथिबाट नि हेरिरहेछ जस्तो लाग्ने क्या धोका दिँदा नि रिस्क लिँदाखेरि नि हरेकपल्ट हुन्छ नि मलाई राम्रै बाटो लगिरहेछ होइन कि अनि त्यहाँ बेला मैले बाहिर जान चाहिँ रिस्क लिएन अनि कामहरू पनि राम्रो पाएन अनि मलाई लाग्यो ल अब त गाह्रो पर्ने भयो हुन्छ नि यस्तो भयो खासमा त्यहाँतिर चाहिँ त्यो बेला चाहिँ यस्तो भएर चाहिँ होइन त चाहिँ यहाँ जानुपर्छ यो हुन्छ नि यहीँ गर्नुपर्छ यहाँ गऱ्यो भने चाहिँ तँलाई राम्रो हुन्छ त्यस्तो भएर चाहिँ अनि यहाँ पुगेँ सायद विदेश गएको भए म होइन काम मात्र पो गरिरहन्थेँ कि ट्रेनिङ गर्न पाउँदैन थिएँ कि त्यहाँ अब होइन अब त्यस्तो उता वर्किङ भिजामा गइरहेछ कम्पनीले ट्रेनिङ गर्न दिएन भने त सक्यो गेम लाइफ चेन्ज जस धोका दिए जस्तो गरेर राम्रो बाटोमा राम्रो ठाउँमा राम्रो बाटोमा पुर्याइदिएर रहेछ जस यहाँ आएर चाहिँ टिम पनि राम्रो पाएँ कोच राम्रो हुन्छ नि नेपालमै गर्दाखेरि झन् अर्कै रिस्पेक्ट पाइँदो रहेछ म बाहिर गएर गरिरहेको भए नेपालीहरूले खासै कमै हेर्थ्यो क्या बाहिर त अरूहरू पनि छ बाहिर फाइटर नेपाली फाइटरहरू तर उनीहरूलाई भन्दा बढी हुन्छ नि यो मान्छे नेपालमै गरिरहेछ क्या नभएको ठाउँमा गरिरहेछ क्या त्यस्तो हेरेर अलिकति बढी रिस्पेक्ट पाउँदो रहेछ क्या जस टिम पनि राम्रो पायो कोच राम्रो हुन्छ नि बाहिर गयो भए के हुन्थ्यो यहाँतिर तिमीले अब यहाँ गर्न थाल्यो आएर होइन त्यसपछि एउटा यो भनौँ न अमङ द फाइटर्स त पहिला यो फाइटिङ सिनमा त एउटा नाम कमाइन्छ नि त बिफोर अलिकति बाहिर जानुभन्दा अगाडि त कुन पोइन्टमा तिमीलाई लाग्यो कि लाइक ओके ल मान्छेहरूले मलाई हेर्दैछ अब एउटा सम सर्ट अफ मैले एउटा रेस्पेक्ट अर्न गरेको छु यो ठाउँमा भनेर चाहिँ म बढी चाहिँ त्यो गोवाको फाइट पछि चाहिँ मलाई त्योभन्दा पहिला नि अलिअलि जस मध्य प्रदेशको फाइट पछि चाहिँ हुन्छ नि बढी मान्छेहरूले अलिकति चिन्न थाले चाहिँ बढी त नभनौँ लाइक अलिअलि हुन्छ नि त्यहाँ पछि चाहिँ अलि सोसियल मिडियामा नि त्यो भिडियोहरू यताउता राख्दाखेरि राम्रै भयो दाइले नि यताउता पठाइदिएर भिडियोहरू हुन्छ नि राखिदिएर यताउता त्यहाँ पछि चाहिँ हुन्छ नि अलिकति ल भइरहेछ दाइले नि फेरि सधैँ त्यहाँ सबै पेजहरूमा राख भिडियोहरू जेमा भयो नि फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युब टिकटक सबमा राख्दै सबमा राख्नै पर्छ क्या मलाई कतिखेर नराखौँ कि देखायो भन्छ कि टाइपको लाग्ने क्या अनि दाइले राख्दै सब ठाउँमा राख्दै अनि त्यहाँ सब राख्दै भ्युज पनि राम्रो फेरि नेपाल र इन्डिया भनेपछि हुन्छ नि बढी नै हुन्छ नि नेपालीहरूले फेरि बढी नै नेपालले मुखमा धोती छ त्यहाँपछि चाहिँ जस अलिकति राम्रो भयो त्यो गोल चाहिँ त्यही हो अब इन्डियामा अब यो इन्डियनसँग मोरलेस खेलेर देन ट्राई एन्ड go to Thailand later this year to see where we stand. I think after this fight it's time to level up India. Go to a couple of camps, see what's up in a global stage where we stand. Now you मेरो पनि थाइल्यान्डमा कन्ट्याक्ट छ नि त बिकज आफ्टर अल द इयर्स आई लिभ देयर माई कोचेस एन्ड आउट देयरको दे नो what kind of a person I am. I'm not here to fuck around and waste their time. And I never ask for like favors and stuff, right? I try to show with my dedication and work, and I guess it's for them, they see it. And when I told them about this guy, they were like, yeah, you gotta bring him down here to Thailand, put him in the good rooms, good gyms in Thailand, and then doors will open. So that's the plan. But we gotta stay like injury free. Win the fight, next fight first. Injury or timलाई भएको छैन सम त्यस्तो इन्जुरी त भइराख्छ हैन लाइक फाइट को बेलामा समथिङ सिरियस के फाइट को बेला चाहिँ भएको छैन ट्रेनिङमा चाहिँ बडी इन्जर्ड भइरान्छ म चाहिँ फाइट को बेला त्यस्तो के पनि भएको छैन मलाई अलिअलि त्यस्तो अहिलेसम्म जस राम्ररी more or less fighters are good injury training room mai huncha ट्रेनिङमै बडी इन्जर्ड coming into if you're not bleeding, if you're not sweating enough, like you're gonna bleed in the war, dude. You gotta, and process of sweating in the gym, like
एङ्कल नी सोल्डर ट्रेनिङमै हो सब neck. Yeah. But that's my job as a coach to make sure no one's getting injured in the gym. For me, every practice has to end everyone being like, however they came to the gym, they gotta leave the gym. I put that number one emphasis, discipline pachi is how we train among each other. Now, clashes of ego हुन्छ कि हुँदैन? Touch food अहिलेसम्म जतिजना होइन आएछ, there are hard fighters, but respectful guys आएको छ क्या inside the doors, and all props to them. Like they know how to handle themselves, and it gives me more boost. हुन्छ नि हाम्रो नेपालमा यस्तो दामी पर्सनालिटी केटा होइन, good looking guys होइन, shredded, like they can be really good, bro. And just keep training, man. They don't have to be professional fighters. All the other amateur guys that are coming up, right? I don't want, like, honestly, I don't want them to be pro fighters, unless they really want it. I cannot drive them to the professionalism career as amateur is where you compete. You want to know about yourself, like how hard can you go? You learn about yourself. Obviously, you don't have to be a pro, but in the process of learning about yourself, if you truly learn to be a disciplined like martial artist, and with competition, win or lose, that's not even the goal in amateur. Amateur, you're just trying to know about yourself. So in that process, if I can like help a couple of like 10-15 guys one at a time, like for me that's the win, bro. Like I look at amateur career like that. Because once it gets pro, now you know what you've signed up for. You can even die in the cage. No one's liable. Because once you sign that contract detail, first thing it says is no one's liable if any grievous injury or life-changing events. So things get serious, bro. Then no one's fucking around then. If you're still fucking around then you're a bad coach, dude. And when you still make it about you, dude, you might as well just stay home. You're putting an athlete at risk. And the goal of the coach is try and deflect the pressure away from the fighter onto yourself. That's the goal, main. त्यो केज छिरेपछि त अब तिमीले जति कराए पनि खासै त सुन्दैन त्यो हिट अफ द मोमेन्टमा. सुन्ने एक्सपिरियन्स एथलिटहरूले सुन्छ, तर अब एक्सपिरियन्स हो नि त, यसले चाहिँ सुनिरहेको हुन्छ. अब को फाइटरहरू थाहै हुँदैन, सुन्दै आफ्नै गर्छ जेप पाइ त्यही होइन, अभियस मिस्टेकहरू बनाउने त्यस्तो. सो इट क्यान अब इट्स MMA at the end of it. That's why we love it, because there's so many chances to get fucked up, bro. It's not like we're not playing basketball, football, or cricket with a stick and a fucking ball. And dude, this is fucking fighting. You're punching each other and trying to put each other to sleep with violence. What else do you want, dude? What else? तर हाम्रो टिमको केटाहरू क्या काम भएर खेल्न, म फर्स्ट फाइटमै हुन्छ नि, म बाहिर अब एमेच्योरहरू खेल्न, अब नेसनलहरू खेल्न गएँ, त्यहाँको अब एमेच्योर फाइटरहरू हेर्दाखेरि हुन्छ नि, 5-6वटा 6-7वटा फाइट खेलेको फाइटरहरू पनि हुन्छ नि, भाइ त्यही भएर गइरहन्छ, कोचको केहीसँग सुनिरहेको हुन्छ. यहाँ हाम्रो टिमको केटाहरूले फर्स्ट फाइट खेल्यो नि, त्यो फर्स्ट फाइट हेर्दै हुन्छ नि, ल एकदम एक्सपिरियन्स फाइटरहरू जस्तो के काम भएर यस्तरी हुन्छ नि, त्यो दामी गरेर खेल्दा म खत्री छ है सबैजना. First, if you want to compete, talking about competition in an MMA context, you need to understand. Just like you're in a knife fight, you need to first understand that you are gonna get cut. If you cannot come to terms with that, don't get in a knife fight. Because you are gonna get cut, right? And same thing in MMA. You need to first be okay with being the nail. Okay? So if you are in calm under stressful, that's why I said I always put these guys into the worst positions in the training room, so they know how to stay calm when things are not going their way. I think that mindset I really try to emphasize. Not just go against someone who's better than you, bro. Don't. There are some fighters in Kathmandu they should have, if they could have become professional MMA fighters अहिलेसम्म. हाम्रो नेपालमा ट्यालेन्ट भएको होइन क्या, काठमाडौँभित्र ट्यालेन्ट नभएको होइन क्या. त्यो टाइमिङ, यस्तो लट अफ भेरिएबल्स. आई क्यानट पिन डाउन टु 1-2 एउटा हुन्छ नि, त्यो
timing नभएको कि के नभएको I can that's a whole different podcast in itself, right, bro. I don't want to get into it, but there are a few fighters who were like I was fans of. I don't take names and stuff, but they should already be fighting at pro MMA level. But time is of the essence, bro, for fighters. A short window. It's a window of opportunity you need to capitalize. अब 30-35 भएर खेल्छु भनेर त हुँदैन नि त अर्ली 20s मै गर्नु पर्यो तिम्रो म्याक्सिमम खेल्छौ इफ गड विलिङ हैन तिमी म्याक्सिमम खेल्छौ भने 33 सम्म इफ यु आर स्टिल फाइटिङ आफ्टर यु आर 33 then you're it's not the right thing I feel so अब injuries हुन्छ यता उता कोही बेला head trauma you fight against a good fighter you're going to get injured you might get knocked out you got keeping all that into consideration maybe you might have to take a whole year rest हैन consequences insane छ के bro basketball cricket football जस्तो हैन नि त यो एउटा म्याच छ के आफ्नो आफ्नो घर छ whatever consequences अति ग्रिभियस छ यो सबै भेरिएबल्सहरु याद गर्नुपर्छ इन you got to play the long game and मैले खेल्न सकेन भने टिमले खेल्दिन्छ डाइले त्यस्तो हुँदैन आफैले खेल्ने and I hope like this guy sets an example for many fighters. There are really good fighters, man, in Nepal. Good IQ, good skills, good willingness also, you know. Khali, I don't know why they lack the confidence, or maybe the circumstances they came were not good. I don't know, bro. There's so many things, bro. Like, but at the same time, this guy has come from like one of the most challenging circumstances. If you really want to do it, you just gotta know where direction. You just gotta point them to a direction, run in that direction, bro. Like, there are people who will run in that direction. I don't know if some of those fighters haven't had a good team or a good relation with their coach, or I don't get it. I'm not saying our team is the best or something like that, but I really keep these. I really keep. I'm a student of psychology, bro. Like, I feel so. I go around saying, and I look at it from a lot of mental approaches to the game, not just physical and stuff. I really check whose mind is where in the training room, and who looks like they don't feel like training today. Not everyone likes to train every day. Like, there's a lot of things happening. So it's like trying to micromanage kids after a point. I feel like I'm a father to these fuckers, like, sometimes. And yeah, it gets draining, it gets tiring, it takes a toll, obviously. But that's why sometimes once a month I hang with my friends, some like chill, or do my golf pass. That's like an outlet for me to just be silly, because most of the time on the mats I'm like kind of pretty serious. Like, so sometimes people come to the gym, like they see me on golf pass, right, and they come to the gym thinking I'm the same guy, right? They come like random people, bro. Dai bhandai they come, eh? I'm like, I literally punched this dude once, dude. He's coming, I'm taking a class, right, literally. Randomly, no respect, like no way of like social cues bhako मान्छे के क्लास लिइरहेको छु क्लासको बीचमा आएर like दाइ यार तपाईको गफको पासको अस्तिको यो त्यो I'm like, bro, are you fucking like a retard or something? Can't you see I'm in the middle of my work, like, and you're bringing up like shit I do, like something else, just interrupting the class, being disrespectful to everybody in the room. So this the one that's I'm like, oh shit, like I don't blame them also, because that's the way I portray myself in that channel. But sometimes I feel like I have two faces, man. I really feel that. But I don't know which one. Like, it's the same dude. Like, I'm the same guy. I take my work seriously. That's it. Now, like injuries, of course, we're talking about injuries, and injuries some avoid and stuff like that. So, do you think like training approach do you go hard sparring or often? Yeah, you need sparring, bro. You need hard sparring. Like, especially when you're beginning your career, you need to have hard sparring. Up to late 30s, if you're still fighting in your 30s, say you cut down the sparring. But if you're still in your 20s, then you need to spar, bro, once a week at least minimum. I know, rest of the time just do like the basics, fundamentals, footwork, ground and pound the bag, hit the pad, do jiu-jitsu, do positional sparring. But from a live sparring, kickboxing, more or less kickboxing on the damage on it. Like टाउकोमा लाग्छ, खुट्टा हड्डीमा लाग्छ, यता उता.
Yeah, once a week you gotta. But then like all out hard sparring नै हुन्छ. Honestly, त्यस्तो hard sparring हुँदैन bro. That's what I was trying to know. त्यस्तो hard sparring हुँदैन. कतिको लिमिट गर्छौ तिमी? I would say 80%, 90% all out. Jiu-Jitsu त grappling त all out हुन्छ. Jiu-Jitsu त 100%, 120% हुन्छ. Striking ma, I'm not a fan of like hitting each other in the head a lot. But rather hit the bag, hit the pad, हैन. टाउको चाहिँ बचा के एउटै टाउको छ bro. This is, we can't fuck around. The whole like hard sparring approach. Yeah, I'm not, don't get me wrong bro, you have to hard spar. That's like periodically हुनु पर्यो के त्यो. It's like म तिमीलाई पनि पहिला भने छु, consistency, volume of like small work rather than intensity high at periodic intervals. You need the intensity. It's like fight is हैन तिमी camp, I mean like fight is हैन किन hard sparring गर्छ? Like त्यो engine किन rev गरिरहेको? त्यो न्युट्रलमै क्या रेस डे आएको पनि छैन, तिमी इन्जिन रेभ गर्यो, अलिकति चलाऊ एकछिन, अलिक घुङ गरेर अफ गर्दा होइन गाडी, त्यो सेभ इट फर द रेस. ड्यामेज जति लिनु छ होइन फाइटमा लिनु क्या. नाउ त्यसले गरेर चाहिँ अब लाइक मल्टिपल अप्रोचहरू छ नि त. Some like Max Holloway. I'm not saying this is the best way or something. I'm just trying to know some like Max Holloway यिनीहरूले चाहिँ Max Holloway, like मैले तपाईँको previous podcast with Jet Boxing or someone, I've heard this reference you were using. Yeah, Max Holloway, you need to understand, he's already done all the hard sparring he has in his life already. And he's already become the world champion. Now, Cowboy Cerrone, Matt Holloway, in the later 30s ma fight गर्दैछ नि त. Now they can afford to just hit the pad because they've already felt that pressure of in the fight. They know how to fight. हो एक्ज्याक्टली त्यही भन्न खोजेको. सो हार्ड स्पार नगर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रेसर लिन सक्नको लागि रेडी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा कि लाइक त्यो सरप्राइज एलिमेन्ट त हुन्छ नि त हैन. उनीहरू हुन्छ बट हाम्रो माइन्डले अलरेडी फिल गरिसक्यो त्यो प्रेसर. once you reach like let's say top of the Everest, right? फेरि I take it like second time, third, कति मान्छेले 27-28 चोटि चढिसकेछ. You know what I'm saying? Over the year, the intensity got सक्यो उनीहरूको ट्रेनिङको, because they already felt that they mentally they know where they have to be, like, so they work more on their mental approach, their conditioning, rather than beating their body down. They need to save their joints, their brain cells mainly once you're in your 30s. So the training approach tremendously should change. If you're still training in your 30s like you were early 20s, then you don't know. Game is also too early to be saying like that, but I think there has to be a different approach. Depending on the damage you have taken throughout your career. फेरि थाईहरू चाहिँ early retire किन गर्छ? They have been fighting since they are like a kids. Yeah. So over the period they have accumulated enough damage. Whereas Rabindra, in this context, perfect age ma start गरेको. Now in his early 20s ma छ हैन यो. So like if he stays strict with his diet, his discipline throughout his life for the next 10 years, from today, na, he can reach a really good level by the time he's 33, then where he should retire then perfectly. From fighting, say. Unless he doesn't want to fight in the middle or something like that, things can change any day. Your trajectory, just stay injury free. I mean, yeah, you'll get injured. You might have to get an operation, something like that. But you gotta be mentally ready. Like, okay, fuck it. Like, this is the process. Like, you're gonna get cut in a fight. What do you wanna do? So honestly, तिमीले evaluate गर्दाखेरि चाहिँ how far is he from the big leagues? Another 2 years. 2 years. In 2 years, another three pro fights, let's say. Mero evaluation ma chai 2 years, with constant 3 good fights, 3 good fighters in the Asian level now. Then you'll have proper scouts like looking at you. But you gotta like be on top of your game. Because हाम्रो नेपालमा मार्केट पनि छैन नि त. Why should big leagues want मार्केटै नभएको देशको फाइटर? न हाम्रो पपुलेस सबसे वर्ल्डको बिगेस्ट हो हैन. Now we can afford to pay per view. Now we can afford to do anything, right? We can sell merchandise. There's no sponsors here, nothing. Why should a big league bring a good fighter from a small country where you can't even sell the product in that country? So it is a challenge, bro. It's not gonna, I'm not saying it's an easy way to the top, man. You have to convince the promoters that even though you come from a small country, you gotta have that following. That's why we're here, man, to try and get some following.
Because the big promotions see your number, nida. Like how many, let's say how many podcasts you've been on, how many like documentary how you've been wrecking your opponents. If I'm a promoter, I gotta see like what numbers you're gonna bring. You know what I'm saying? So if you just know social media, but even if he's the best, if let's say he's Khabib, but he's no social media presence, no personality, nothing, like why do I want to bring him? Like, yeah, so there are multiple variables. At the same time, I just want to give shout out to some of my cousin Atul Shrestha from Kathmandu, but lately he's based out of Dallas. He's also purple belt. He was a Texas purple belt. He like started doing Jiu-Jitsu and everything in America. He's my cousin, and he has been helping me, trying to meet like co-sponsors here and there. Usko Texas, like Nepalese community in Texas. They're trying their trying to like, cause they do well for themselves, I think, right? More than etago context ma. So for them, they just want to help this vision we have, and then. So there's this lady, AJ. She's been helping us with our brands and whatever she can do. Atul ke sathi ho. Atul le chinako ho. And Atul le arko usko sathiharu pani beta huncha. Like there's a group. I'm not saying we don't have support. Chaina ke. I'm not here trying to beg for support. Like there are people who genuinely they want us to succeed. But at the same time, I understand there are people who don't want us to succeed too. You know what I'm saying? But we're not trying to waste energy like that. We can feel the support, man. We can really feel that there is a community who want us to succeed, and that just gives us getting up in the morning. And like, for example, Tony Dai helps him with like creatine. There are people who help and stuff as much as they can. And stuff. Like in small ways, like little drops make a mighty fucking ocean. यहाँतिर अनि त्यसपछि एज एमएमएलाई चाहिँ एज अ स्पोर्ट रेकग्नाइज गर्छ गभर्मेन्ट बडीले डिस्ट्रिक्ट लेभलमा चाहिँ गर्छ नेसनलको लेभलमा हुनुको लागि यु हेभ टु बी रेजिस्टर्ड इन आई थिङ्क 12 डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्ट्स दिस एन्ड द्याट देयर इज अ लङ प्रोसेस के पहिला चाहिँ सजिलो थियो अपेरेन्टली एज अ स्पोर्ट नै 12वटा डिस्ट्रिक्टमा रेजिस्टर हुनुपर्यो एमएमए भनेर देन नेसनल इट बिकम्स अ केस समथिङ लाइक द्याट डोन्ट कोट मी अन द वर्ड बट इट्स अ डबल डिजिट है अहिले चाहिँ कतिवटा ठाउँमा छ त्यसो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन ल like 2-3 डिस्ट्रिक्टमा होला I don't have that. That's our sanctioning body man ko like there's their part of thing. I don't want to break my head too much about right now. Whereas like my partners at like Tap Out Fitness, Mahendra Gale and the rest of the team there, they've been a major like help in this whole thing. I couldn't have done it without their support and everything. They help Rabindra with conditioning, and we teach class. I mean, lock and roll duita spot ma cha nta, pump ma cha and tap out ma cha haina. Tap out ma they help us. They let us do anything with our vision with MMA. So we are partners in the MMA program there and stuff. And they have been really instrumental in giving me confidence that there are people behind us who want us to succeed. And even if they are not like exactly MMA experts, but they have resources and connections and who helped us, and truly grateful. And I'll never forget that, like regardless of whatever. Like and NWC hamro joint venture, like, and they take a lot of burden out of me, like everything logistically and stuff. And yeah. Main कुरा चाहिँ मलाई what I want to talk about is like I don't want NWC to be the only platform for the Nepalese fighters. I want more competition, like more. There's this other thing they are trying to do, Omega Championship or something. Nepal, Rage ko team ko effort. Okay. So the more platforms, the better for fighters, amateur fighters. I don't just want us to succeed, bro. Don't get me wrong. I want the whole. Jati besi hamro पनि competition. It's low. We gotta be better than each other. Like rising tide, like raises all ships, or what they say, right? So I want more promotion to come. There are more combat gyms coming up. More
everybody amateur भनौँ न 5-year plan 10-year plan 10 year मा I hope to have like काठमाडौँमै 10-12 वटा MMA gyms हैन good level मा बाहिरबाट कोच ल्याऊ कि नेपालमा whatever and I don't know how you do it but bring more amateur. There's really need for amateur. We shouldn't have to send our Nepalese fighters to amateur fight in India and stuff के रविन्द्रले जे गर्नु पर्यो नि अरूले गर्नु नपरोस् के घर छोडी हुन्छ नि इन्डियामा कम्पिटिसन एमेचर खेल्नु नै इन्डिया जानुपर्ने रहेछ हामी यहाँ गर्न सक्छ के त्यो सबै हाम्रो बेस दिने हो नि त यहाँ अनि यहाँ एमेचर खेलेर 20 जना एमेचर खेल्नेमा एटलिस्ट एकजना त प्रो लेभल पुग्छ खेल्ने एस्पिरेसन्स र लेभलको निस्किन्छ के सो त्यही घरमै पहिला च्यारिटी सुड बिगिन एट होम भन्छ नि समथिङ लाइक द्याट You shouldn't have to go to India and rest on their mercy for you to get a shot at an amateur level. India is not pro khelnu jane. We really want to hurt them too. So this to you mean like grassroots level ma okay last ma. Ab boli Rabindra if he stops fighting, like how has he left a legacy behind of helping the amateur fighters go around? But in this way, like he can use his platform to say like how important amateur championships are. You can't just be pro, bro. Like I said, an agi mountain go reference there. Direct summit. I know more or less sabajana hundaina and you need that ground root level ma constant like amateur competitions. Maza ramro parale गर्ने के है राम्रो पाराले and this is where like MMA man like they come and they are the ones they get all the credit to start amateur competition last year गर्यो at least 3टा भए पनि गर्यो हैन now I understand उनीहरुको पनि funds tight होला जति they want to do they'll not be able to do so that's where we come like I come like as a partner in trying to do it in a joint like the gyms like other gyms also come together do their own thing and promote their own fighters and hopefully in the next year or 2 we can have a cross promotion and you know like that's how create storylines and celebrate the fighters get them paid. Now Nepal ma MMA ko community in terms of like भन्ने industry या gyms हरु भन्नु त्यस्तो चाहिँ like कति collaborative छ कि how's the scene? Honestly I feel like they hate me man. yeah that's I don't want to lie. Except for a few. Honestly, like Rage we are pretty cool, man. Rage, I know. Rage is the first gym, MMA gym in Nepal. You know, they have like 10 years plus basically. So Sandesh Dai, Meghbahadur Dai, and gentlemen at Team Rage, they were pioneers in Nepal. And I took a lot of inspiration. I was like, if they can do it, I think I can do it too. But I want to like try my own thing. So yeah, we are pretty cool. Like Rage and I'm cool with all the boxing gyms, bro. Like I'm really good friends with all the boxing gyms. We love mutual respect. I go and train at theirs, learn boxing at theirs. Like I said, I'm still learning too a lot of shit like boxing that ke MMA ma kaam lagcha, ke kaam lagdaina tyo cheezharu ke. So I go and train and boxing gyms are really friendly. They'll open the doors like for me every single time. But there are other gyms who banned me from going to theirs and meeting their athletes and coaches types. I don't know. I think they hate me. Like they look at me like as a threat also, where I come in offering olive branches, saying like let's work together and stuff. But they feel like I malas this a I might be wrong, dude. It might be in my head, but experiences let's say malas this to believe garnu lead garesa. So I mean, I cannot please everybody, right? Everybody wants to be the first, right? But I'm in my own journey, bro. I'm not worried about them. Like I respect them, mutual respect. Thank you, like you know. But at the same time, don't get twisted. I'm not intimidated or anything. Like I believe in what we are trying to do here is big. It's for a good cause. So trying joint venture यस्तो joint training यताउता गर्ने मेरो initially जसरी मेरो attitude थियो के yeah I have this open mat situation you know how it is right you have been to it I अहिले झन् त्यो tap out मा हुन्छ के Sundays where I ठुलो झन् tap out को scene right so it's an open mat भनेकै सब जो आए पनि हुन्छ काठमाडौँ भरिको
I know. As long as you have some kind of training, you can come. A total beginner आएर चाहिँ काम छैन, because it's not a class. It's just you come and you just do your shit with whoever. If you're a kickboxer, you learn you train with MMA fighters. If you're an MMA fighter, you train with boxers. If you're a boxer, you train with Muay Thai fighters. Like, if you're a Jiu-Jitsu guy, you learn how to strike a little bit. Like, it's open, there's no charge also. Okay? It's free as long as you are within the limits of how to behave in an open. It's not fighting. It's just sparring, light sparring. Exchange of knowledge. I look at it that way. And there are gyms that ban their fighters to come and even like see us. I wish there were gyms who called us, we would like readily come. But they don't look at it that way. Exchange. They feel like I don't know what they feel like. That like we go to them and learn from them, and like, I don't know. They, in the name of protecting their brand and stuff, I think they're hampering the MMA growth as a community. Jasto लाग्छ मलाई चाहिँ. We were trying to go backwards. It's a small community, bro, in Nepal. MMA community कुरा गर्दैछ नि छैन यहाँ. कति maximum MMA gym हाम्रो लक एन्ड रोलले 2टा ठाउँमा छ हैन. Beside us अझै 2टा हो. So 4वटै जिम छ. अब 4वटै जिम हामी एकअर्कासँग बिकर गर्दै बस्यो भने त्यो एथलिटहरुलाई ड्रन ट्रिकल भएर तिनीहरुको ग्रोथै हुँदैन के. अब एक्लैले कति गर्नु. त्यसमा चाहिँ रेज र हामी चाहिँ दाइ त्यहाँको लिडरहरु there's a lot of mutual respect. क्रस ट्रेनहरु गरिरहेको हुन्छ. अब जस्तो they had trusted me to corner Koshish in Goa last year. That was a good, I felt honored to take Rage go, and he did really well for himself also. So Koshish is another fighter with Rabindra Nepal mai fight गर्ने. I think he can be a good MMA fighter too. I think this year he's gonna transition to MMA. Yeah, he's like the upcoming fighter from Rage in MMA. Yeah, I tried, bro. I've tried my best to try to bring everyone together, but sometimes I get bad vibes and stuff. I hate this word bad vibe, but in this context, I have to use it. I feel like they're talking about like bad shit about you behind you, in front of you. They'll be like, yeah, dude, well, like shaking hands, and I feel I can study the body language and the snake attitude behind them. Dude, I've lost friends to this game, bro. Like some of my best friends. Like, I'm not here to cry about it. Well, I've lost some of my closest best friends in this game. So I've lost a lot of people along the way. I had to cut just because I don't have time for that shit. So yeah, there's just one goal now. Now, but then like when we're talking about MMA as a sport, it's a different thing from MMA trend body राको छ नि त, people trying to learn in terms of fitness भनेर भनौँ कि अलिकति self defense यताउति कुरामा चाहिँ we're talking about like competitive levelमा चाहिँ अहिले आजको episode is solely based on like we're talking about the competitive aspect of MMA, but that's just 50% of it. The other 50% is like hobbyists and fitness and hobby and passion को लागि training गर्ने, just to be sharp. And our gym, that's why it's like people find it nice, is because it's more catered towards the hobbyist people. Those who want to do it for fitness and hobby mixture. 90% of our people who come and train with us at both locations are. So I think Nepal context ma त्यही त हो नि. I'll start going. I gotta run a business, bro, at the end of it. Yeah, of course. So the aspect now, and that's what I can say 10 janama एउटा wants to compete in amateur. That's a big number too, like 1 in 10 when you context. So yeah, especially more first एक महिनामै थाहा हुन्छ के मलाई who can compete at an amateur level and who is just here for like fitness or just to learn about MMA so that their watching experience is also better हुन्छ नि त. If you know what you're watching, like UFC is the big product right now, right? But they don't understand Jiu-Jitsu and stuff. So after you come and train, you understand the sport better, okay, what's happening in the screen. You enjoy it better, okay? Like the experience of watching, because, oh shit, like, त्यो छ नि एउटा लियोनार्डो डिकाप्रियोको मीम के so TV ले screen लाई देखाएर ओए यस्तो गर्छ त्यस्तो मोमेन्टहरु पुरा हुन्छ. And I know for yourself, you're into martial arts too and stuff. Whenever you get your time, you train and stuff, and you understand us better because you have gone through that process of
being a beginner at something and what it takes. And I feel, yeah, man, that helps. I know for a fact that has helped you some way or the other. You're not trying to be a like fighter or trying to be a brute or something. And it's nothing about. It might be a little about being a masculinity and stuff, right? It is. Don't get it wrong. It is. If you need to defend yourself if need be. If someone like at any point of time, you should be ready to defend yourself. I feel everybody should like learn how to throw a punch at least, or even throw a rear naked choke or a guillotine or whatever. Yeah. On the community, Nepal community, it takes. Why should they believe us at this last month? Why should they believe you? It's a slow process, and we're just into our 3rd year of doing things. I don't expect instant results. I know it's gonna take like 10, 20 years to actually be like, okay, के चाहिँ भएछ है यहाँ खालके क्या फाइटरहरु त 2 वर्ष भइदियो सबैजना त्यही त भनेको 2 वर्ष मात्र अझ फाइटरहरु ट्रेनिङ गरिरहेको त तर and they've done doing well, but at the same time something might just happen, like, you know, something. So we're ready to face challenges in whatever form it comes. Like the biggest challenge last couple of days was changing of the fight. You know what I'm saying? This guy also has to like mentally prepare for a new opponent. You know? So I didn't know how he would react. I didn't know who would like be willing to take the fight. Main kura त्यही हो के who will be willing to take the fight. The fucking first fighter the त्यसले pull out गरिहाल्यो. I cannot force him to, like, even though we already paid advance like अलिकति हैन टिकट सिकेटहरुको सबै पैसा तिरिसके पनि के गर्ने अब हैन अब आउँदिन भनिसक्यो. फेरि इडी चाहिँ त्यसको बुढीले चाहिँ नेपालमा फ्लाइ नगरौँ टाइप्सको कुराहरु गर्दै थियो रे पहिलादेखि नै. हैन अब त्यो नेपालको हाम्रो रिसेन्टली क्या एभिएसन हिस्ट्री अलिकति राम्रो छैन नि त. अलछिना बुढी टाइप्स के चुपाकेर बस्नु नि कहाँ बुढीहरुको कुराहरु सुनिबसेको फाइट गेममा हैन सुरुदेखि त्यस्तो भन्दै थियो उसको बुढीले अलिकति नेपालमा उनीहरु चाहिँ सिलगुडीसम्म आउँछ अरे त्यहाँबाट बस चढेर आउँछ अरे काठमाडौँ. म त त्यो बुढीलाई त छोड्दिए हो लाइक बुढी नै अरे म्यारिड अरे. के भन्दैछ यो अन्त लास्टमा घाँटी हुने नै थियो रहेछ. अब भयो अब के गर्ने होइन. आई वाज नट इभन सरप्राइज ब्रो, डोन्ट गेट मी रङ. आई वाज लाइक ओके व्हेन आई वाज वेटिङ कहिले हुन्छ यो भनेर. अनेस्टली म पर्खिरहेको थिएँ कहिले हुन्छ यो र आई हेभ टु लाइक अन द डबल स्टार्ट मेकिङ फोन कल्स राइट. And thankfully this guy Jason Lindo bro, like, and northeastern Indians here फेरि they are made of अलिक different mindset. नेपालीहरु जस्तो हुन्छ क्या हेर्दा पनि नेपालीहरु जस्तो देख्छ. यो नर्थ इस्ट इन्डिया म्यापमा हेऱ्यो भने 6-7 वटा स्टेट्स छ सानो सानो होइन ट्राइबल. दे आर मोर इन कमन विथ म्यानमार देन विथ द सेन्ट्रल एसियन. लाइक दे आर मोर इन कमन विथ म्यानमार एन्ड नेपाल देन रेस्ट अफ इन्डिया क्या मेनल्यान्ड इन्डिया. So they look more or less like Chingy Asian, like I mean Nepali just dekhna hai na, and they fight like it to dogs, dude, and they eat dogs too, dude. So they fight like one too. So and this guy was like, okay, let's do it, and they're just getting ready to come to Nepal and fuck shit up. So बाँकीको 6 जना फाइटरहरु त उनीहरु इन्डियाको पहिलादेखि नै. हजुर उनीहरु त पहिलादेखि नै प्रिपेयर्ड नै थियो. एकजनाको फेरि अझै एउटा चेन्ज भयो र पोखराको हामीले चाहिँ 7 वटा फाइटमा एउटा चाहिँ एटलिस्ट नेपाल भर्सेस नेपाल होस् भनेर. पहिला चाहिँ मेरो इनिशियल गोल चाहिँ मेन इभेन्ट र कोमिन प्रो फाइट चाहिँ इन्डियासँगै खेलौँ. त्यो रेस्टवटा 5 वटा फाइट चाहिँ हामी नेपालकै फाइटरहरुसँग खेलौँ राम्रो म्याचअप गरेर भन्ने प्लान थियो. वी सेन्ट आउट अ लट अफ I should take names bro in this moment because they अलिकति धोका दिएको जस्तो भयो क्या मलाई. Alright, like I told them if you fuck me over I'm going to take names out in public. Alright, I'm not going to act like nothing happened. They put me under like unnecessary stress, right? Fake promises. They were like first moment मै हैन राम्रो अब चान्स हो अपर्च्युनिटी हो लिनु पर्छ क्या. I wish more 21-22 भन्दाखेरि they were like please फाइट गरिदेऊ यार मेरोमा जोसुकै भए पनि गरिदिन्थ्यो क्या. थिएन क्या ब्रो कोही अपर्च्युनिटी नै यहाँ. बाहिरका देश घर छोडी जानुपर्ने बाहिरमा होइन. अनि गर्नु खोज्दाखेरि आई रिच आउट टु हाम्रो करण ब्रो छ नि करण थापा. आई टोल्ड हिम लाइक आई विल म्याच यु अप अगेन्स्ट सिमिलर फाइट होइन किक बक्सरसँगै तर MMA रुल सेटमा.
Like he didn't take the fight. He was like, I'll take it. I understand, okay, home problem, but at the end of the day, I don't understand that. All I understand is whether you want to fight or you don't want to fight. सबैको हुन्छ bro home problem. यसको त झन् अब सबैको home problem छ. Right? So initially a fake hope just to there मलाई a few weeks हुन्छ नि. Yeah, I'm ready. Types like, yeah. But when time came to promote him and his gym or whatever, like no show. Started making some like excuses and whatever. That was one. Anyway, he was not even booked. Because I really know he can be a really good fighter. Okay? If he just gets experience in any rule set, he's also a hard kid, bro. Like, I love him actually, don't get me wrong. I love that athlete. I love that fighter. But just hitting the bags is not enough, bro. There's no resistance. Any fight, you need resistance. You need to harden your mind with experience in amateur. Alright, but you just want to hit the bag every day. Like, after a point, how much bag you gonna fucking kick? The bag's not gonna kick back. Right? You just want to be a kickboxing coach. Like, what? You don't want to fight. Especially you're just 22, 23, like that. Prime 5 years, right? And the other one, Probal-सँग matchup थियो. Elite Muay Thai भनेको थियो के. Sangam Lamgade, something weird name, होइन. पोखराको उल्टा खेल्छु सबै हैन सबै खेल्छु भनेर हामी सेट अब लु एटलिस्ट I was like thank you हैन तिमीले चाहिँ नेपालीहरुको नाम राख्दै एटलिस्ट एउटा जिम बिसाइड लक एन्ड रोलको चाहिँ छ अन द कार्ड बिकज आई डिडन्ट वान्ट टु मेक अल अबाउट लक एन्ड रोल ओन्ली लक एन्ड रोलको फाइटर्स ओन्ली भनेर भन्ला फेरि हैन एनडब्ल्युसी मा लास्टमा नो वन signed up, so I had to no option but to put our own guys to fight the Indians. I had to make it into an Indian Nepali card. But it's okay, I'm not complaining. You should have taken the fight when you had the chance. Right? He's a good fighter, bro. Jacked. Training every day. I get a call yesterday. Again. Yesterday, bro. Hey, last moment. But it's like amateur. Like, it's not a big deal. I was more concerned about this guy go pro main card on the main event. If this like pre-main event fights fall off, it's not the end of the world. Probably can fight another day. But at the same time, I started making calls and stuff, and the primal MMA Siliguri bada the Indian Shreyas Singh bhanne cha ke. Tall guy, dude, 6 foot, something like that. 70 kg. Weight class been changed. His weight class. He was fighting featherweight. He has to fight a 70 kg guy now. Yeah. So Shreyas was like, I'll fight. It's an opportunity. Thank you. Let's do it. So these guys are ready, dude. If whoever takes the opportunity, you gotta make hay while the sun shines. There might not be another NWC next time. Who knows, right? Things might not work out or whatever. Like, but when there's a fight offered opportunity, and I was not a fucker trying to like mismatch it. Garnu khojeko haina ke. Ramro matchup ke similar level ko haina entertaining fights host bhanera. So you can build your own name off the back of this platform we are giving. Platform bhaneko ke ho? It's a platform for Rabindra to build his own name. Use this platform. That's why it's called platform. Like, you're gonna step on the fucking platform to use the platform for your benefit. But yeah, hopefully people see this card and they see the effort and the way we treat fighters and stuff in this and try to tell their story and stuff. Maybe next, by the end of this year, when we do our second show, people gonna join in and be like, yeah, I wanna take this shit, like, shot at this stage. So you event go like cost us tickets and everything to give so you event I'm tap out go all so it's a intimate apex jasto cha ke UFC apex jasto cha ke haina so हामीले त्यस्तै we want to keep it like UFC apex jasto haina just invites only for our well wishers who have helped us in any way or form, and obviously you're invited and sponsors and sponsors co representatives and alikati those are like sports like politically connected people alikati testo on media team season broker team haru alikati त्यो भिडियो हेरेर होला हैन हाम्रो आफ्नै भिडियो मेन त त्यो me I have 2 roles to play on the night, bro. One is a promoter and one is a coach. I feel that's gonna tax me, my energy. I don't want to be like, yo company haude gare, yo pani haude gare. Neither was a good coach on the night, neither was a good promoter at night. You know what I'm saying? So at the same time, my brother, mero bhai cha aile, he's helping me with the training these guys.
मेरो आफ्नो भाइ इज he trains in London too. He's like a good up and comer. He's just 21, bro. Like, but he's experienced that pressure in London already in competitions and stuff. Okay? So later on, him and I, we want to have the biggest MMA gym. He's super young. He's 8 years younger than me, bro. Right? So like him and I, we're similar, two brothers. Like, man, like I know for a fact, if I'm to take this MMA to a next level, I need his support too. I cannot do this by myself. So अहिले ट्याक्कै टाइममा आइरहेको छ क्या त्यो लन्डनबाट अन्त मलाई हेल्प भइरहेछ क्या ट्रेनिङमा स्पेसिफिकली यो इभेन्टको लागि भनेर त आएको होइन यसैको लागि हो होइन उसको समर ब्रेक प्लस या अब 2-3 महिना मसँगै हुन्छ हामी एभ्री डे वी ट्रेन टुगेदर ब्रो द सेम गाई वी स्टार्टेड लक एन्ड रोल विथ इन द क्लोज देन ही मुभ टु लन्डन फर स्टडिज एन्ड स्टफ एक्चुली ही मुभ टु लर्न MMA मोर डिपर लेभलमा एन्ड या इज अ जिउ-जित्सु ब्लू बेल्ट एन्ड स्टफ ही नोज हिज स्टफ सो आई ट्रस्ट हिम ब्लाइन्डली टु बी लाइक ओके के भन्छ यु क्यान टेक केयर अफ दिस गाई meanwhile I might have to do some other work of hosting and running around trying to fix some minor details. But by the time it comes down to Rabindra fight, I want to be locked in as a coach. Main event or co-main event. But the amateur, you gotta fend for yourself. This guy, nobody was fending for himself when he was an amateur. He didn't have any coach in his corner, bro. So these guys coming up should learn that too. They should not be like clinging on to me for like inspiration, fucking confidence. Their confidence should come amateur level ma okay. So amateur level ma khasai coaching ko testo thikai cha. It's you are by yourself ke more or less amateur ma. You should be comfortable being by yourself. Whereas like pro ma cha yeah the coach ko role alikiti more vital huncha. So there's like total 7 fights. I want my brother to corner at least most of the amateur fights while I can just worry about cornering the pro fights. अस्तिको एउटा फाइटमा त म एक्लै गइदिएको यहाँबाट कुन एक्लै त्यो मध्य प्रदेशमा हुँदाखेरि एक्लै गइदिएर दाइ पनि बाहिर गइरहनु भएको थियो ट्रेनिङको लागि अन्त कर्नर जाने मान्छे कोही थिएन एक्लै गइदिएको फाइट खेलेर आइदिए कोही पनि हुँदैन तिम्रो साइडमा त्यो अरू त्यो दिल्लीको मेरो पहिलाको टिम थियो नि त्यहाँ तिनीहरू एमेच्योर खेल्न गएको थियो कि अनि उनीहरू नै 2-3 जना थियो उनीहरू नै साइडमा बसेर पानी अब मेरो गेमको बारेमै थाहा छैन उनीहरूलाई अब जसले ट्रेनिङ गराएको छ नि अब कोच उहाँलाई थाहा हुन्छ नि त अब यसले के गर्न सक्छ के मैले भन्नुपर्छ उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन त्यो कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यार आई मिन लाइक सबैजना गेम प्लान त हुन्छ नि त त्यही अब कर्नर पनि धेरै फरक पर्छ नि अब कर्नर गर्ने मान्छेले चाहिँ अब हुन्छ नि ट्रेनिङको बारेमा थाहा हुन्छ क्या थाहा हुनुपर्छ क्या मतलब कर्नर गर्ने मान्छेले चाहिँ अब के उसले ट्रेनिङमा के हुन्छ नि उसको राम्रो तिम्रो स्टाइल बेसिकली बुझ्नु पर्यो स्टाइलहरू कुन स्टाइलमा यसले खेल्छ कुनमा राम्रो छ त्यो थाहा हुनुपर्छ क्या थाहै छैन त्यो मान्छेले अर्कै भनिरहेको छ उसलाई त्यो थाहा पनि छैन अब कसरी अप्लाई गरोस् त नेपालमा कर्नरमा त हान मात्रै भन्छ होइन फर इक्जाम्पल जस्तो हान मुखमै हान्छ थापिर धुलाई भेटिरहेको छ आफ्नो फाइटरले डिफेन्स गर या युज यर फुटवर्क टु गेट आउट अर यु नो किप ह्यान्ड लाइक वाट एभर ब्लक त्यो अब डिफेन्सिभ इन्स्ट्रक्सन्स नदिएर उल्टै हान धुलाई भेटिरहेछ हौ तिम्रो फाइटरले के को हान सिक्ने के भनेको कुरै सेन्स छैन क्या जहिले पनि त्यही सुन्छु क्या हान्छु भाइ मलाई त जुन फाइटरले म हान्छु भन्छ नि त्यो तँ त हार्छस् भाइ स्योर त हार्छस् के डिल्युजनल छस् मलाई मुभी अर समथिङ होइन सरी भन्दा मलाई नि त्यही भइरहेको थियो क्या मेरो मनमा गएको छ नीचे से ऊपर कसरी आउनु अब हाफ गार्डमा आइज या माउन्ट हिप बम गर या लाइक टेक्निकली एस्पेक्ट नभनेर हान गोर्खे स्टाइलमा हान अरे यार तिम्रो अपोनेन्ट तिम्रो फाइटर तलको छातीमा बसिरहेछ त्यो अपोनेन्टले एल्बोज हान्दैछ के को हान भनेको त्यही भएर कर्नरम्यानले धेरै फरक भएको छ कर्नरम्यान कोच चाहिन्छ क्या आफ्नो बिर्सिन्छ हो त्यहाँ वान्स फाइटमा पुगिसकेपछि तिमी कस्तो हुन्छ भित्र गइसकेपछि एकछिन त ब्ल्याङ्क हो के हो अनि पछि बल्ल सुरु भएपछि अलिअलि कोचको सुनिन्छ कतिखेर त्यो दुइटै ब्याङ ब्याङ हानिरहेछ भने त सुनिन्न कति नै सुनिँदैन के हल्ला छ बाहिर साउन्ड छ कि छैन थाहै हुँदैन अलिक टेक्निकली हुन्छ नि काम भएर फेक यस्तरी खेलिरहेछ भने चाहिँ कोचको चाहिँ हुन्छ नि त्यो सुनिन्छ राम्ररी नै के भनिरहेछ फेक काम भएर खेलिरहेछ भने चाहिँ सुनिन्छ
राम्रो नै सुन्छ तिमी पहिलादेखि नै काम हो एज अ फाइटर कि पहिला इमोसनल हुन्छ पहिलादेखि जस कामै खेलिरहेको थिएँ बिचमा एकचोटि चाहिँ त्यो अलिक मतलब ब्याङ ब्रुङ भइसकेको थियो त्यो फाइटिङ स्टाइल नै त्यस्तै भयो त्यो फेरि चेन्ज भएको थियो क्या बिचमा लकडाउनले गर्दाखेरि फाइट पनि ग्याप धेरै भयो नि धेरै ग्याप भएपछि अब अलिकति हुन्छ नि केजको त्यो एक्सपिरियन्स अलिक फेरि जस फेरि दाइले भनौँ न दाइले गर्दा नि हुन्छ नि हरेकपल्ट फाइटमा कसरी तैँले बस्ने कसरी खेल्ने फेक कति गर्ने के गर्ने मैले बोल्दा तैँले के गर्ने त्यो हरेकपल्ट भने त्यो गरेर चाहिँ जस फेरि जस काम हुन थाले तिमीहरूको जस्तो फाइटिङ इन्स्ट्रक्सनमा कोड भन्ने हुन्छ कि कोड पनि हुन्छ कोड हुन्छ अस्तिको लास्टको फाइटर हुन्छ हाम्रो त्यो प्लान बी त्यही त मैले किनभने जहिले पनि क्वेसन गर्ने के भन्नुहुन्छ युजली बाहिरको फाइटरमा त दुवै कर्नरबाट इन्स्ट्रक्सन दिइरहेको हुन्छ त्यो त अब अपोनेन्टले पनि त सुन्न सक्छ नि त्यही हुन्छ कि मलाई अब त्यो हामीले त्यही बनाएको थियो कि प्लान बीमा अपोनेन्टलाई के थाहा प्लान बी के हो अब प्लान बीमा त्यतिखेर चाहिँ हामीले यसको पनि त्यही यो पालिको फाइट पनि त्यही हो प्लान बी अब उसले के गाने भने पक्रेर तल लिने प्लान बी चाहिँ सुट गरेर लिने कि के हो त्यो एबिसी त्यस्तो टक्कले के हानिरहेको थियो तर मोरलेस लाइक आई वान्ट मेरो भोइस टु बी इन हिज हेड के नट विथ मी स्क्रिमिङ किन हामीले जिममा जे काम गर्छ नि एउटा प्याड होल्डिङमा जे काम गर्छ त्यो ओभर द ट्रेनिङमा बेसी भनेर क्या त्यो पोजिसन पुग्ने बित्तिकै यसको कानमा चाहिँ दिमागमा चाहिँ मेरो स्वर आउनु पऱ्यो क्या त्यो हो कोचको अप्रोच चाहिँ त्यहाँ कराएर होइन इफ युआर साउडिङ टु मच इन द्याट केज यु डिन्ट डु यर होमवर्क प्रपरली युआर प्यानिकिङ एट द एन्ड क्या फाइट मेरो काम त फाइट त्यो केज छिर्ने जलसम्म भन्ने हो केज छिरेपछि हिज अन हिज ओन अब केजमा छिरेर म बेसी कराउँदैछु भने होइन त्यहाँ रिकभर गर्ने टाइममा म आफै अत्तालेर मै काम छुइनँ भने त यो पनि प्यानिक भइहाल्छ नि त्यो फाइटमा चाहिँ हामी जस्ट काम बसेर होइन 99% त यसकै एफर्ट हो नि त त्यो 1% मात्रै मैले अलिकति जे देख्छु त्यो भन्नु सक्छ होइन त्यो पनि सुन्छ कि सुन्दैन हो त्यो क्राउड हल्ला छ यता हो भने तर त्यो पोजिसनमा पुग्ने बित्तिकै जिममा हुँदाखेरि त दाइ हामीले यस्तो गरेको थियो भन्ने त्यो दिमागमा मेरो आवाज आउनु पर्ने हो क्या त्यो कम्स विथ क्लासिकल कन्डिसनिङ एन्ड अ लट अफ स्टफ लाइक विथ अलिकति पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट नेगेटिभ रिइन्फोर्समेन्ट एन्ड पनिसमेन्ट फ्रम टाइम टु टाइम Dude, in the gym, I'm like yelling at these guys. Like sometimes I even go back home and feel bad. I don't sleep at night because I feel bad. I might be like, did I fucking yell at that guy a little too much? I care about them at the end, but at the same time, you know what you signed up for. This is fighting. You know what you signed up for. I'm hard on you because you know what you signed up for. If you're a hobbyist and if you're training for hobby, I'm the sweetest coach ever because you're just doing it for passion, like hobby, nida. But if you signed up to be an amateur fighter or a pro fighter, I'm not leaving, regardless of who you are, whose son you are, whose daughter you are, where you come from. And sometimes I yell a lot at them for silly mistakes, right? That's because when they are fighting, they need to hear me yelling. It should trigger that. Shit, when his position, he was yelling at me, made me feel bad. त्यो रिफ्लेक्स इन्स्टिङ्सहरू त्यसरी बिल्ड गर्ने हो क्या फाइटर र कोचको बिचमा चाहिँ त्यही हो देयर हेज टु बी अ स्टिक एन्ड क्यारट मेथड ब्रो स्टिक ओन्ली क्यारट ओन्ली इज नट गुड स्टिक ओन्ली ब्रेक हुन्छ क्या जो पनि यु निड टु नो एज अ कोच एन्ड अ ट्रेनर टु वेन टु गिभ देम स्टिक वेन टु गिभ देम क्यारट एन्ड इफ यु ओभर प्रेज देम इट गेट्स टु देयर हेड आई नेभर प्रेज मच मेनी अफ माई फाइटर्स एभर I'll say, yeah, good job. But I'll be like, you could have still done it better. So I try to keep it like that. Because basic praise, when it gets to their head, then you're working with another inflated ego. And everybody has ego. And I can't say, like, leave your ego at the door. Like, you need ego in the cage, man. But you need control. You don't want the ego controlling you. So I love this game, bro. Like, at a level I can't even explain. I feel I'm like everything I do is MMA. At everything in life I see, I try to like use the things I've learned in MMA and like my relation with friends, with yourself also. And it helps me become a better social person also. It helps me know how to talk with people. Like kosanga kati jiskine, like
त्यो you get the pulse of the room. I'm not like I'm not a loud guy everywhere. It's just when I'm with people I'm close with, like I'm loud, I'll talk to you. But if I don't know you, like we probably might not even talk because what's there to say? So yeah. And I just wanted to, can I talk a few things, bro? Yeah, like, sure. Just get me off my chest. Your channel, people might be asking, since you asked like tickets, okay, how will it be broadcasted and stuff? We're gonna be broadcasting it in a couple of channels, like couple of Facebook भन्दा पनि Facebook एउटा छुट्टै ग्रुपले गरेछ, but that's not the major one. हाम्रो major one चाहिँ नेपालको हाम्रो खेलकुद भन्ने एउटा च्यानल छ के. They are like sports journalists and they have a good following in the Nepalese sports community. Everything sports they do, हैन. अन्त them and हाम्रो Nepal Warriors Championship को आफ्नै पेज पनि छ. So त्यो दुईटा पेजमा भइरहेको हुन्छ. So people who cannot come to the main they can sit at home on their device and watch fights and catch Rabindra and the rest of the guys fight. And they will be putting out content after the fight also. We are working on an after movie of the whole event, and Rabindra ko आफ्नै season proसँग आफ्नै project छ एउटा, त्यो छुट्टै भइहाल्यो. And there are some, again I have to give shout out to these small sponsors that are just anonymously host, agadi aera host, jasari pani host, they are helping us, whereas the big guns don't want to like do anything, right? I don't blame them, like I said earlier, but I couldn't have done it without the help of everybody. It's impossible for me to take everyone's name specifically, but you know who you are, and it gives us a lot of motivation to be like, okay, like we can do it types. There are people in Nepal, outside Nepal, all over the world who we get messages and texts wishing us the best and trying to take this forward. Don't think it's going unnoticed. It's helped us like boost our self-confidence also. Now, you event पछि के छ plan? Like, do you think अहिले it's too soon होला, तर do you think like फेरि गर्ने plans just like end of the year, दसैँ तिहार टाइममा, November technically. But yeah, depends. Hopefully the response is good and we can build off that momentum. On the fingers crossed, there are other promotions like amateur promotions also coming up, and wish them the best. I really want them to succeed, bro. Like, this is not a lone venture, and everyone should succeed. काठमाडौँमा नेपालमा एटलिस्ट 3-4 वर्षमा 6-7 वटा इभेन्ट चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ क्या छ भने. मैले एक्लै त 6-7 वटा गर्न सक्दैन नि त हैन. इट विल टेक सम टाइम, बट हुने बेलामा चाहिँ एटलिस्ट 2-3 वटा प्रमोसन 2-3 वटा टिमले सेपरेटली गरेको छ भने राम्रो हुन्थ्यो कि. अन्त सबैले अझै कम्पिट गर्नु पायो, अझै ट्यालेन्टेडहरू आउँछ. And for this guys, the goal is like you fight jitera, try and go for a camp in Thailand first later this year, and see where that goes. That's the next step. एउटा camp भन्नु चाहिँ कति टाइम हुन्छ? Let's say a month. Okay. Just to see where you stand. More than learn new things, just announce yourself. You never know. There might be a manager or there might be a scout like that's really impressed, and like you gotta step out of your comfort zone now. Now it's time. I feel after this fight he'll be ready to step out of his comfort zone and level up to Camp 3. Then take it from there. तिमीलाई चाहिँ यो फाइटको लागि केही त्यस्तो भएको छैन नर्भसनेसहरू यताउति? नर्भस अलिअलि त हुन्छ, अब जुन फाइट खेल्दा नि अलि नर्भस हुन्छ, तर अब आफूलाई चाहिँ कतिको हुन्छ नि शान्त राख्ने, कुल बनाउने. जस इन्डियामा जस म त्यहाँ फाइट खेलेर एक्लै खेलेर होला सायद, त्यही भएर जस मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ जस अलि काम राख्न मोटिभेट गर्न चाहिँ त्यो सिकेछु. त्यो आफै आएको छ भनौँ न. अलि माइन्ड चाहिँ स्ट्रङ मेरो त्यही भएको हो कि जस्तो नि लागिरहेछ. अहिले जस थाहा पाइरहेको छु मेरो माइन्ड अलिक स्ट्रङ रहेछ कि दाइले भनेर हुन्छ नि. त्यहाँ चाहिँ मेरो माइन्ड चाहिँ स्ट्रङ भएको रहेछ हुन्छ नि. त्यो प्रब्लमहरू आउँछ नि, त्यसले चाहिँ स्ट्रङ बनाउँदो रहेछ क्या. त्यसले स्ट्रङ पनि बनाउँदो रहेछ, अनि तिमीलाई मान्छेको अगाडि चाहिँ राम्रो हो भन्ने चिनाउँदो पनि रहेछ क्या.
3 वर्ष ढुङ्गा फुटाउन होइन अनि थाहा हुन्छ माइन्ड कतिको स्ट्रङ को कहाँ छ के हुन्छ भनेर प्रब्लममा तिमी गेम खेलिरहेछ होइन पैसाहरू पनि राम्ररी खर्चहरू पनि खानापिना राम्ररी भइरहेको छैन तर पनि खेलिरहेछ भन्छ नि त्यसले चाहिँ स्ट्रङ बनाउँदो रहेछ क्या त्यसले खुसी पनि पाउँदो रहेछ क्या पछि त्यो गरेर तिमी केही पाइरा पछि त्यो जब इन्डमा पाउँछ नि अनि अर्कै खुसी क्या त्यो गाह्रो बेला गरेको छ भने त्यो अर्कै खुसी पाउँदो रहेछ क्या अब गाह्रो भयो भनेर छोड्दै हिँड्यो अस्ति भर्खर के अरे उता माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु भएको थियो नि खुट्टा नभएको दाइ हरिबहादुर बुढामा गर्दै 2टा खुट्टा छैन त्यहाँ चढ्न कस्तो गाह्रो भयो होला क्या त्यस्तो मान्छे त्यहाँ चढिरहेछ अब हाम्रो त शरीर पुरा राम्रो छ हामीले गेम खेल्न सक्दैन मतलब मेहनत गर्न सक्दैन कुनै कसलाई त बोकेर पनि झारेको थिएन अस्ति को हो त्यो बोकेर झार्नुपर्ने मान्छे मलाई चाहिँ भेट्नुपर्ने क्या त्यो कस्तो चाहिँ बोक्नु लगाइदिएको अर्कालाई टाइपको कहाँ मर्नु लाग्थ्यो अरे मलेसियाको कि कता मलेसिया भागेर ब्याक आएर चाहिँ उसले थ्याङ्क यू चाहिँ भन्नुपर्ने कसम पिटिएचडी हुन्छ होला नेपालको फ्लाइट देख्ने त्यही अब खुट्टा नभएको त्यो दाइले होइन अब त्यो माउन्ट एभरेस्ट चढिरहेको छैन कति गाह्रो भयो होला क्या अब हामीसँग सब छ दिमाग पनि कडा छ हात खुट्टा सब राम्रो छ अनि हुन्छ नि कतिखेर लाग्छ नि अब म चाहिँ सक्दैन के गेम खेल्न गाह्रो भयो ए हो तर त्यो दाइलाई बोक्नु परेको अलिक सजिलो हुन्छ होला अनि जस्ट भन् सोच न अब इनकेस के भएको भए अब त्यो अब 2 खुट्टा एक्स्ट्रा मान्छेलाई त बोक्नु पऱ्यो भने अब त्यो 2टा खुट्टाको त निकै वेट हुन्छ नि तर त्यो टाइटेनियम थिङ समथिङ के हुन्छ त खुट्टा त्यो त फ्याक्दै पनि भयो नि मतलब भन्थ्यो त तल गएर अर्को लियो न ब्रो त्यो मेरो बोकिदिनु पनि अरे त्यो टाइटेनियम पनि बोकिदिनु अरे के गर्नु हो दाइ तिम्रो टाइप होइन मलाई त्यस्तो लाग्यो त्यो दाइलाई कि अब त्यो डेथ जोनबाट झार्नु पर्ने हो भने चाहिँ त्यो शेर्पा दाइहरूले चाहिँ मजाले नै बोकिदिनु सक्छ होला ब्यागमा क्या उसको रक्स्याकमै फिटाइदियो तर त्यो दाइको मैले त्यो पोडकास्टमा सुनेको थिएँ कि कति धेरै चढ्नु भएको रहेछ नि त्योभन्दा पहिला ट्राई गरेर फेल भएको नसकेको एभरेस्ट होइन अरू ठाउँ धेरै 4-5वटा पहिला चढिसक्नु भएको रहेछन् अरू पनि हिमालहरू अनि यो पनि एमेचर र प्रो जस्तै त हो नि त एमेचर प्रोमा जानु पर्यो तर होइन यार तिमीले भनेको एउटा कुरा चाहिँ मलाई अघि भनेको चाहिँ एकदमै हुन्छ नि आई क्यान रिलेट टु इट एज वेल लाइक त्यो पर्सपेक्टिभको कन्टेक्स्टमा कि होइन जुन हिसाबले कतिजनाले चाहिँ दे फिल टु सरी फर देम सेल्फ काइन्ड अफ के एन्ड त्यो पनि हो होइन लाइक लाइफमा जे पनि कन्टेक्स्टमा सर्टन थिङ्सहरू भनेको लाइक एभ्रिथिङ मिरेकल हुँदैन नि त कति कुरामा रियलिस्ट पनि हुनुपर्छ सो म पछाडिबाट आएको छु या मेरो लाइक हुन्छ नि लक या भन्छ मेरो लाइफ मेरो फेभरमा थिएन भनेपछि अफकोर्स रियलिस्टिक चाहिँ हुनुपर्छ त्यो कन्टेक्स्टमा तर यु क्यानट अलवेज बी सरी फर इट कि होइन म यहाँ पछाडिबाट आएको भन्दा पनि लाइक म कहाँसम्म जान सक्छु मैले किन गर्न सक्दिनँ भन्ने त्यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट नै हुन्छ कि मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ मैले पनि खासमा यो लेसन त यसलाई भेटेर अलिकति अझै बुझेको राम्ररी किन आफ्टर आई गट टु नो हिम एन्ड लाइक लर्न दिस स्टोरी आई वाज लाइक दिस गाय विथ सो मेनी च्यालेन्जेस होइन केम टिल हियर पर्सपेक्टिभ त हो नि आई निड टु लाइक चेन्ज माई पर्सपेक्टिभ अबाउट अ लट अफ थिङ्स इन लाइफ त्यही भएको आई थिङ्क टु मेनी पिपल सफर फ्रम त्यो भिक्टिम मेन्टालिटी अनि त्यसपछि अब आफूलाई भिक्टिमाइज गरेर गर्ने के पाउँछ त पाउँदैन नि त कम्प्लेन गरेर मात्र त होइन यु इदर डु इट अर यु डोन्ट भन्ने कुरा त्यो प्लस अलिकति एन्टाइटलमेन्ट एटिट्युड मिक्सचर अफ भिक्टिम मेन्टालिटी एन्ड म भिक्टिम हो मलाई चाहिँ म बसी सबै पाउँछु जस्ट लाइक आफूलाई त्यो कन्सोल गरेर मात्र हो कि इट्स ओके काइन्ड अफ भनेर अनि त्यसै त्यही सहरमा आफू डुबेर त्यो एक्सक्युज दिएर मात्र जस्ट टु मेक यु सेल्फ फिल बेटर काइन्डमा त्यसले के पनि पाउँदैन नि त यु जस्ट हेभ टु लुक अहेड अगाडि के गर्न सक्छु भनेर होइन कहाँ थिएँ के हो लाइक आई बिन डेल्ट विथ रङ कार्ड्स
लाइफस्टाइल चेन्ज गर्दा अर्कै मजा छ नि अब प्रब्लमहरू छ म चाहिँ अब गाह्रो हुन्छ त्यहाँसम्म अब हुन्छ गाह्रो त के गर्नु होइन अब हात खुट्टा राम्रो छ होइन यस्तो डह्रो छ किन गर्न सक्दैन त अब हात खुट्टा नभएको मान्छेले त्यत्रो गरिरहेछ कोही आँखा नभएको मान्छे हुन्छ कोही हात नभएको मान्छेहरू उनीहरूले के गरेर हुन्छ कि गरेर हुन्छ अब हामीसँग यत्रो हात खुट्टा सब छ फेरि पनि नर्मल लाइफ मतलब हुन्छ नि नर्मल यत्तिकै जिरहेछ बस Bro, are you psyched to watch the fights? Of course. Dude, that'll be awesome, man. It'll be awesome. मैले त उसलाई गोवामा पनि जाने हो भनेर सोध्दै थिएँ त्यति बेला नै उसलाई जाने हो होइन you never do like I'm crazy dude I'll ask crazy shit time and again this guy knows I'll be like dude let's do it if you want it होइन अब he was busy that time nother I was like we could have had a good time then too man दसैँको बेला टिकाको बेलामा पढेको थियो something like that हामी टिकाको दिन पुग्यो त्यही बेलामा पढेको थियो टिकाको अघिल्लो राति चाहिँ पुग्यो अघिल्लो दिन ऊ त्यस्तो लाइक इन्डियामा गएर जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ लाइक फ्रम देयर हाम्रो एक्सपिरियन्स गेटिङ टु अ डिफ्रेन्ट कन्ट्री अनि त्यसपछि उताको टिमले कसरी हेर्छ कतिको वेलकमिङ हुन्छ they are a little bit intimidated with Nepalese people, man. They know Nepalese people are hard, like hard people due to circumstances again, and without political hosts, historical hosts, and we love a good fight. They know we love a good fight. Whereas Indian people are historically better at wrestling. They have a wrestling culture, so it helps them. बिकज त्यहाँ रेस्लिङ कल्चर अलरेडी थियो अब त्यो शार्प गर्नु मात्रै र एमएमएतिर डाइरेक्ट गर्नु मात्रै त हो र हाम्रो नेपालको त खासै ग्राप्लिङ कल्चर छैन नि त छँदै छैन नि अब जुडो हो त्यो पनि अब डजन्ट ट्रान्सलेट अ लट टु एमएमए होइन सो दे लुक एट अस सेइङ लाइक दिस गाइज क्यान फाइट बट एट द सेम टाइम दे क्यान ग्रापल भनेर दे कम के एकदमै लाइक अनबायस्ड भएर तिमीले भन्नु पऱ्यो भने बिट्विन जिजुत्सु एन्ड रेस्लिङ which is more important if you just had to choose one? MMA transfer hone kind of ke? That's a good question, man. Depending on the person, I would say. I mean, timle ko subject ko euta beginner from zero bachcha ho ki euta already established kickboxer ho ya euta already established boxer ho depends the answer I feel. So in your who do you want to put as the subject? For एउटा pro level मा अनि त्यो pro level मा त्यो मान्छेको हिस्ट्री के थियो पहिला कमिङ बिफोर टेलिङ मी मलाई जुजिसु सिकाऊ या रेस्लिङ सिकाऊ तिम्रो एथलेटिक हिस्ट्री के हो त्यो हेर्छु क्या म इफ यु हेभ बिन अ बक्सर अलिक म रेस्लिङमा बेसी फोकस दिन्थ्यो होला क्या फर्स्ट किन यु निड टु नो हाउ टु लाइक स्क्रैम्बल अप इफ टेकन डाउन You need to know how to scramble up. तिम्रो होल पोस्चरै चेन्ज गर्नुपर्छ क्या तिम्रो जुन बक्सिङ पोस्चर छ नि या मोइथाई पोस्चर छ नि कामै लाग्दैन क्या एमएमएमा बिकज युआर बक्सिङमा युआर स्ट्यान्डिङ टु लाइक स्क्वायर होइन मोइथाईमा युआर स्ट्यान्डिङ टु टल यु हेभ टु फाइन्ड अ मिडल ग्राउन्ड समवेयर एन्ड स्ट्यान्ड्स अलिकति माथि लेभल चेन्ज गर्दै माथि तल त्यो पुरा सिकाउनुपर्छ क्या अन्त माथि हात मात्रै ध्यान दियो भने त तल खुट्टा तानिदिइहाल्छ नि रेस्लरले तान्यो भने के उठ्नु सक्छौ तिमी उठ्नु सकेन भने के जुजिसु तलबाट अलिकति सेफ बस्नु सक्छौ गार्ड खेल्नु सक्छौ ट्रायङ्गल हान्नु सक्छौ लाइक फर्स्ट गोल सुड बी टु ट्राई एन्ड गेट अप के खासमा इज नट टु प्ले जुजिसु त तिम्रो सेकेन्डरी वेपन हो क्या ब्रो खासमा अब आई विल आन्सर इट दिस वे योर प्राइमरी वेपन इज योर ह्यान्ड्स यु इन एमएमए यु पन्च समबडी अर एल्बो समबडी राइट ह्यान्ड्स एन्ड लेग्स भनौँ न स्ट्राइकिङ Jiu-Jitsu is worst case scenario हो क्या खासमा भन्यो भने पहिला it started UFC as the best case scenario because nobody knew Jiu-Jitsu then, right? So nobody knew what to like expect. But after a point, world changed भयो नि त fast भइसक्यो everybody knows Jiu-Jitsu these days. Everybody. Jiu-Jitsu, Sambo, whatever, right? So त्यो cancel हुन्छ क्या. So your first goal becomes to try and stay on the feet now. Whereas before the goal
MMA यस्तो छिटो इन्भल्भ भइसक्यो कि आजकल इट्स मोर अफ अ स्ट्राइकिङ ब्याटल के इभन द बेस्ट रेस्लर्स द बेस्ट जुजित्सु गाई बिकम स्ट्राइकर्स अल अफ अ सडन बिकज दे डोन्ट नो हाउ टु टेक डाउन अ MMA फाइटर आजकल त MMA तिमीले हेर्नु पनि सक्दैन क्या म जुजित्सु हो सबै गर्नुपर्छ क्या अब हामीले त्यसरी पाराले हामी जुजित्सु मात्रै गर्छु या किक बक्सिङ मात्रै गर्छु भन्यो भने त वी आर स्टार्टिङ एट 1993 ब्रो वर्ल्ड इज एट 2023 होइन यो 30 वर्षमा कति इभल्भ भइसक्यो MMA सो वी निड टु लाइक डाइरेक्टली क्रास कोर्स गरेर सबै MMA कन्टेक्स्टमा फेरि जुजित्सु बक्सिङ एनी मार्सल आर्ट इन इट सेल्फ होइन MMA मा ट्रान्सफर गर्दा सबै ट्रान्सफर हुँदैन क्या म्याक्सिमम भयो भने 15% होला मैथाईको 15% बक्सिङको 15% रेस्लिङको 15% जुजित्सुको 15% कन्डिसनिङ अर्को 15% त्यसरी 100% हुन्छ होइन मोरलेस 99 whatever भयो 90% भयो भने अन्त 10% चाहिँ अलिकति इन्स्टिङ्स तिम्रो फाइटिङ आइक्यू कस्तो छ हाउ क्यान यु रिड द पोजिसन यु नो द टेक्निक बट क्यान यु पर्फर्म अन्डर प्रेसर क्यान यु पर्फर्म विथ रियल टाइम रिफ्लेक्सेसमा होइन त्यो हो मेन अनि तिम्रो पर्सनालिटी पनि आई रियली एम्फसाइज यु सुड हेभ सम काइन्ड अफ पर्सनालिटी वेदर इट्स गुड अर ब्याड देयर हेज टु बी अ लिटल एज टु यु and the best personality is if you're a mean guy dude for MMA you can be a good person but once the cage closes you gotta be a mean fucker dude this is a fight game man you can't be like clapping hands with your partner to Wonder Boy le gari bassa ni kya just slapping hands all the time like hello hi that's why he's not a champion bro because he doesn't have that mean edge okay? If you were mean if Wonder Boy was more mean he was more like I love Wonder Boy, don't get me wrong. But if it was a little mean like Jon Jones, just an example randomly, I think he could have become the champion with Tyron Woodley and stuff. Sometimes like that's why I tell these guys, you have to be mean. You have to be ruthless if you're fighting. If you don't like to be that, then I think you're in the wrong sport. Yeah, be a good sport. Shake their hand. Don't be cocky. Don't talk too much. No trash talk. But once when it counts, you gotta fight until the referee is trying to peel you off your fighter, like opponent. Literally trying to kill him within the rules, obviously. Don't do illegal shots and shit like that. But within the rules, you have to be mean. Yeah. So yeah, wrestling, jiu-jitsu is good. Like, that's a good thing to learn. But timi jattisukai wrestling gara, jiu-jitsu gara, हैन मुखमा एक घुसी खायो भने फेरि बिर्सिन्छ क्या त्यो सबै एकछिनको लागि You need to love pain. If athletic, competitively कुरा गरेको है MMA को. Don't get me wrong. I'm not talking about hobby training or passion training ko barema gareko. If you're doing it for competition, you need to enjoy getting punched in the face first. Once you're comfortable with that, it's kind of easy. Feri jatti timi Olympic wrestler kiन MMA गर्न सक्दैन because they have not been trained to take punch in their face. Like once they get punched in the face, they become a white belt. Like a jiu-jitsu black belt, judo black belt becomes a white belt in MMA. MMA is a whole different sport. We cannot treat it as like amalgamation of like small blocks. It's become so advanced that it's a MMA in itself. I feel like that. So if there is a pro level ma तर अब पहिला के गरेछ लास्ट 5 वर्ष केमा फोकस गरेछस् तिमीले राम्रो ह्याबिट सिकेको छौ कि नराम्रो ह्याबिट सिकेको छौ कि त्यस्तो अब if you're a beginner then if you're a beginner let's say 12-year-old kid हैन you really, your parents and you have decided like, okay, let's do MMA. You want to turn your kid into MMA, right? And you want to see them like be the best competitively in the next 10 years. I would ask them to start with like wrestling, taekwondo and boxing. Or karate, like but good school, like not the flat-footed Kyokushin style, but the point karate. And I learned this from this dude behind me right here. JSP. Yeah. He's the role model. He's like, everybody should follow this guy career if you want to be a good MMA fighter. Like, you don't even have to look at anybody. Learn as a kid, start with springy footwork, karate style, learn how to throw, add some wrestling to that, then add some boxing. But, 1000 different styles सिक्नु भन्दा 3टा स्टाइल सिक तर 3टा चाहिँ हरामी गर्दियो के बुझ्यौ डिफ्रेन्ट 10वटा डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन सिक्नु भन्दा 3टा गर रेस्लिङ
any kickboxing, let's say Muay Thai or मलाई चाहिँ karate, point style karate is because it teaches you to be light on your feet क्या, like भित्र बाहिर गर्नु क्या. अन्त MMA मा रेस्लिङमा त्यस्तै हुनुपर्छ क्या. अब त्यो ओलम्पिक रेस्लिङमा त हातहरू पक्रेर त्यस्तोहरू टाइम सेटअप गर्ने टाइम पाउँछ नि त हैन. बुझेन मैले भनेको. जुजित्सुमा त कलरहरू पक्रेर त्यस्तोहरूको त्यो होइन क्या. खासमा त भित्र बाहिर गर्नु फास्ट हुनुपर्छ क्या. GSP ले त्यो कराटे फुटवर्क माथि रेस्लिङ गर्छ क्या ब्रो. त्यही भएर he takes down like world level wrestlers. And this guy didn't start wrestling until he was like later in his career. Okay? And he's one of the best wrestlers. That's because karate helped him. Okay? That's the beauty of MMA. Whatever you learn doesn't go to waste. You can always, if you're a footballer, you're a swimmer, you're a basketball player. Like Corey Sandhagen, he was a college basketball player, bro. He didn't even start doing like MMA after college. College body like basketball खेल्थ्यो हैन त्यसले. त्यसपछि फुटवर्क त्यसको हेर न यस्तो दामी छ के. So like you can see every sport being TT पनि खेल न त्यो hand eye coordination राम्रो हुन्छ के. You can transfer that into punching and all later. Badminton to reflexes हैन. Every sport is important. You can't just say even dancing is important, bro. You need to know footwork. If you're a good dancer, you have chances. Most of the fighters, they're good dancers if you've noticed. They know how to dance because their footwork is like impeccable. So every physical activity, I don't know about yoga and aerial yoga and stuff. Yeah, it's fun to once in a while break that chain. Flexibility. Flexibility त तैँले MMA जुजित्सु गरेरै त्यही पाइरहेको हुन्छ नि त. त्यो योगा अब अलिक बुढो भएपछि गर हैन ठिकै छ. Once you want to be, when you're doing MMA, your goal should not be trying to do yoga and you know what I'm saying. Your goal should be trying to learn the skill and perfecting the technique and strength build गर्ने, conditioning build गर्ने त्यसमाथि. Do you think you Khabib and the Dagestan gang ले गरेर wrestling चाहिँ एकदमै important देखिएको छ? पहिलाबाटै थियो. पहिला like अब even grappling कै कुरा गर्दा it's either like jiu-jitsu या भन्छ wrestling अनि one point मा like jiu-jitsu was ground भने कि jiu-jitsu थियो नि त. But with these guys coming in on त्यसपछि मलाई त Islam ले पनि भयो. GSP ले गर्दै wrestling खासमा. Before anybody else, I think GSP put wrestling on the map. And he's not even a wrestler. Wrestling the पछि सिकेको really. राम्रो टिम पायो रसियनहरु क्यानाडामा माइग्रेट गरेको रसियनहरु. तर रसियन कनेक्ट चाहिँ छ तर लास्टमा गएर. यसको रेस्लिङ कोचहरु सब रसियन्स थियो के, कनेडियन रसियन्सहरु. अन्त यार GSP हो ब्रो. खबीबको बाउको फेभरेट फाइटर हो यो. सो लाइक खबीब त बच्चा हो के यसको. खबीबले पनि यसकै स्टाइल रोल गरेको के मोडल खासमा GSP मा. कपी त भन्दिनँ अब रसियन दागेस्तानी भर्जन GSP हो. तर द डिसिप्लिनदेखि लिएर लाइक सबै चाहिँ इट्स लाइक हुनै पर्छ. खबीबको चाहिँ किन राम्रो छ भने खबीबको टाइमिङ राम्रो थियो क्या. हिज डान्स पार्टनर वाज कनर क्या खासमा. हि वाज अ बीस्ट ब्रो. बट डान्स पार्टनर त्यो स्टोरी लाइन दामी भयो क्या खासमा. लाइक इट प्रोपेल्ड हिम टु द नेक्स्ट लेभल क्या ब्रो. एन्ड लाइक अ हम्बल मुस्लिम हार्डकोर लाइक हार्ड मुस्लिम फेथ भएको त्यो मुस्लिम वर्ल्ड त अभियसली कुनै कति बिलियन मान्छे त अटोमेटिकली जान्छ नि त. With that, with his humbleness, with his trash talk. Khabib is also a good trash talker, man. You can't mess around. His English is not even his first language. Bro, I love listening to his trash talk, broken English. I'm sold on it, bro. So, he's a good, smart guy, bro. He speaks like 6-7 languages, man. Like, who does that, bro? Who does that? So, like, he knew how to play his career at the right time. Just like, smart guy. You know when to make the right moves, when to say. पहिला त त्यो trash talk गर्थेन नि. Then he saw Nate Diaz just get on the phone and get his shot at corner. Khabib was like, let me get that mic. And he went on the mic, said like, chicken or something like that. Then the whole fight started. Then after that, all the Dustin Poirier, Gaethje fight, that was just the corner ke momentum ma gako hunta mathi. Yeah. And he retired at the right age. मलाई त GSP, Jon Jones, Khabib हो. Goat say top 3. मेरो हिसाबमा. Top 1 चाहिँ go. Can't say, man. Honestly, I can't say. But doesn't mean they are my favorite fighters I would like to watch. I like to watch other fighters too, but if I had to make like top 3, यो 3 जना हो. And if you notice, all of them are wrestlers. Jiu-Jitsu त अलिक पछि afterthought हो के खासमा. So wrestling, you always want to be on top in MMA. You don't want to be on the bottom playing Jiu-Jitsu. If you are
working your jiu-jitsu from the bottom in an MMA fight, that means you're losing. That's your secondary weapon. Your primary weapon failed, now it's time to build the handgun khalke surprise attacks. The goal should always be trying to get up and stay on top. Punches involved huncha ni ta, that changes the whole dynamic. Wrestling sorry भन्नु. रेस्लिङ पनि फेरि वर्ल्ड रेस्लिङ फेरि छुट्टै हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि अर्कै गेम हो फेरि. त्यो चाहिँ फेरि कुनै मार्शल आर्ट छैन द्याट टिचेस यु भित्तामा रेस्लिङ कसरी खेल्ने भनेर. त्यो चाहिँ अर्कै हो. केमा भित्तामा केज वल वर्क हुन्छ नि, जुन चाहिँ भल्कनस्कीले अस्ति कस्तो प्र्याक्टिस गरेर रहेछ. सेन्टर अफ द रिङमा त इस्लामले जितिहाल्छ टेक डाउनमा, बट युजिङ द्याट वल फर यर ट्राइङ टु गेट ब्याक अप इज अ होल डिफ्रेन्ट लाइक गेम, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा गाह्रो छ क्या मान्छेहरूलाई बुझाउनु. जुजित्सु वी आर स्टिल एट द स्टेज ट्राइङ टु टिच देम वाट जुजित्सु इज, एजुकेट देम वाट रेस्लिङ इज. वल रेस्लिङ भन्नु थाल्यो भने त अर्कै कहानी हो. के हो त्यो टाइप हेर्दा मात्रै त्यहाँ भित्तामा दुईजनालाई यसो टाँसेर बसिरहेको जस्तो देख्छ होइन, तर त्यो मुभमेन्ट रिस्ट्रिक्ट गर्नु कमार उस्मानले कसरी गर्छ. यु नेभर सी कमार उस्मान डाइभिङ फर द लेग्स ब्रो. इट्स एक्जस्टिङ नि टु डाइभ फर समन्स लेग्स, एन्ड इफ दे एस्केप दे आर अन टप अफ अन यर ब्याक इफ दे स्प्रल हार्ड. द बेस्ट highest percentage of takedowns in high level UFC, Bellator, one championship is not in the middle of the cage guy. It's always against the cage. Islam ko hera na sabai takedown भित्ताबाट त्यसले लेग ट्रिप यस्तो जस्तो खबीबले पनि त्यही भित्तामै खेल्छ क्या. So you take you to the wall and dominate you against the wall. So that's which martial art teaches you wall wrestling? Nothing. There's no martial art that teaches you wall wrestling. That's a whole different skill everybody has to learn, trying to get away from the cage. Like Adesanya is also a champ in that. He's a kickboxer, but he has worked in his wall wrestling so much that no one can take him down. And plus, he's got long hands and legs. It helps him a lot. So he doesn't let anybody lock their hands behind his body or the legs. So that then you're safe. Then you can just like move all the way from the cage and start your kickboxing. So Adesanya coming into UFC, he was already a pro. But all he had to do was like work a little bit on his defensive sprawls and wall wrestling. Jiu-Jitsu and all that there's no time right now. Bistari, once he started getting pro, taking level, base camp, base starting, then he'll work Jiu-Jitsu, Bistari, then he'll add some Jiu-Jitsu skills and stuff. But you never forget what brought you to the dance. That's his kickboxing. And Bro, Pereira wala fight तिमीले expect गरेको थियौ? त्यस्तो यसपालि पनि हार्छ नै सोचेको थिएँ यार. मैले पनि हार्छ नै सोचेको थिएँ, तर त्यस्तो हरामी नकआउट हुन्छ पनि सोचेको थिएन. I wouldn't be surprised if Adesanya would have won होइन. पहिला पनि नकडाउनहरू गरेको, तर अम्बो यो बल त पिक्चर पर्फेक्ट खालको मुभीहरू जस्तो थियो. एकछिन त अनौगडै भयो त्यो खालको भइदियो क्या. राम्रै थियो त अघिसम्म, राम्रै जितिरहेको थियो, अचानक भुइँमा आँखा पल्टाइरहेछ. इट ह्यापन इन स्प्यान अफ लाइक 2 seconds के. ब्याङ केजमा ठोकेर आएर फेरि ब्याङ अन्त एउटा ह्यामर फिस्ट, 3टा सर्टले सकाइदियो. I was like that's why I love this sport. अब त्यो खामजाद र उस्मानको हुने कुरा छ, त्यो भन्छ दामी हुन्छ ब्रो. को जित्छ जस्तो लाग्छ मलाई त दुईजनाकै रेस्लिङ त्यस्तै दामी छ है. इट बिकम अ बक्सिङ फाइट जस्तो लाग्छ. अनि बक्सिङ खामजादको राम्रो छ क्या, उस्मानको पनि राम्रै छ. दुईजनाको एट्रिब्युट त्यस्तै छ क्या. वान इज यङ्गर, वान हेज अलिकति ड्यामेज इन हिज बडी के. उस्मानको अलिक बेसी ड्यामेज छ नि त, घुँडाहरू दुख्ने होइन, सोल्डर इन्जरी, घाँटी इन्जरी, बुढो पनि भयो, 34-35 पुगिसक्यो. खामजाद चाहिँ मलाई ट्याङ्क जस्तो लाग्छ यार त्यो मान्छे. खामजादको बक्सिङ पनि दामी, जे पनि लिन सक्छ. रेस्लिङ र बक्सिङ दामी छ नि. चोक गरिदिन्छ त्यसले. जुजित्सु राम्रै छ, तर द्याट्स नट इज प्राइमेरी वेपन. प्राइमेरी वेपन त तिमीलाई मल गरेरै तिमीले मल यु सो ब्याड द्याट यु गिभ मी यर ब्याक एज अ वे अफ मर्सी टाइप्स क्या. लाइक जस्ट चोक मी एन्ड सेन्ड मी होम टाइप्सको. त्यही हुन्छ. रेस्लर्स बिकम गुड जिजित्सु पिपल बिकज दे नो हाउ टु पुट प्रेसर अन टप एन्ड द बटम प्लेयर डजन्ट नो वाट टु डु एन्ड दे डजन्ट वान्ट गेट पन्च इन द फेस, सो दे जस्ट टर्न देयर ब्याक इन अ वे लाइक सबमिसिभ पाराले, जस्ट चोक मी एन्ड लेट मी गो होम टाइप्स के. भयो ड्यामेज भयो, अब गाडी न्याक्दै खालको त्यस्तै हो मेन चाहिँ. खबीबको पनि त त्यही हो. अब टप प्रेसर त नन स्टप नि, कति चाहिँ घुसी खाने अम्बो खाएको छ, रोक्नु छैन. फेरि यो रसियनकोहरू चाहिँ कन्डिसनिङ हो क्या मेन कुरा. द्याट्स वाट सेट्स देम अप. त्यो उनीहरूको एल्टिट्युडमा ले पनि धेरै नै त्यो गर्छ जस्तो लाग्यो. एल्टिट्युड ट्रेनिङ मेरो हिसाबमा अ लट अफ थिङ्स ह्यापनिङ. एउटा भयो दे आर स्ट्रिक्ट मुस्लिम पिपल, दे हेभ डिसिप्लिन, इट हेल्प्स देम बी डिसिप्लिन भनौँ न. नो पार्टिङ, नो लाइक
फ्याटर्नाइजिङ टु मच एन्ड लाइक यस्तो एल्कोहलहरू खाँदैन नि त. सो द्याट्स लाइक अ गुड च्यानल हुन्छ नि डिसिप्लिन लाइफको लागि हुन्छ नि. इफ युआर अ डिभाउट मुस्लिम यु फलो लाइक सर्टन लाइफस्टाइल होइन विच सुट्स द फाइटिङ स्टाइल. फाइटर हुनु पनि त्यस्तै हुनु पऱ्यो नि त. नो लेडिज, नो ध्यान बेसी होइन, नो सोसियल मिडिया टु मच, नो डोन्ट थिङ्क अबाउट युर लुक्स टु मच होइन. एभ्री वान हेज द मोरल सेम हेयर स्टाइल, सेम बियर्ड. यु आर वेस्टिङ एनर्जी इन्टु हाउ यु लुक अर हाउ यु अदर थिङ्स. यु जस्ट वेस्टिङ द्याट एनर्जी इन्टु यर फेथ, डिभाइन फेथ इन गड होइन. जे हुन्छ भगवान्को कृपाले हुन्छ. द्याट्स अ डेन्जरस म्यान ड्युड. भगवान्को कृपाले हुन्छ ब्रो. म मरे पनि भगवान्को कृपा, मैले मारे पनि भगवान्को कृपा. दोष चाहिँ भगवान्लाई छ होइन. द्याट्स अ डेन्जरस माइन्ड सेट टु हेभ. अब हामी त त्यस्तो अब एथिस्ट, हामी एथिस्ट त भन्दैन, अब नन त्यस्तो लेभलमा रिलिजियस नन मान्छेले त अब अलिकति तिम्रो फ्याक्टर, पर्सनल फ्याक्टर आउँछ नि त. तिमीले स्ट्रेन्थहरू कसलाई एउटा एक्सटर्नल बिइङलाई त माग्दैन नि त. इफ यु रिलिजियस जिजस, that's why most of the fighters as soon as they finish they're like thanks be to Jesus or in alhamdulillah or whatever हुन्छ नि. होपफुली रविन्द्रले एक दिन गणेश त्यस्तो हनुमान टाइप्स भनिदियो भने फेरि हो सकियो. होली हिन्दू मान्छेहरू फ्यान क्या त्यसलाई. अन्त सो द्याट्स अ डेन्जरस म्यान रसियनहरूको लागि. अनि अर्को कुरा त्यो दागेस्तान, रसिया, चेचनियाहरू त अति वार टर्न एरिया. सो bro, when they were kids, their houses were being bombed, bro. Like every day, they were fighting with Russian MiG airplanes. Like we were bombing their city. Khamzat had to like migrate to Sweden under us political aside. Like their fucking environment forced them into like a Japanese sword, like katana types. Agoma besi basera. So for they're like Ngannou bhanum na. Bro, 7 times he tried to cross the Sahara Desert. What is a 15-minute fight like in the cage? And you're telling me you're going to pay me millions of dollars just to fight somebody. And he came from death, the doors of death. He came from nothing. So you can't buy that shit. Yeah, that's why I loved when Ngannou left. Like if you can't pay him that much, he went and got, even though the deal is some lower league, but he got the money and whatever, right? I know. He doesn't do it for the fame, bro. Like people like that. That's why I love to see fighter background. Kahabata cha ta ais, bro. I know. When push comes to shove and when it's time to be a nail, can you like really be the nail? And your Russian Khabib haru ta timलाई थाहा छ the story हैन. कस्तो political, geopolitical like factors हरुले यिनीलाई मोल्ड गरेको छ क्या. रसिया जस्तो चिसो ठाउँमा केही पैसा नभएको ठाउँबाट वर्ल्डको बेस्ट फाइटर्स ब्रो, बेस्ट रेस्लर्स, क्रेजी एउटा सानो ठाउँबाट क्या, दागिस्तान जस्तो ठाउँबाट. मलाई अति फेसिनेटिङ लाग्छ. प्लस उनीहरूको ट्रेनिङ पनि उनीहरूले मेन भने साम्बो गर्नेबाट सुरु भएको होइन त ब्याकग्राउन्ड. इट्स अ मिक्स अफ के हो, स्ट्राइकिङ प्लस रेस्लिङ नै हो. हजुर, इट्स अ मिक्सचर अफ जुजित्सु, जुडो एन्ड सम स्ट्राइकिङ. जुजित्सु, जुडो, रेस्लिङ होइन, 3टा. साम्बो भनेको बक्सिङ, किक बक्सिङ, किक पनि हान्नु पाउँछ. किक हान्नु पाउँछ? पाउँछ नि. हेडबट त हान्नु पाउँछ. सो एमएमए जस्तै भयो नि त. के डिफरेन्स भयो? जुडो गी लाउँछ नि त माथिको. जुडो गी लाउँछ नि, त्यो अर्को खाले ग्लोभ्स हुन्छ. हेडबट पनि हान्नु पाउँछ. हेडबट हान्नु पाउँछ. खबीब केम फ्रम, यु सीन ओल्ड भिडियोज अफ खबीब, इज हेडबटिङ समबडी इन द गार्ड ब्रो. गार्डमा हेडबट हान्दैछ माथिबाट. So he came from त्यो rule set बाट. यो MMA मा त he came from a rule set where you can give like soccer kicks and all. सुतिरहेको अपोनेन्टलाई. यो UFC को यो इजी रुल सेट त केही न के भन्ने ब्रो. जहाँ चाहिँ UFC मा त त्यो सकर किकहरू पनि हान्नु पाउँदैन, स्टम्प्सहरू गर्नु पाउँदैन, के छ नि त, अलिकति सेफै छ नि त. खबीबले कम्ब्याट साम्बोमा त सब गर्नु पाउने क्या, लाइक अझै वाइल्ड छ. सो अब तिम्रो एमेचर करियर त्यस्तो डरलाग्दो रुल सेटबाट छ भने यो प्रो करियर त सजिलो हो नि खासमा भन्यो भने. तर लास्टमा चाहिँ खबीबको ड्याडलाई चाहिँ अति रेस्पेक्ट दिनुपर्ने हो. He was a visionary also जस्तो लाग्छ. He's my role model, bro. You ask me who I look up and take inspiration, it's like Khabib's dad, bro. Like rest in peace, Abdul Manap Nurmagomedov. And उसको story पनि interesting छ. He came towards the war, the war time ma hurkeko kya Russia ma. He was in the obviously you know his story more or less. He was in the Russian military and stuff, you know. He wanted to do something for his community and bachharuलाई, because most of them were getting into Islamic terrorism like right. Radical Islamic groups and Dagestan and Chechnya were
trying to separate from Russia, mainland Russia, but then Russia was not, we're not going to let you separate, dude. So there was a war. So त्यसमै हुर्केको त्यो टाइममा. So we cannot, I mean, Nepalमा more or less अब warहरू त्यस्तो भयो. Fortunately, I mean, we didn't have to go. Obviously, civil war, whatever, and that's a different thing. So we weren't, our cities weren't bombed. We were not, our families were not displaced. त्यस्तो भएर so अब त्यो हामीले hardship चाहिँ amateurमा सिक्नुपर्छ क्या, त्यही भनेको. Everyone has to go through the hardship. That's why privileged people have to fight more amateur, lose more. You have to learn how to lose, bro. That's where you lose. Amateurs, man. That's why it's called amateurs. Don't take the losses in amateurs too seriously. It's make you a fighter who you are. Like for this guy, he didn't have to lose, honestly, because like his circumstances, it's a hard work. He's already in a way lost in his life. You know what I'm saying? He started with loss, like having to break stones for 3 years. That's worse than any amateur fight loss. You know what I'm saying? So I wouldn't say Rabindra has to feel the taste of loss because he knows how it feels to be down. And he has picked himself up. Full credit to him, and he's here. So he does not need to lose to feel loss, because I know he's felt like he's lost in life many times. Whereas like you and me, we're a little more fortunate, right? If you want to be a fighter, we have to go to the amateur rings, get beaten up in the amateurs, lose, feel the taste of defeat in your mouth. Then you'll know if you really want to fight again, or it was just something you wanted to try once. You fight again, you lose again. Will you fight again? Where you were humiliated, right? There's like highlight video of you getting knocked out. Well, how did it play to your head? Do you have that mental capacity to come back? Or you don't? Some people just stop training. What to do? They can't keep up with the mental part of the game. So yeah, it depends. Definitely depends on how you were raised and where you came from and stuff. How many hungry nights you slept. That's a big factor, man. Wrestling, jiu-jitsu, boxing, it comes later, I feel. Sorry, man, I got a little too intense, right? Ajuko episode, yeah, bro, like, thank you so much for having us, man. Like, specifically, their opponent, like, just the tie down. Right? तर अस्ति म यहाँ बाटोमा आइरहेको थिएँ कि यहाँ सानो के स्कुलको बच्चाहरू 2-3 जना रविन्द्र दाई बिग फ्यान यसरी भन्यो है. अन्त यस्तो खुसी लाग्दैन. ठुलो मान्छेले भन्यो त्यस्तो खुसी लागेन क्या. ठुलो मान्छेले भनिरहन्छ कतिखेर त्यस्तो खुसी लागेन. तर त्यो सानो बच्चाहरूले हुन्छ नि, त्यतिखेर वेट कटमा थिएँ, हिँड्दाखेरि गाह्रो भइरहेको थियो क्या मलाई. हुन्छ नि आँखा बन्द गरेर हिँडेर टाइपको. तिनीहरूलाई यस्तो भनेपछि हुन्छ नि यस्तो जुरुक्क भयो है. यस्तो एनर्जी आइदियो हुन्छ नि. त्यो सानो बच्चाहरूले नि 10,000 वर्षको थियो, तिनीहरूले नि हुन्छ नि एमएमए हेर्न थाल्यो कि. मतलब नेपालमा हुन्छ नि हामी फाइटरहरूलाई हेरिरहेछ क्या. अनि ल यस्तो सानो बच्चाहरू नि हुन्छ नि, उनीहरूलाई नि केही लाग्यो होला नि त. यस्तो सानो बच्चाहरूले नि हेरिरहेछ. अब कतिजनाले त अब हुन्छ नि मेरो अगाडि आएको छैन तर हेरिरहेछ क्या. अन्त धेरैजनालाई चाहिँ फरक पारिरहेछ है, गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ यस्तो एनर्जी आइदियो नि हुन्छ नि त्यो बेला. यस नेपाल ठाउँ पाएको छैन होइन, गर्ने ठाउँ ट्रेनिङ कहाँ गर्ने के. तर धेरैजनालाई चाहिँ हुन्छ नि गर्न मन छ क्या. त्यस बिस्तारै भइरहेछ अब हुन्छ. हाम्रो Nepal community is still caught up with Muay Thai and boxing. We need to recognize the world has evolved to a very fast-paced sport. So I think top three highest watched sport in the world, beside football and maybe I don't know, maybe second also, man. World global stage, man. I'm not talking about Asia. Football, number 1, and number 2.
ESPN ma cha, bro. It doesn't get more mainstream than that. It's there every week on ESPN, like MMA. Like, it's just crazy, dude. Like, no boxing, no fucking Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu मात्रै हेर्नु त अल्छी लाग्छ नि. के हेर्नु त्यो ओलम्पिक्समा जसले गर्छ त्यसले मात्र त्यो पनि गर्ने मान्छेलाई पनि अल्छी लाग्छ नि. But everyone can like fuck with MMA. That's why it's where it is right now. And we need an athlete, a couple of athletes to represent us up on that stage and bring some pride back home. I mean, I feel like we've become a lazy fucking generation, dude. Like resting on our बाजेहरूको like मलाई त वाइल्ड लाग्दैन नेपाल भन्ने बित्तिकै हिमालयज हो आवर जेमा पनि हिमालयज जेमा पनि माउन्टेन्स मलाई त लाज लाग्छ यार माउन्टेन्स मात्रै एभरेस्ट मात्रै भन्ने क्या मान्छेहरूले. We were previously in the last couple of generations before we were world को top warrior clan मा थियो क्या bro हामी. Obviously we weren't fighting for us, we were fighting for the British government, we were fighting for the Indian government like Indian Gurkha Rifles, British or Singapore, whatever, you know, we were fighting for as mercenaries. त्यही मान्छे त्यही देश over the year we've lost our pride in that. That's because we are fighting for someone else, we're not fighting for ourselves. त्यही मान्छेहरू हो क्या लास्टमा over a period of all we do is like ए हामी चाहिँ गोर्खा हो ए टाइप्स क्या गोर्खा बियर खाएर गोर्खा एस्थेटिक्स लगाएर के चाहिँ गरिस् गोर्खा एस्थेटिक्स तैँले गोर्खाको नाम चलाउनको लागि त्यस्तो डरलाग्दो गोर्खा बियर स्ट्रङ नचला क्या लाज गर क्या अलिकति. म त कुनै कसले त गोर्खा वरियर च्याम्पियनसिप राखा अरे कि ना मलाई त लाज लाग्दैको घन्टा राख्छु गोर्खा वरियर च्याम्पियनसिप के को गोर्खा हाम्रो बितिसक्यो त्यो पुर्खाहरूको कुरा हो क्या. हामीले यो जेनेरेसनमा केही गरेछ छैन सब कम्प्लेन गरेछ गभर्मेन्टलाई दोष दिएछ हाम्रो लाइक सबै हामीलाई मात्रै आफूलाई त्यो सरी मेन्टालिटी अभियसली बाहिर जानु अब सर्कमस्टान्सेस पनि फेभरिङ छैन. आइ एम नट ट्राइङ टु से लाइक सबैजना फाइटर हो लाइक जानुपर्छ सर्कमस्टान्सेसले होइन तर अब एट द सेम टाइम हाम्रो हिस्ट्री नै इज लाइक कमिङ डाउन अन अस क्या लाइक वी बोस्ट अ लट अबाउट सेइङ लाइक गोर्खा हो बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल हो किन एभरेस्ट होइन द्याट्स वाट इज द्याट what to be proud of? Like there's nothing to be proud of. Let's go kick some ass and let's fight. Let's get a like, you know what I'm saying, let's bring MMA into it, like fight. I think of it like that, dude. I might be sounding ridiculous to 99% of these people who are listening, you know, but at the same time there is power that music and sport can bring, bro. I truly believe music and sports, you know, especially fighting sports, bro, that can really change I'm like अचानक क्या मैं नेपाल ए मैं हरामी यति मेरो त हरामी नै रहेछ है मैं खालके ए पहिला वर्ल्ड वार 2 मा टाइप्स कहिलेको कुरा हो वर्ल्ड वार 2 वर्ल्ड वार 1 हरूको let it go man, let it go, like stop fake advertising. Like तिमीहरूले गरे र वार तिमी त जन्मिया मात्र हो नेपालमा. I strongly believe these kind of things, and last night is nothing but a little passion I have for this thing. I believe like so. No, we might be sounding like extremely with our head up our asses or delusional, but I don't think so. It's delusional, bro. I've been in the trenches and I see things. We can, and we will be there. Like it might take time, but now अब नेपालमा अरू स्पोर्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मेजोरिटी अफ स्पोर्ट कस्तो स्पेसली कम्ब्याट स्पोर्ट्सतिर चाहिँ जुडो भनौँ कराते भनौँ ताइक्वान्डो लाइक मल्टिपल बक्सिङहरू भनौँ होइन सबै स्पोर्ट्स मात्रै बेसी छ सङहरू मात्रै बेसी. मैले त्यही भन्न खोजेको लाइक डु यु थिङ्क यो एमएमए पनि वान्स लार्ज हुँदै गयो पोलिटिसाइज हुन्छ जस्तो लाग्छ किन वेयर पिपल एथलिटहरूलाई आई मिन एकदमै त्यो हुन्छ नि एउटा पोलिटिक्सले गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न दिँदैन भनेर भन्छ त यो स्पोर्ट्सहरूमा है. नेपालमा जो एथलिटसँग कुरा गर न बक्सिङकोसँग कुरा गर या ताइक्वान्डोको कुरा गर करातेको कुरा गर आफ्नै मान्छे आफ्नै पोलिटिक्स सब त्यो मल्टिपल फ्याक्टर्सले एफेक्ट गर्छ. न एमएमएमा पनि त्यस्तो हुन्छ भनेर डर लाग्छ. हुन्छ 100% लाग्छ नि 100% ब्रो. द्याट्स वान अफ माई वर्स्ट त्यो हुन्छ नि कन्सर्न्स त्यस्तो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ. People slowly trying to like put you out of your own shit you built हुन्छ नि. At the same I was thinking I hope
over the years, as I grow, new younger people come into the posts, like political posts, and see that the outdated politics outdated was. That's my hope. I don't know what happens when we try and cross the bridge. I don't know, dude. I don't know what I would do if it became too political. I would probably some people say, bro, timi politics ma involve hunu parcha. If this is to succeed, you have to have political connections. Why not like privately लाग्नु मिल्दैन? जस्तो कि अब यो बक्सिङहरु भयो, अरु स्पोर्टहरु भनौं न, and after a scale गर्नुको लागि त अब गभर्नमेन्ट चाहिन्छ नि त. तिमीले एउटा सर्टेन लेभल इन्टरनेशनली जानको लागि पनि रिप्रेजेन्ट गर्नलाई सम सोर्ट अफ गभर्नमेन्टको अग्रीमेन्ट हो, किन कि रेकग्निसन त चाहिन्छ. रेकग्निसन चाहिन्छ. And plus if you want to be a national story, you need government's help also, मीडियामा यताउता हैन. So I cannot do it, like we said, we cannot do it ourselves. Privately garनु चाहँदैन. I hope like we can put a word forward, and even when we come to that point, where government wants to be involved. I don't want any government involvement, but at the same time, if they do get involved, and try and put forward, I don't know, my case and see what's up. Try and have a good barta types with them. And at that, अब अहिले privately नै गर्नु खोजिरहेछ नि त सबै. Like literally government को त खासै के छैन अहिले. So बिस्तारै, yeah, if they want to get involved, let's चाहिन्छ नेपाल जस्तो ठाउँमा you have to have some kind of political connections, backing, oda level ma, ke level ma, tha bhaina. But then like majority of it is because of not just financially ta khasai ke huncha jasto मलाई लाग्दैन. It's just like त्यो recognition of the government so that उतातिर represent गर्नलाई सजिलो होस्, legal terms मा सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हो के हैन इन्भल्भमेन्ट. रविन्द्रले अझमा प्रो फाइटहरु खेल्दा त गभर्नमेन्टको खासै के चाहिएको छैन नि त, अथोरिटी. अब एमेच्योर लेभलमा लाइक यु सेड खेल्न चाहिन्छ है. ओके, एमेच्योर लेभलमा चाहिन्छ. अब प्रोमा चाहिँदैन. प्रोमा दिउँ के गर्दैन. एमेच्योरमा तिमीले गभर्नमेन्टको अथोरिटी चाहिँ लास्ट इयर हामीलाई थाइल्यान्डमा एमेच्योर खेल्नु बोलाएको थियो क्या. अन्त इट इज नट द्याट इजी. आई ह्याड टु गो एन्ड गेट अथोरिटी लेटर फ्रम ओलम्पिक कम्युनिटी हो, यता उता यता. त्यो कुद्दै त्यो फाइट बितिन्छ क्या. बुझ्यो मैले भनेको, रेड टेप बेसी भएर क्या. त्यो समन हु वाज सपोज टु साइन इज आउट अफ काठमाडौँ हो. त्यो लेटर हामीले टाइप गरेर पठाइसक्यो, लेटर आउनै 10 दिन लाग्यो, साइन भएर ब्याक आउनु 10 दिन लाग्यो. बाई द्याट टाइम द एमेच्योर टिम ग्यामा भन्ने छ क्या, ग्लोबल एमेच्योर मिक्स मार्सल आर्ट एसोसिएसन होइन, थाइल्यान्डमा थियो क्या. मैले थाइल्यान्डमा चिनेको मान्छेहरूले मलाई टेक्स्ट गरेर तिमीहरूको 3-4 जना फाइटर पठा, हामी सबै हेरिदिन्छ. ए पैसा हामी नै स्पोन्सर गर्दैछौँ. उनीहरूको CSR टाइप्स के. अब यो ठुल्ठुलो कन्ट्रीहरू दे क्यान अफोर्ड नि. सो हामीलाई चाहिने भनेको पर्मिसन मात्र थियो हो. पर्मिसन आउनै 10 दिन लाग्यो. सो हाउ क्यान आई ट्रस्ट द सिस्टम. सो त्यो हिसाबले त गभर्मेन्ट इन्भल्भमेन्ट त चाहिन्छ नि, गभर्मेन्ट बडी त चाहिन्छ नि लङ टर्ममा इफ यसरी जाने हो भने चाहिँ होइन. किनभने यु क्यान नट बी रनिङ अराउन्ड एभ्री सिङ्गल टाइम त्यसरी त. एन्ड government is changing every single time, every few years. You gotta make new connections and stuff. Right now, I won't say I'm not trying. I haven't lost faith in the government, right? But I don't know where to run towards if time cometh. Like I really don't know. So hopefully, I don't know, dude. Like there's some things I don't have an answer right now. Like I really don't. It's like just imagine I'm like I won't stop saying I. Like we are blind. I mean, I won't say we are blind. We are in a dark room. And there's a way going somewhere. We can't see even the next step. Bholi government le aera yo cancel it gardiyo bhane ab ke भन्नु हैन. So I don't know what's happening the next step. You like बिस्तारै छाम्दै आम्दारोमा हिँड्नु परिरहेछ. यो फाइटिङ इभेन्टहरु अर्गनाइज गर्नलाई चाहिँ प्रब्लम छ कि छैन? किनभने आई हर्ड समवेयर पहिला कहाँतिर चाहिँ लिगल होइन या लिगली गर्न दिँदैन भनेर. अब रुल्स छैन भनौँ न. अब त्यो यात्रीको बाइकमा पनि त्यस्तै रुल्स थिएन नि क्या. मेड इन नेपाल गर्नु खोज्यो तर अब ब्लू बुक छैन. देयर इज अलवेज नो रुल्स, राइट? सो या देयर इज अलवेज रुम फर लेट्स मेक न्यू रुल्स एन्ड एड्याप्ट विथ टाइम. त्यही हो. नेपालमा बाइक बनाउनु खोज्दैछ, अब गभर्मेन्टबाट पुलिसले लगिदिइरहेछ बाइकमा. के गर्ने, किन्ने. तर अब दे केम टु एन अग्रिमेन्ट, राइट, एट दि एन्ड. It's not like it can't happen. I'm not that pessimistic also.
I know we can work things out as long as we meet the right people at the right time. Like timing is everything. Like, and obviously, I don't want the sport to look like brute. The first thing why we're not, one of the main reasons why we're not making it a ticket event is because I don't want the liability of people fighting in the crowd and shit. They'll just give a bad image to the whole sport of MMA, which has not even started. I'm not looking for profit. I'm looking to just break even ma yo event heरे 2-3 वटा गरौँ के profit को कुरै छैन यहाँ. Now बाहिरको मान्छे त्यसो आउनु पाउँदैन. Invite is only on. Okay. Yeah. So maximum 100-120 people like UFC Apex types. But त्यो चाहिँ हामी live broadcast गर्छ. Live broadcast that's our thing, trying to sell our live show and एउटा राम्रो टिमै छ के. Multiple camera angles with live commentary and shit. So yeah, let's see how much we can do with so little like support. Main thing is the test for me. I want to see, and my team we want to see how far we can go with very little support. कति लाग्दो रहेछ एउटा show गर्नु हैन, यो गर्नु त्यो गर्नु राम्रो लेभलमा गर्नु हैन, not just for the sake of it. And I didn't want to sit back and wait for someone else to do it and hope someone do it. I was like, fuck it, dude. We can do it ourselves. So again, going back, it's a big joint venture of a lot of people coming together. Now you के चाहिँ कहाँबाट आयो? पहिलाको इभेन्टमा पनि थियो नि त. थियो. कोसँग छ त्यो चाहिँ? मलाई पनि खासमा थाहा भएन. It's just I don't even ask that questions. As long as you are hiring, renting me the cage, I don't want to ask too many questions, man. Where it came from, how much. Hopefully one day I'll have my cage. Cages aren't not cheap. Takes like 15 lakhs minimum to have a decent cage. And I can't bring 15 lakhs right now, dude. I have to rent and use people. So yeah, I don't even want to ask too many questions right now. Kids, it's hard, and they are kind enough to let us train. I did last few to get fighters get used to the cage. That's gonna they dismantle garde venue ma so we pay a certain amount of money to them. That's how they make their money, and so many things happening at the same time. If one piece of the puzzle like doesn't come, like the whole puzzle is like out of shape. Now you जुन last moment of fighter change पनि weight category त effect पर्यो तर जुन फाइटरलाई स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ all that game plan त्यो चाहिँ like how much कतिको स्टडी गर्छ अपोनेन्ट्सहरुले उनीहरुको फाइटहरु टिप्सहरु हेरेर गर्नै पर्छ त्यो त. सो कम्प्लिटली चेन्ज हुने बित्तिकै कतिको सिमिलर छ त्यसको? यो त दुईटै सिमिलरै छ. सिमिलरै थियो. एउटै छ. अलिकति स्ट्राइकिङ अहिलेको अपोनेन्टको चाहिँ स्ट्राइकिङ अलिकति अझै राम्रो छ उसको भन्दा. अनि ग्राउन्ड चाहिँ राम्ररी हेर्न पाएको छैन अहिले. त्यस राम्रो छ जिउसु पनि उसको. त्यही हो. मोर लेस सिमिलर छ. अलिकति पावर बेसी छ. त्यही हो. वेट क्लास बढ्यो भएपछि पावर त बेसी हुने नै भयो. अनि त्यही हो. Even we look at it, even he's got to adapt, dude. It's not just us who are adapting. त्यो अपोनेन्टले पनि त थाहा थिएन नि त कहाँ योसँग फाइट हुन्छ भनेर. टाइम फ्रेम त एउटै हो नि त. It's not like he had prior knowledge. Right. So again, trying to look at the positives, like not just panic unnecessarily. Over fight on the go, we're looking at every excuse to get anxious. It's how trying to stay in the zen and in the zone. It's a whole different like practice. Sab amateur ma sikhne kurahharu ho. If you're trying to stay calm, working on your mindset and thinking pro, I think it's a little late to be doing that. Like you should have sorted that out like when you're in amateurs only. They pro boy, but you just have to be like mindless ke fight ma. Instincts should be working. If you're thinking in the cage, that means you're losing. There should be like dead, no emotion, हैन. आँखा पनि dead. Fyodor Emelianenko जस्तो के आँखा dead हुन्छ नि. रसियनहरु त्यही कारण डरलाग्दो हुन्छ के. किनकि आँखा हेर्न फाइटमा आँखा लाइफ सेन्सै हुँदैन. They don't show if they are like hurt or if they are happy or sad or whatever. No emotion, bro. Like you gotta be. The opponent shouldn't know if you're tired or. It's easier said than done when it comes to practice.
That's why I tell this guy, like, don't show emotion in the fight. Sometimes he's showing, like punch his grinding his teeth and this and that. You need to practice to shut that off, dude. There has to be no emotion. तिमीले हान्दा पनि भेट्दा पनि थोपडा त्यस्तै हुनु पर्यो. अन्त the facial cues मा थाहा पाइहाल्छ नि opponentले. The grunting sound त्यस्तोहरू हुन्छ नि. No sound and visual cues, man. भोक लागिरहेछ मासु भात खान गइरहेको छु त्यहाँ भात मात्र छ खानै पर्यो. More or less, I covered everything that I've written down, bro. Yeah, man. Thanks again for having us, giving this time of yours. And this is like my fucking third time, dude. And like I feel part of the family, dude. तीनचोटि मात्र हो र हैन हामी टोटल जोइन त 5-6 चोटि यही 4 चोटि भइसक्यो. कसरी म र तेज म एउटा छुट्टै आएको तेज छुट्टै आएको त्यहाँ आज तेजसँग ए हो मैले तिमीसँग नि 2 चोटि गरिसके जस्तो लाग्यो. हैन तिमी र म त त्यो त माथि के तेज छोडे नि एकछिन पछि गयो नि हाम्रो गफ पासमा त्यही भएर त्यो सोलो फिलिङ आएको थियो. तेज त बीचबाट गयो नि त हामीलाई छोडेर कहाँ गएको खै कहाँको चिक्स भेट्नु होला नि. तेज चाहिँ फेरि फाइटर होइन तेज चाहिँ लभर हुने. Some people are fighters, some people are lovers. What are you gonna do, bro? You gotta know. If you're a lover, don't act like you're a fighter, dude. If you're a fighter, don't act like a lover, dude. Like you know what they say, never your sister's exes or your ex's sisters type. Yeah, no. Sorry, I fucked it up. I mean, say, not your sister's friends or your friend's sisters. I was like, sister's exes? Like, what the fuck? Like, I need to get out of here, man. Thank you so much for listening and helping us. Best wishes. Thank you, bro. Best wishes is like अरूहरूले पनि गर्छ होला maybe hopefully in the future. तर I think यो जुन MMA कै जुन लिग डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युटहरू या के भन्ने अब त्यसलाई लिग्सहरू भनौँ न होइन जुन एउटा प्रोफेसनल लेभलमा गइरहेको छ नट जस्ट लाइक एउटा हबी या भन्छ एज अ स्पोर्ट नभएर चाहिँ आई थिङ्क यो पनि बिस्तारै ग्रो हुँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अरूहरूलाई पनि हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क लाइक प्लेटफर्म्स लाइक दिस प्ले अ मेजर रोल इन अवेरनेस मिन अब वी आर हियर खासमा MMA एजुकेसन पडकास्ट टाइप्स भयो नि खासमा इफ यु लाइक नथिङ पर्सनल नथिङ होइन like journey and what it takes and stuff. So through these clips and stuff, you know, people don't really understand. Those who want to understand, for those who want to listen to quantum physics, that's a whole different like thing. Those who want to hear about like, मलाई तिम्रो त्यही भएर broad छ क्या. You can pick and choose. And I really trust the MMA product, man. Like, it's violence at the end. You want to see some fights. The purest form of it, though. And shout out to the team, man. Lock and Roll MMA, dude. Like, I have a really good bunch of guys, man. I couldn't have asked for a better team to support us. And it's off their back. I'm confident. Like, I see them. I'm confident because the guys are up to a certain level and disciplined. But how can I be confident in my words, you know? Then I'm just speaking mere words. There's no action happening behind the scenes. So yeah, I'm confident on this guy and our Nepalese, the direction we need in MMA. And we're gonna grind, dude, basically. Thank you so much, Sushant, bro. About Grasslands, next episode is Dude, we had a great time in Grasslands, man, last time. That was the last time we hung out, dude, right? Yeah. After that, we haven't met. त्यस्तो अब बेसी भइदिएको क्या एकै रातबाट एक दुई महिनापछि भेटौँ ल डाइरेक्ट कस्तो उनीहरूको चाहिँ एभ्री 6 months हुने त्यस्तै उनीहरूले पनि त्यस्तै अब NWC टाइप्स वर्षमा एटलिस्ट झन् उनीहरूले पनि लास्ट इयर MMAहरू गरेर गर्दै थियो त्यही त लास्ट टाइम थियो These guys are also like crazy guys, man. You would definitely enjoy having them too on your thing. Funny न छ दुईजना ऋषभ ब्रो र डिप्सो म्यान मैले तिम्रोमा चाहिँ हेरेको थिएँ हजुर सो Yeah, these guys are good, man. They're doing their part for the different alternate scene of music, time and again, Nepal. There's something void, people need to have fun, dude, at the end of the day. It's not about just
So they give at least a platform for musicians and people like us to have fun once in a while after you grind it. अब एउटा release त चाहिन्छ नि त. So last time अलिक पानी पर्यो है, अलिक boring भयो तर ठिकै छ. I was good with it, dude. Like, it was good fun, dude. We had like our own group. जहाँ छरपटे पनि लास्टमा चाहिँ फेरि छर्छ त्यत्रो फेसमा फेरि कुनै कसरी भेटिरहेको छ. त्यस्तै भएको है 7-8 चोटि जस्तो भयो. आफ्नो बाटो जा, जसुकैसँग जा, जेसुकै गर, फेरि ठिक छ होइन, ठिक छ फेरि घुमेर आयो ल, घुमेको फेरि पार्किङ लटमा हो, फेरि पार्किङ लटमा एकछिन सास फेऱ्यो जाउँ होइन फेरि पागल खानामा पागलहरू जस्तो मान्छेहरू यतिजना है, सबजना आफ्नै फिल्ड्समा आफ्नै पिक्चर. तर त्यत्रो मान्छेहरू दे शोड अप डिस्पाइट द रेन लाइक द्याट वाज. इमेजिन इफ इट वाज लाइक 50% कम्ती आयो होला ब्रो. बिकज आई स्पोक टु सो मेनी पिपल लाइक लेटर दे सेड म पानी पर्यो घरमै बस्दैछु भाइ मैले त मन पनि तँलाई त सनसाइनमा मात्रै पार्टीमा अल कन्डिसन हुनु पर्यो पार्टी गर्ने भने पानी रेनकोट लगा होइन घाम पर्दा मेरो मेकअप बिग्रिन्छ के भनेको होइन अब वाटरप्रुफ मेकअप लगा अन्त त्यसो भए बट वाज फन म्यान. लाइक हामी बिहानै पनि आम्बो तिमी त बिहानै जानु परेर है, म त नसक्दिएको उठ्नु ब्रो होटलमा बिहानै हो हेभी अर्ली टु बेड अर्ली टु राइज टाइप्स कि. अब म त के गर्छौ ब्रो, सुतेनौ तिमी भर्खर 1 घन्टा अगाडि सुतेको होला. एक दिन अगाडि त तिम्रो पनि जाने प्लान थियो नि त, एम्बिसियस भएर सकेन नि प्यानो निस्किने अन्त. आम्बो मजा आइदियो तर कसम भनेको कसम हेभी मजा आइदियो. द्याट वाज वान अफ माई बेस्ट ग्रासल्यान्ड्स. आई मिन या वान अफ द that was good. I hope like next time also same gang. पहिला पनि जाँदाखेरि चाहिँ त्यही ग्रुप नै हुन्थ्यो. त्यही हो ग्रुप. Fun group man. This group really chill. Everyone's like in their own way, like no one's trying to prove anything or point at it to anyone. And these guys love having you around too, man. They're always asking like, "Okay, the Sushant bro," like see this Dongol and Ricky and everyone. And हामी कति ह्याङआउट गरेको नि खासमा 2-3 चोटि चितवनहरू गइसक्यो अन्त मजाले चिनिसक्यो. Once you hang out, go through like a trip like that, like you become kind of friends. You have no other option but to know each other, and it takes time to know people, new people. But once you know, like it's fun, dude. Hi. Having said that, bro, let's. Thanks, man. Really almost 4 hours यो पनि 4 घण्टा. उले अघि मात्र भनेर त अझै 1.5 घण्टा जान्छ होला. हाम्रो सुन्ने मान्छेहरूलाई पनि अल्छी लागेको छ एमएमएको बेसी कुरा ल हो. अब हेर एमएमए हो, रविन्द्रको फाइट, अब त्योभन्दा बेसी के गर्नु अब. ल रविन्द्र, बेस्ट विशेस. धन्यवाद. ल सकाइदिउँ. Bye. This episode is powered by Physique Workshop. Last okay, हाम्रो कुमारीबाडीको ब्रान्च है.